Welcome dear students. We will discuss Zeots now the Zeots questions discussion. We will zoology section topic breathing and exchange of gases, respiratory products and their elimination topic. This chapter is questions statement type, assertion reason type questions, massive following questions, one word type and easy type of questions. Now, we will questions related to breathing. Relate to questions. The first question is based on a diagram based question, labeling based question. So, what is the answer of that question? So, first question is identify A, B, C, D and E in the given diagram of human respiratory system and choose the correct option. We have the choice in A that is the glottis in the outer covering glottis lake lid in the but here A and that will be epiglottis. By epiglottis and prevent the swallowing sametha food entry in the sametha that is glottis like food entry structure epiglottis. Then the B labeled here cartilage ring so the windpipe and trachea B and the label. Next C and the C divisional line divisional trachea at the level of the fifth thoracic vertebrae divided into right and left primary bronchus. So we can say that as primary bronchi. Here it is labeled as bronchus. Then the D is the partition, dome-shaped partition, that is the diaphragm. And E that should be the alveoli or the bronchiole. Branches are so that is bronchiole. So from this A epiglottis, B trachea and C that is bronchus. So first that one is, this one is a wrong one. Then A glottis, that is also wrong. Then A, B Adam's apple Allah. So A glottis, B trachea, C bronchus, D diaphragm and E bronchiole ennulla option aanu. So here we can choose the answer as answer that is option 4. So our right answer is option 4. Clear? Which of the following statement is incorrect about nasopharynx? Nasopharynx ne kurichu incorrect aayittu paranjirikkunna option edennaanu nammade chodyam. Nasopharynx ne kurichu incorrect aayittu paranjirikkunnathu endha? Internal nostrils opens into nasopharynx. That is the correct choice. It is the common passage for air only. Nasopharynx air it is the passage for air as well as the food air condition. So that is the wrong statement. It is the portion of the pharynx. Yes, that's the correct one. Nasopharynx opens through the glottis of the larynx region into the trachea. That is nasopharynx opens through the glottis of the larynx region into the trachea. That's also correct. So our choice of the option, that is option number 2. So the incorrect statement option 2. Question number 3. Conducting part of the respiratory system comprises. Conducting part. That is we have the respiratory tract. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. കണ്ടക്റ്റിംഗ് പാർട്ടും ഉണ്ട്, എക്സ്ചേഞ്ച് പാർട്ടും ഉണ്ട്. ഇതിൽ കണ്ടക്റ്റിംഗ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ചോദ്യം. Conducting part of the respiratory system comprises external nostrils up to the terminal bronchiole, internal nostrils up to the trachea. That's the wrong one. Epiglottis up to trachea, wrong one. Larynx up to bronchi, wrong one. So the correct choice is option 1, external nostrils up to the terminal bronchiole. So it has 4 functions: clearing of the air, conduction of the air, humidification of the air as well as warm up the air. So the answer is option 1. Question number 4. State whether the given statements are true or false. Inspiration in human is a passive process. Inspiration in human is a passive process.
Inspiration and it's an active process, not a passive process. So here expiration is a passive process, but inspiration is active because it requires the contraction of diaphragm as well as contraction of the external and intercostal muscles. Both these contractions require energy. So the answer option 1, that is first statement, that is the wrong one. Diaphragm help in generating the pressure gradient in the lungs. That's the correct one. Diaphragm changes ondana thoracic chamber volume marum. Thoracic chamber volume marumbol automatically lungs in the volume vyathyasam varum, pressure gradient develop cheyum. Appo choose the correct option. That is, one is false and second one is true. So the right choice is option 3. Question number 5. The fifth question says factors affecting the rate of diffusion is or are. Which of the following are affecting the rate of diffusion? Diffusion is depending on the 3 major factors, 4 major factors, but we have only 3 in our syllabus. The first one is solubility, then partial pressure difference, thickness, and surface area is another one. And here the factors affecting the pressure rate of diffusion, pressure gradient is the correct one. Solubility of gases also required. Thickness of the exchange membrane, the membrane thickness is less than 1 millimeter. That is, 3 membranes are there: endothelium, then alveolar epithelium, basement substance, and endothelium. So all of these are required. So our right choice is option 4. So question number 5, answer is option 4. 6. CO2 plus H2O gives, above the arrow there is A, H2CO3 or carbonic acid. That again be HCO3 plus minus plus H plus. So name the enzyme A and B in the above equation. A and B are both the reaction we have studied, and both of the reaction are catalyzed by the enzyme carbonic anhydrase, which is little in plasma and more in RBC. So here carbonic A is carbonic anhydrase and B is also carbonic anhydrase. So here our answer is option 3. That is carbonic anhydrase and B carbonic anhydrase. So for question number 6, our answer option 3. 7. The expiratory reserve volume will be. Expiratory reserve volume, that is ERV എന്ന് പറയുന്നത് additional volume of air a person can expire after through a forced expiration, and it is at the rate of 1000 to 1100 ml. 1100 ml. So up to approximately we can choose the option 1 as our answer. Okay. 8. Identify the type of pulmonary volume or capacity on the basis of the quantity of air present in the lungs given below. Approximately 1100 ml to 1200 ml. Then approximately 500 ml, approximately 5000 ml to 6000 ml. Here 1100 to 1200 is representing the residual volume. So the first will be residual volume. So answer, there is a residual volume only, the answer is option 2 only. Then second one, that is a tidal volume, the normal volume. And the third one is total lung capacity, that is the third one. So here our answer option 2. Okay. Next question number 9. Binding of carbon dioxide to hemoglobin occurs when? ഹീമോഗ്ലോബിൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡുമായിട്ട് എപ്പോഴാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ബൈൻഡിങ് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ടു ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്കേഴ്സ്. അത് ടിഷ്യൂ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ്. അവിടെ ടിഷ്യൂ ലെവലിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. കാർബമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് PCO2 കൂടുതലായിരിക്കണം, PO2 കുറവായിരിക്കണം. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ആൻസർ? PO2 ഈസ് ഹൈ ആൻഡ് PCO2 ഈസ് ഹൈ ആൻഡ് PO2 ഈസ് ലെസ് ഇൻ ടിഷ്യൂ. സോ അത് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. PCO2 ലോ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. PCO2 ലോ തെറ്റാണ്. PCO2 ഈസ് ഹൈ ആൻഡ് PO2 ഈസ് ഹൈ തെറ്റാണ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ചോയ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 1 മാത്രമാണ്. സോ അവർ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 1, that is PCO2 is high and PO2 is less in tissues. Clear? 10. Identify the different parts of the respiratory system
in accordance to the location given below. Posterior part of the pharynx, that is a nasopharynx. So nasopharynx option only in this statement, that is option 2. Present at the glottis. Glottis we have epiglottis. In front of esophagus we have trachea or the windpipe. So the right choice belongs to option 2. 11. During inspiration, the diaphragm. Where what happens during inspiration? Inspiration നടക്കുന്ന സമയത്ത് diaphragm contract and it lowers and flat. So here expands, no. Show no change, no. Contracts and flatten is the right choice. Relaxes to become down shaped, wrong statement. So the answer for question number 11, option 3, that is contracts and flattens. 12. Arrange the following in the order of increasing volume. Increasing volume, they can arrange these volumes in the increasing volume. Okay, increasing എന്ന് പറയുമ്പോൾ lower to higher ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, that is tidal volume. Then tidal volume കാട്ടി ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് expiratory reserve volume ആണ്. So 3. Then expiratory reserve volume കഴിഞ്ഞാൽ then residual volume is there. Then last one, the vital capacity. So 1 greater than 3, greater than 2, greater than 4. That is option 2. So answer option 2. Question number 13. Name the blood vessel which carry oxygenated blood. Oxygenated blood കൊണ്ടുവന്ന blood vessel ഏതാ? Pulmonary artery carry deoxygenated blood. Pulmonary vein carry oxygenated blood. Systemic vein and vena cava are the same, that are carrying deoxygenated blood. And here our answer is option 2. Partial pressure of oxygen and carbon dioxide in the atmospheric air compared to those in alveolar air is. When we compare to alveolar air, atmospheric air, partial pressure of the atmospheric. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് partial pressure of the atmospheric air ആണ് when compared to the alveolar air. So atmospheric airൽ PO2 എന്ന് പറയുന്നത് atmospheric airൽ 159 alveolar 104 ആണ്. PCO2 എന്ന് പറയുന്നത് atmospheric airൽ 0.3 മറ്റേത് 40 ആണ്. So what is the answer? PO2 higher ആയിരിക്കണം, PCO2 lesser ആയിരിക്കണം. So PO2 higher, PCO2 lower. So answer is option 1. At which thoracic vertebrae does trachea divide into right and left primary bronchi? ഏത് thoracic vertebrae ലെവലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് primary bronchi രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, trachea ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? At the level of the 5th thoracic vertebrae. In which thoracic vertebrae? 5th one. So our answer is option 1. Okay. Next question number 16. Primary site of the gaseous exchange in human is. ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ രണ്ട് സൈറ്റിലാണ് നടക്കുക. ടിഷ്യൂസിലും എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കാറുണ്ട്, ആൽവിയോളയിലും എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കാറുണ്ട്. ഇതിൽ പ്രൈമറി സൈറ്റ് എപ്പോഴും ഏത് തന്നെയാണ്? ആൽവിയോളെ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ ആണ്. സോ ദ പ്രൈമറി സൈറ്റ് ഓഫ് gaseous exchange in human എന്ന് പറയുന്നത് that is option 2, that is alveoli. Question number 17. Every 100 ml deoxygenated blood deliver approximately എത്ര ml of കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ എത്രയാണ്? അപ്പോൾ എവരി 100 ml ഡിയോക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് ഏതിനായിരിക്കും? കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനായിരിക്കുമല്ലോ. ടിഷ്യൂസിലേക്ക് നിന്ന് ഓരോ 100 ml ബ്ലഡിൽ നിന്നും ആൽവിയോളയിൽ കിട്ടുന്ന ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ഏതിൻ്റെ അളവ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 ml എന്നാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ 4 ml ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 3. Next question number 18. Diffusion membrane is made up of. ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽവിയോളയുടെയും ആൽവിയോളാർ ക്യാപ്പിലറിയുടെ ഇടയിലുള്ള 3 ലെയറുകളുടെ പേരാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ആൽവിയോളാർ എപ്പിത്തീലിയം, ബേസ്മെന്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദി ലാസ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ദി എൻഡോത്തീലിയം ഓർ ക്യാപ്പിലറി എപ്പിത്തീലിയം. തിൻ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം ഓഫ് ആൽവിയോളൈ, endothelium of alveolar capillary, basement substance in between the two mentioned above. So here
our right choice. All of these are to be the exchange membrane. So the answer is option 4. Emphysema is a chronic disorder which is caused due to damage of trachea, damage of nostrils, damage of alveolar wall, damaged lungs. The alveolar wall decreases the surface area. So the right answer എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 3 ആണ്. ഹെവി സ്മോക്കേഴ്സുകളിൽ ആൽവിയോളറുടെ വോള് ഡാമേജ് ചെയ്യപ്പെട്ട് അത് നശിക്കുന്ന ഫിനോമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എംഫിസിമ. ഇസ് എ ക്രോണിക് ഡിസോർഡർ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിക്കവേർഡ്, cannot be recovered. Carbon dioxide is carried by hemoglobin is. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഏത്? ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ അമിനോ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കാർബമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ. So here our answer is carbamino hemoglobin, carmamido hemoglobin, deoxy hemoglobin, carboxy hemoglobin. Carboxy hemoglobin is the wrong one because the carbon monoxide ഉമായിട്ട് ചേർന്നാണ് കാർബൺ carboxy hemoglobin ഉണ്ടാവുന്നത്. So the here the right answer is carbamino hemoglobin. So option 2 is our answer. Clear? Okay. The partial pressure of carbon dioxide is highest in. Partial pressure different മീഡിയത്തിലേക്കുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതി നോക്കിയാൽ കിട്ടും. എയറിൽ 0.3, ആൽവിയോളയിൽ 0.40, ഡിയോക്സി ബ്ലഡിൽ 45, ഓക്സി ബ്ലഡിൽ 40, ടിഷ്യൂസിൽ 45. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൈയസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന ടിഷ്യൂസിലും ഡിയോക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡിലുമാണ്. സോ ഹിയർ ടിഷ്യൂസ് ഈസ് ഇൻ അവർ ഓപ്ഷൻസ്. സോ ദ റൈറ്റ് ചോയ്സ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ആൻസർ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 21 ഓപ്ഷൻ 3 ആണ്. വോളിയം ഓഫ് എയർ ബ്രീത്ത്ഡ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് വൈൽ അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ്. നമ്മൾ നോർമലി എത്ര റെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമലി എത്രമാത്രം എയർ അകത്തോട്ട് എടുത്തുകാരൻ നോർമലി പറ്റുന്നത് ടൈഡൽ വോളിയം ആണ്. സോ നോർമൽ വോളിയം ടൈഡൽ വോളിയം ആയതുകൊണ്ട് റെസ്റ്റിംഗിൽ നമ്മൾ നോർമലി എടുക്കുന്നത്. സോ ടൈഡൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം. സോ ദ റൈറ്റ് ചോയ്സ് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 22 ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2 ആണ്. 23. വാട്ട് ഹെൽപ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ബ്ലഡ് pH? ബ്ലഡിലെ pH മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അയോണിക് ബാലൻസ്, ആസിഡ് ബേസ് ബാലൻസ്, സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ബാലൻസ് ഓർ pH ബാലൻസ്. ഇതെല്ലാം നിലനിർത്തുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ യൂറിൻ ഫോർമേഷൻ വിച്ച് ഈസ് ട്യൂബുലാർ സെക്രീഷൻ. സോ ഹിയർ അവർ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3, ദാറ്റ് ഈസ് ട്യൂബുലാർ reabsorption. Clear? Sorry, tubular reabsorption, not tubular secretion. So our answer option 3, tubular secretion. 24. Pneumotactic center of the brain can. In the pons region of the brain, we have a breathing regulatory center that can moderate the inspiration or respiratory rhythm or the activity of the respiratory rhythm center. That is located in the medulla. But the pontine center, that is the pneumotactic center, that is brain, can moderate the function of respiratory system, decreases the heart rate, increases the heart rate, increase the blood flow. So we can say pneumotactic center moderate the functions of the respiratory system. So the right choice is option 1. Conditional reabsorption of water takes place in. Conditional reabsorption. Maximum reabsorption takes place in PCT, minimum reabsorption takes place in the ascending limb of Henle's loop, and conditional reabsorption takes place in distal convoluted tubule and the collecting duct. Here, distal convoluted tubule, otherwise DCT, is there, so we can choose our answer option 2. Which segment of the renal tubule is impermeable to water but permeable to electrolytes? Electrolyte അഥവാ സോൾട്ടുകൾക്ക് പെർമിയബിളും അതേസമയം ഏത് റീജിയനിലാണ് ഇംപെർമിയബിൾ ടു വാട്ടർ ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം. PCT നമുക്കറിയാം. PCT എന്ന് പറയുന്ന പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂള് രണ്ടുപേർക്കും കാരണം 70 to 80% ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സും 70 to 80% തന്നെ വാട്ടറും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റീഅബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കളക്ടിങ് ഡക്റ്റിനകത്ത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് കണ്ടീഷണൽ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ആണ്, പക്ഷെ അവിടെ വാട്ടറിന് പെർമിയബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഡിസെൻഡിങ് ലിംബ് ഓഫ് ഹെൻലീസ് ലൂപ്പ് തിരിച്ചാണ്, വാട്ടറിന് പെർമിയബിളും ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾക്ക് ഇംപെർമിയബിളുമാണ്. ദെൻ അസെൻഡിങ് ലിംബ് ഓഫ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെല്ലി ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്.
കാരണം അത് impermeable to water and permeable to ഇലക്ട്രോലൈറ്റുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അസെൻഡിങ് ലിംബിലൂടെ ഫിൽട്രേറ്റ് അപ്വേർഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഫിൽട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആവും. സോ ഹിയർ ഫിൽട്രേറ്റ് ഡൈലൂട്ടഡ് ആവും, ഹൈപ്പോട്ടോണിക് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഡിസെൻഡിങ് ലിംബിലൂടെ വരുമ്പോൾ ഫിൽട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആവും, കാരണം വാട്ടർ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 26ന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 4. ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് പെർ ഡേ ഈസ്. ഒരു ദിവസം ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷന്റെ റേറ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് പെർ ഡേ ഈസ്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, 125 ml ഉണ്ട്, 125 ലിറ്റർ ഉണ്ട്, 180 ml ഉണ്ട്, 180 ലിറ്റർ ഉണ്ട്. ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ പെർ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് 180 ലിറ്റർ ആണ്. സോ ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 4. ഒരു മിനിറ്റിലാണെങ്കിലാണ് 125 ml. നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന തെറ്റിക്കുവാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 28. ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ ബിക്കോസ്. അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷനെ വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ? ഓൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് പ്ലാസ്മ എക്സെപ്റ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് പാസ് ഓൺ ടു ദ ലൂമൻ ഓഫ് ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ത്രൂ ദ ഫിൽട്രേഷൻ മെംബ്രെയിൻ. കാരണം പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസുകൾ ലാർജ് സൈസിലാണല്ലോ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ്. ഓൺലി വാട്ടർ ഇൻസോളബിൾ ഫൈൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ്, വാട്ടർ സോളബിൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് ആണ് ഓൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് പ്ലാസ്മ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പ്രോട്ടീൻ. അത് തരത്തിലെ ബ്ലഡ് സെൽസും എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്നു. സോ വി ക്യാൻ സേ അവർ ആൻസർ ആസ് ഓപ്ഷൻ 1. Substance reabsorbed passively by tubular epithelial cells in different segments of the nephron is. പാസീവായിട്ട് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കാറുണ്ട്, ആക്റ്റീവായിട്ട് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കാറുണ്ട്. പാസീവായിട്ട് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ നൈട്രോജനസ് വേസ്റ്റും സോഡിയം അതുപോലെ ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോ ആസിഡ് എന്നിവ ആക്റ്റീവിലായിട്ടാണ് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ അവർ ആൻസർ ഈസ് നൈട്രോജനസ് വേസ്റ്റ്. സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 4. Next question number 30. 70 to 80% electrolyte and water in glomerular filtrate is absorbed by. ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേറ്റിലുള്ള 70 മുതൽ 80% വാട്ടറും ഇലക്ട്രോലൈറ്റും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ PCT ആണ്. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 1. ഇറ്റ്സ് എ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ ട്രൂ റിഗാർഡിംഗ് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഇൻ ഹെൻലീസ് ലൂപ്പ്? ഹെൻലീസ് ലൂപ്പിലെ റീഅബ്സോർപ്ഷനെ കുറിച്ച് ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ? ഫസ്റ്റ് വൺ, മാക്സിമം റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് സെഗ്മെന്റ്സ്. മാക്സിമം റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് PCT-യിലാണല്ലോ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റ്. ദിസ് റീജിയൻ പ്ലേ എ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് റോൾ ഇൻ ദ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഹൈ ഓസ്മോളാരിറ്റി ഓഫ് മെഡുലറി ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യം. കറക്റ്റ്. ഡിസെൻഡിംഗ് limb of loop of Henle is permeable to electrolyte. Wrong. Ascending limb of loop of Henle allow transport of water actively or passively. Wrong. So here the right choice related to loop of Henle function is option 2. Filtration membrane of Malpighian corpuscle is not permeable to. Filtration membrane ലൂടെ ആരാണ് കടന്നു വരാത്തത്? ബേസ്മെന്റ് മെംബ്രെയിനിന്റെ തിക്നെസ്സിന്റെ ഇതിലൂടെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി വരാത്തത് പ്രോട്ടീൻസുകളാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നതും ഏത് തന്നെയാണ്? പ്രോട്ടീൻസുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത്. സോ ദ റൈറ്റ് ചോയ്സ് ഫോർ ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ 32 എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 2 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോട്ടീൻസ്. മാച്ച് ദി കോളംസ്. Antennal gland. Antennal gland here we can matches with the prawn. So A matches to 5. Malpighian tubule, that is insects. B matches to 4. Nephridia, that is earthworm, 3. Then Protonephridia rotifers and kidney, that is snakes. So A5, B4, C3, then D2, E1. So the right choice option 3 is there. So we can say our answer for question number 33 as option 3. During glomerular filtration, filtrate causes the membranes in the order: basement membrane, endothelium, epithelium of Bowman's capsule. This is not the order. Endothelium, epithelium, not the order. Endothelium, basement membrane, then epithelium of Bowman's capsule, order is there. Epithelium of Bowman's capsule, basement membrane, endothelium. During glomerular filtration, filtrate crosses the membrane. Adya endothelium, then basement membrane,
Then epithelium of Bowman's capsule. Why the fourth one is തിരിച്ചാണല്ലോ epithelium Bowman's capsule അല്ല ആദ്യ filtration നടക്കുന്നത്. So the right choice is option 3. Question number 35. An osmotic gradient is always maintained in the medullary interstitium of kidney. This is achieved by medullary interstitium എപ്പോഴും osmolarity high ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കൗണ്ടർ കറന്റ് മെക്കാനിസം അഥവാ കൗണ്ടർ കറന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 35ന്റെ ആൻസർ ആക്കി നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 4 തന്നെയാണ്. 36 that is related to section B. Find the incorrect statement. ANF is a peptide hormone with a diuretic effect. ANF ഒരു പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ ആണ് with a diuretic effect. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഇത് കറക്റ്റ് ആണ്. വാട്ടറിന്റെ അല്ലെ സോഡിയത്തിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കൂട്ടുന്നതാണ്. ഓൺ ആൻ ആവറേജ് 25 to 30 gram of urea is excreted out per day. Yes, that's our also correct. Our lungs remove 200 ml of carbon dioxide per minute. That is also correct. Uremia is the excretion of large amount of urea by kidney. യുറീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് കിഡ്നി ഒരിക്കലും യൂറിൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയാണ്. സോ ദ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 4 ആണ്. കാരണം ബ്ലഡിൽ യൂറിയയുടെ അളവ് കൂടുന്നതാണല്ലോ യുറീമിയ. അപ്പോൾ കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് യൂറിയ കളയുന്നത് കുറവായിരിക്കുമല്ലോ. സോ ദ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 4 ആണ്. കാരണം റീനൽ ഫെയിലിയർ കേസിലാണ് കിഡ്നി യൂറിയ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് യൂറിയയുടെ ലെവൽ ബ്ലഡിൽ കൂടി യുറീമിയ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ വരുന്നത്. Question number 37. Identify in the following diagram of nephron parts A to D are marked. Choose the correct statement. A is impermeable to water but permeable to salt. Here A എന്ന് പറയുന്നത് descending limb of Henle's loop ആണ്. അത് വാട്ടറിന് പെർമിയബിളും സോൾട്ടിന് ഇംപെർമിയബിളും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റല്ലേ? As filtrate passes through B, ബിയിലൂടെ ഫിൽട്രേറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ലോസസ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഗെയിൻ സോൾട്ട്. തിരിച്ചാണ് ഇറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യത്തില്ല, ലോസസ് സോൾട്ട്, ഗെയിൻ വാട്ടർ ഒന്നുമില്ല കാരണം വാട്ടറിന് ഇംപെർമിയബിൾ ആണ്. ഫിൽട്രേറ്റ് ദാറ്റ് ലീവ്സ് ദ ഡി, ഡിയിൽ നിന്ന് ഫിൽട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർടോണിക് ടു ബ്ലഡ്. തെറ്റ്, അത് ഐസോടോണിക് ആണ് കാരണം 300 ആണ് അവിടുത്തെ ഓസ്മോളാരിറ്റി. സം യൂറിയ പാസസ് ഫ്രം സി ടു മെഡുലറി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യ. കളക്റ്റിംഗ് ഡക്റ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എമൗണ്ട് യൂറിയ ഫിൽട്രേറ്റിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ ഓൺലി റൈറ്റ് തിങ്. കാരണം അതാണല്ലോ ഓസ്മോളാരിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ 4. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 38. പെരിട്യൂബുലാർ കാപ്പിലറീസ് ഓഫ് കിഡ്നി അറൈസസ് ഫ്രം. പെരിട്യൂബുലാർ കാപ്പിലറി കിഡ്നിയുടെ എവിടെ നിന്നാണ് അറൈസ് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ അഫറന്റ് ഓർ ഇഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോ. അഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഗ്ലോമർലസും ഇഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് പെരിട്യൂബുലാർ കാപ്പിലറീസ്. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോൾ. സോ ആൻസർ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 38 എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 2, ദാറ്റ് ഈസ് പെരിട്യൂബുലാർ കാപ്പിലറീസ്. Question number 39. A fall in glomerular filtration rate activate. That is the glomerular filtration rate കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? That is JG cells became activated, and as a result of the activation of JG cells, what will happen? Blood pressure increases. RAS mechanism is operating and the JG cells are released as renin. So juxtaglomerular cells to secrete renin. So that's the answer, option 1. So a fall in glomerular filtration rate GFR activate the juxtaglomerular or the JG cells to release renin, RENIN. Which one is ureotelic? Ureotelic meaning urea eliminate ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? സ്നേക്കും ലിസാർഡും യൂറിക്കോടെലിക് ആണ്. ഫ്രോഗ് ടോഡ് യൂറിയോടെലിക് ആണ്. ഇൻസെക്ട്സ് ബേർഡ്സ് യൂറിക്കോടെലിക് ആണ്. ബോണി ഫിഷസ് ആൻഡ് ജോലസ് ഫിഷസ് മോണോടെലിക് ആണ്. So here answer option 2. 41. Which of the following factor is responsible for the formation of concentrated urine? Concentrated urine eliminate ചെയ്യുന്നതിന് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സുകൾ വേണം? Secretion of erythropoietin by juxtaglomerular complex. Erythropoietin blood cells ന്റെ ഫോർമേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. സോ അതുമായിട്ട് റിലേഷൻ ഇല്ല. ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഡ്യൂറിങ് ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ, അത് ഫിൽട്രേഷന് സാധിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് യൂറിൻ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആവത്തില്ല. ലോ ലെവൽ ഓഫ് ADHന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ യൂറിൻ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്? ഡൈല്യൂട്ട് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
maintain a hyperosmolarity towards the inner medullary interstitium in the kidney. അത് countercurrent mechanism-ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നു. സോ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യൂറിൻ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആവും. സോ അവർ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 4 ആണ്. 42. Match the column in the one with those in column 2 and select the correct option given below. Column 1 is a function, column 2 is the part of the excretory system. Ultrafiltration is the function of Bowman's capsule. So one can matches with the 4. A4 there is only one option, that is option 2 is there. B, maximum reabsorption, that is in the PCT. Transport of urine, ureter. Then storage of urine, that is urinary bladder. So the right choice option 2. A decrease in blood pressure or volume will not cause the release of. Decrease in blood pressure or blood volume. Renin secreting, aldosterone secreting, ADH work ചെയ്യും. പക്ഷേ atrial natriuretic factor വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ blood pressure or blood flow കൂടണം. So നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അങ്ങനെ ഹൈ ഫ്ലോ ഓർ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ടു ദി റൈറ്റ് ഏട്രിയം സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ ഏട്രിയൽ സെൽസ് ടു ദ റിലീസ് വാട്ട് ANF, atrial natriuretic factor. So the right answer option 2. Moving to question number 44. The part of the nephron involved in the active reabsorption of sodium is. സോഡിയത്തിനെ ആക്റ്റീവായിട്ട് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് ഏത്? That is Bowman's capsule, descending renal. ഇവിടെ സോൾട്ടുമായിട്ട് ആക്റ്റീവായിട്ട് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരാളേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ 44th ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ 2 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോക്സിമൽ കോൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ. ക്ലിയർ ആയോ? Vasa recta tubular capillaries around a capillary loop that run parallel to Henle's loop എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് Vasa recta. So loop of Henle is our answer. So answer goes to option 3. The blood vessel supplying blood into Bowman's capsule is. Bowman's capsuleലേക്ക് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത് afferent arteriole. That is the glomerulus അല്ലേ Bowman's capsuleനകത്ത് കാണുന്ന സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ ആ ഗ്ലോമർലസിലേക്ക് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് വെസൽ ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ that is the afferent arteriole, which is the branch of the renal artery. So the answer option 1. Assertion reason questions are there. Trachea up to initial bronchiole are supported by cartilage ring. Trachea can collapse during expiration. Trachea മുതൽ ഇനിഷ്യൽ ബ്രോങ്കിയോൾ വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ റീസൺ കൊളാപ്സിംഗ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. സോ വി ക്യാൻ സേ അവർ ആൻസർ അസർഷൻ കറക്റ്റ്, റീസൺ തെറ്റ്. സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 3. The higher amount of CO2 can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure as compared to oxygen. Higher amount ചെയ്യുന്നുണ്ട്, correct. Reason solubility of carbon dioxide 20 to 25 times higher than oxygen എന്നുള്ളതാണ്. So അത് ശരിയാണ്. Assertion explained ആണ്. So the answer option 1 is there. 49. Birds are uricotelic. They excrete nitrogenous waste as uric acid. അസർഷനും ശരിയാണ്, റീസണും ശരിയാണ്. യൂറിക് ആസിഡ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ബേർഡ്സിനെ നമ്മൾ യൂറിക്കോട്ടേലിക് ആനിമൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ദ റൈറ്റ് ചോയ്സ് ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 49 എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 1 ആണ്. ഒരു പെല്ലറ്റ് ഓർ പേസ്റ്റ് മാതിരിയാണ് എലിമിനേറ്റ് ദയർ വേസ്റ്റ്. 50. Presence of glucose is an indicative of ഡയബറ്റീസ് മെലൈറ്റസ്. യൂറിനില് ഗ്ലൂക്കോസ് കാണുന്നത് ഡയബറ്റീസ് മെലൈറ്റസിന്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. റീസൺ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രം ദ ഫിൽട്രേറ്റ് ഈസ് പാസീവ്ലി റീഅബ്സോർബ്ഡ്, തെറ്റ് ആക്റ്റീവ്ലി ആണ്. അപ്പൊ അസർഷൻ ശരി, റീസൺ തെറ്റ്. സോ ദ റൈറ്റ് ചോയ്സ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 50യുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 3 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തരുന്നു. എക്സ്ക്രിറ്ററി പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് ദെയർ എലിമിനേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററും ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളായിരുന്നു. അസർഷൻ മാനറിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ എല്ലാം നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നമുക്കൊന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും, ഡയറക്റ്റ്ലി എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്ത സിയോട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.
ഹായ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, എല്ലാവർക്കും സിയോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് മനോജ്, ഞാൻ ബയോളജി ഫാക്കൽറ്റി ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം സഫയർ. നമുക്ക് ഇന്ന് ബയോളജിയിൽ 2 ചാപ്റ്ററാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്, ലിവിംഗ് വേൾഡ് ആൻഡ് ബയോളജി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് ഗ്രോത്ത് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്. ലിവിംഗ് വേൾഡിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്കവിടെ ലിവിങ്ങിൻ്റെ ക്യാരക്ടറായിട്ട് കുറച്ച് ടേംസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രോത്ത് ആണ്. സെക്കൻഡ് ടേം റീപ്രൊഡക്ഷൻ, തേർഡ് വൺ മെറ്റബോളിസം, ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലുലാർ ഇൻട്രാക്ഷൻ, ഫിഫ്ത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഷ്യസ്നെസ്, പിന്നെ പറയുന്നത് സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ്. അത് ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ മാത്രം ക്യാരക്ടറായിട്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്ന ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൈസ് ആൻഡ് മാസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഒരു ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലിവിങ് അല്ല എന്നാണ്. കാരണം ഗ്രോത്ത് നോൺ ലിവിങ്ങും കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് 3 പേരെ പറയുന്നുണ്ട്: ബോൾഡേഴ്സ്, മൗണ്ടൻസ് ആൻഡ് സാൻഡ് മൗണ്ട്സ്. നോൺ ലിവിങ് അവിടെ അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓൺ ദെയർ സർഫസ് ആണ്. അപ്പോൾ നോൺ ലിവിങ്ങിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ആണെന്ന് അവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതേസമയം നമുക്ക് ലിവിങ്ങിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ആണെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക. ലിവിങ് ഗ്രോത്ത് ഇസ് എ ഇന്റേണൽ. എന്നിട്ട് ലിവിങ്ങിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ 2ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട്: പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത്, അനിമൽ ഗ്രോത്ത്. പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആണ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മെരിസ്റ്റം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസന്റ് ഓൺ ദെയർ ലൈഫ്, ത്രൂ ഔട്ട് ദെയർ ലൈഫ് ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മെരിസ്റ്റം. അതേസമയം അനിമൽസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന അപ് ടു സർട്ടൈൻ ഏജ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ, ഗ്രോത്ത് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് എന്നാണ്. ഗ്രോത്ത് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്. അപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് ഒക്കേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ത്രൂ ഔട്ട് ദെയർ ലൈഫ് സ്പാൻ ബൈ സെൽ ഡിവിഷൻ ഡ്യൂ ടു മെരിസ്റ്റം. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണ്. ദ ഗ്രോത്ത് ഈസ് സീൻ only up to certain age. അനിമൽ ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഗ്രോത്ത് ഒക്കേഴ്സ് ബൈ ദ അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓൺ ദെയർ അപ്പർ സർഫസ് ഓൺ ദെയർ സെൽസ് വേണ്ട അപ്പർ സർഫസ് ഓഫ് ദെയർ മെറ്റീരിയൽ, അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ എന്താ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്, അത് നോൺ ലിവിങ്ങിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ആയിട്ട് പറയാം. അടുത്ത ഗ്രോത്ത് ഒക്കേഴ്സ് only in certain cells എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മെരിസ്റ്റം. സോ ആൻസർ ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. The organism that can multiply by fragmentation. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട് നമുക്ക് ലിവിങ്ങിൻ്റെ ക്യാരക്ടറായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊരിക്കലും എന്തല്ല ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല. കാരണം എല്ലാ ലിവിങ്ങും എന്ത് കാണിക്കുന്നില്ല, റീപ്രൊഡക്ഷൻ കാണിക്കുന്നില്ല. എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ ഇൻഫെർട്ടൈൽ കപ്പിൾസ് പറയുന്നുണ്ട്, വർക്കർ ബീ പറയുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ മ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രിഡ്സിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പറയുന്ന റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ 2 ടൈപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം: അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിപെൻഡന്റ് ആണ്. സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബൈപെൻഡന്റ്. അസെക്ഷുവലി ഗമേറ്റ് ഫോർമേഷൻ പ്രസന്റ് ഓർ ആബ്സെന്റ്, സെക്ഷുവലി പ്രസന്റ് തന്നെയാണ്. അതേസമയം അസെക്ഷുവലി ഗമേറ്റ് ഫ്യൂഷൻ, സിംഗമിയോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആബ്സെന്റ് ആണ്, ഇവിടെ പ്രസന്റ് ആണ്. അതേസമയം അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റ് പ്രോസസ് ആണ്, സിമ്പിൾ പ്രോസസ് ആണ്. അതേസമയം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ആണ്, സ്ലോ പ്രോസസ് ആണ്. അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഗമേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗമേറ്റ് ഫോർമേഷൻ ഒക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന ഓസ്പ്രിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഐഡൻറ്റിക്കലാണ്. സെക്ഷുവലി നമുക്കത് നോൺ ഐഡൻറ്റിക്കലാണ്. കാരണം അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്, ക്രോസിംഗ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയുന്ന അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ഓർഗാനിസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറായിട്ടും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ഓർഗാനിസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടി പറയുന്ന അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ടൈപ്പ് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ടൈപ്സ് അവിടെ 5 ടൈപ്പാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, സെൽ ഡിവിഷൻ. സെൽ ഡിവിഷൻ ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം, മൊണൈറൻസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്ന ഫിലമെന്റസ് ആയിട്ടുള്ള ആൽഗകൾ, ഫിലമെന്റസ് ആൽഗി, ഫിലമെന്റസ് ഫംജൈ ആൻഡ് പ്രോട്ടോണിമ ഓഫ് mosses. What is protonema? Protonema is the gametophyte. First stage of gametophyte in mosses are called protonema. ഈ 3 പേര് നമുക്ക് അവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബഡിങ് ആണ് പറയുന്നത്. ബഡിങ്ങിനെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ബഡിങ് എന്നും ഇന്റേണൽ ബഡിങ് എന്നും തിരിക്കാം. എക്സ്റ്റേണൽ ബഡിങ്ങിന് യൂണിസെല്ലുലാർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. മൾട്ടി സെല്ലുലാർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഹൈഡ്ര പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്റേണൽ ബഡിങ്ങിനെ നമുക്ക് 2ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ജെമ്മെ ബൈ ആരെന്ന് പറയാം, മർക്കാൻഷിയും, ജെമ്യൂൾ ബൈ സ്പോഞ്ചസും പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ റീജനറേഷൻ പ്ലനേറിയ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫിഷൻ പറയുന്നുണ്ട്, അമീബ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പോർ ഫോർമേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഫഞ്ചൈകൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ. ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഫിലമെന്റസ് ആയിട്ടുള്ള ആൽഗകൾ, ഫഞ്ചൈ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോട്ടോണിമ ഓഫ് മോസസ്. മോസസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ 3 എക്സാമ്പിൾസ് ആണുള്ളത്: പോളിട്രൈക്കം, സ്പാഗ്നം ആൻഡ് ഫ്യൂണേറിയ. സ്പാഗ്നം ഈസ് കോമൺലി കോൾഡ് പീറ്റ് മോസ്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലാൻ കിട്ടാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൾ ഓഫ് ദിസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3,
ചൂസ് ദ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ്. ഇൻകറക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇൻകറക്റ്റ് എന്നുള്ള ടേം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. ഇതിന് നോക്കുക. ആ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് എക്സിബിറ്റ് മെറ്റബോളിസം. മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് ലിവിങ്ങിന്റെ ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ്, ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ്. ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് ദ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ഓർ സെൽ ഈസ് കാൾഡ് മെറ്റബോളിസം. മെറ്റബോളിസത്തിൽ നമുക്ക് കാറ്റബോളിസം, അനബോളിസം തിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എക്സർഗോണിക്, എൻഡർഗോണിക് എന്ന് തിരിക്കാം. ഓക്കെ, മെറ്റബോളിസം is the sum total of all chemical reactions occurring in a body or organism or a cell. Okay. Metabolism is a defining feature of all living organism. Metabolism defining property തന്നെയാണ്, വിത്തൗട്ട് എക്സെപ്ഷൻ ആണ്. കാരണം സെൽ ഫ്രീ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് മെറ്റബോളിസം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസ് കനോട്ട് ബി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോഡി ഇൻ എ സെൽ ഫ്രീ സിസ്റ്റം. തെറ്റാണ്. മെറ്റബോളിസത്തിന് നമുക്ക് പറ്റും, അത് വിത്തൗട്ട് എക്സെപ്ഷൻ ആണ്. പക്ഷേ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് എക്സെപ്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇൻകറക്റ്റ്. ഫോട്ടോ പീരിയഡ് അഫക്റ്റ്. നമുക്കറിയാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഫോട്ടോ പീരിയഡിസം അഫക്റ്റ് ചെയ്ത പ്ലാന്റ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷനെ ആരഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഫോട്ടോ പീരിയഡ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഫോട്ടോ പീരിയഡ് ലൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലീഫിൽ കിട്ടുമ്പോഴാണ് അവിടെ നമുക്ക് എന്താ ഫ്ലോറിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുകയും ആ ഫ്ലോറിജൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് ഫ്ലവർ ബഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോട്ടോ പീരിയഡ് അഫക്റ്റ് ദ പ്ലാന്റ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5, അസർഷൻ. നോൺ ലിവിങ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആൾസോ ഗ്രോ. ശരി തന്നെയാണ്, നോൺ ലിവിങ് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് എക്സ്റ്റേണൽ ഗ്രോത്ത് ആണ്. അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓൺ ദെയർ സർഫസ് തന്നെയാണ്. ദേ ഗ്രോ ബൈ അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓൺ ദെയർ സർഫസ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അസർഷനും കറക്റ്റ് ആണ്, റീസണും കറക്റ്റ് ആണ്. റീസൺ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ അസർഷൻ. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ ആൻസർ. മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്, നോമൻക്ലേച്ചർ ഉണ്ട്, ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, ബൈനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചർ. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ്? നമ്പർ ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം പ്രസന്റ് ഓൺ ദ സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത്. ദറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. നോമൻക്ലേച്ചർ മീൻസ് നെയിമിംഗ് ആണ്. രണ്ട് ടൈപ്പ് നെയിമിംഗ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് ലോക്കൽ നെയിമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വെർണാക്കുലർ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത്, സെക്കൻഡ് വൺ സയന്റിഫിക് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. ഒരു ഓർഗാനിസത്തെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ബേസിൽ കറക്റ്റ് പ്ലേസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബൈനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചർ. ബൈനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചർ രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് കാൾ ലിനേസ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. എ ഉണ്ട്, ബി ഉണ്ട്, സി ഉണ്ട്, ഡി ഉണ്ട്. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ആൻഡ് ടൈപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം പ്രസന്റ് ഓൺ ദ എർത്ത്. അവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ വെറൈറ്റി ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എ നമുക്ക് 2 ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അടുത്ത ബി നമുക്ക് നോക്കാം. നോമൻക്ലേച്ചർ. നെയിമിംഗ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? നോമൻക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുക. അടുത്ത ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. എ സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡിങ് നെയിം വിത്ത് 2 കമ്പോണൻസ് വരുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം. അത് ബൈനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചർ ആണ്. അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 3 കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് സി മാത്രമാണ്. സി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. കറക്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസം ബൈ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് C1 കിട്ടും. അപ്പോൾ A2, B4, C1, D3 എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കിട്ടും. ആൻസർ ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. സെലക്ട് കറക്റ്റ്ലി റിട്ടേൺ സയന്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് മാംഗോ which was first described by Carl Linnaeus. നമുക്കറിയാം ബൈനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചർ ആണ്. ബൈനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്ത് 2 ടൈം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീനസിനും, സെക്കൻഡ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഷീസും ആയിരിക്കും. ജീനസ് നെയിം എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. സ്പീഷീസ് നെയിം എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്മാൾ ലെറ്റർ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. ഹാൻഡ് റിട്ടേൺ ആണെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് സ്പേസ് ഉണ്ടാവണം, സെപ്പറേറ്റ് അണ്ടർലൈൻ ഉണ്ടാവണം. അതേസമയം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഇറ്റാലിക്സിലായിരിക്കണം. ഇനി ഒരു ബൈനോമിയലിൽ 3rd ടൈം നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ അത് ആരുടെ ഓതറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കവറിൻ്റെതായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം കാൾ ലിനേസ് ആണ് മാംഗോയുടെ സയന്റിഫിക് നെയിം കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മാഞ്ചിഫറ ഇൻഡിക്ക ലിൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അറിയാം. ഇത് ജീനസ് നെയിം, ഇത് സ്പീഷീസ് നെയിം, 3rd വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓതർ നെയിമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8. സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് റിഫേഴ്സ് ടു. സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ, രണ്ടാമത്തത് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, മൂന്നാമത്തെ നോമൻക്ലേച്ചർ, നാലാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഇതാണ് ആരുടെ? നമുക്കറിയാം ടാക്സോണമിയുടെ ബേസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ്. സിസ്റ്റമാ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ്. അപ്പോൾ ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് ദെയർ എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ആൻസർ. ഓക്കെ, characterization, identification, nomenclature, classification are the basics or aspects of taxonomy. അതിന്റെ ബേസിൽ ഓർഗാനിസം നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ്. ക്ലിയർ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9. അസർഷൻ. The process of classification of organism is taxonomy. The process of
classification of organism is taxonomy. Correct തന്നെയാണ്. Reason, it is merely based on the external feature of organism. തെറ്റാണ്. ബയോളജിക്കൽ എൻറ്റിറ്റീസിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ ഒരിക്കലും എന്തല്ല മോർഫോളജി എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സിന്റെ ബേസിൽ അല്ല. എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ലിയോ എടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ലയൻ എടുക്കുന്നു, ടൈഗർ എടുക്കുന്നു, പാർഡസ്. ഇവർ മൂന്നുപേരും വരുന്നത് പാന്തറ എന്ന് പറയുന്ന ജീനസിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബയോളജിക്കൽ എൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് അവിടെ എന്തായിട്ട് വരിക, ആ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് റീസൺ കറക്റ്റ് അല്ല, റീസൺ ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. അതേസമയം അസർഷൻ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ അസർഷൻ ഈസ് ട്രൂ ബട്ട് റീസൺ ഈസ് ഫാൾസ്. തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10. ദ ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറി ഓർഡർ നമുക്കറിയാം. സ്പീഷീസ്, ജീനസ്, ഫാമിലി, ഓർഡർ, ക്ലാസ്, ഫൈലം ഓർ ഡിവിഷൻ, കിങ്ഡം. ശരിയല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് സീക്വൻസിൽ പറയുക. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടാക്സോണമിക് ഹൈറാർക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ് ആണെന്നും അതിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനെയും നമ്മൾ ടാക്സോൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ടാക്സ ആണെന്നും അത് 7 കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ടെന്നും ആ 7 കാറ്റഗറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഷീസ്, ജീനസ്, ഫാമിലി, ഓർഡർ, ക്ലാസ്, ഫൈലം ഓർ ഡിവിഷൻ, കിങ്ഡം ആണ്. അത് അസെൻഡിങ്ങിലാണോ ഡിസെൻഡിങ്ങിലാണോ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. മിക്കവാറും നമുക്ക് തെറ്റുക ഈ ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം. ഇവിടെ ജീനസ്, സ്പീഷീസും അങ്ങനെ തെറ്റാറില്ല, ഫൈലവും അതേപോലെ കിങ്ഡവും തെറ്റാറില്ല. ഇവരാണ് സാധാരണ തിരിഞ്ഞു വരിക. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് ഒരു കിങ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറ്റഗറീസിനെ നമ്മൾ ലോവസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഹയറിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റീസംബ്ലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിമിലാരിറ്റീസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമെന്നും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ഇനി അടുത്ത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്ന ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് CA എന്ന് പറയുന്ന സഫിക്സിൽ അവസാനിക്കുന്നു, ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്ന എയിൽസിൽ അവസാനിക്കുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് വണ്ണിൽ മാത്രമാണ് ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുക. അനിമൽസിൽ ഫൈലം എന്നും പ്ലാന്റ്സിനകത്ത് ഡിവിഷൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഏകദേശം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ദ ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറി ഓർഡർ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ, ഓർഡർ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഫാമിലി ആൻഡ് ക്ലാസ്. കണ്ടല്ലോ, മിക്കവാറും ഇവിടെ തന്നെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക. അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഫാമിലി ആൻഡ് ക്ലാസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11. ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. Correct statement from the following. In case of plants, classes with a few similar characters are aligned to higher category called phylum. ഒരിക്കലും നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിനകത്ത് ഫൈലം എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സോൺ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അടുത്ത Subcategories have also been developed in the taxonomic hierarchy to facilitate more sound scientific placement of various taxa. ശരി തന്നെയാണ്. ക്ലാസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ഓർഡേഴ്സ്. ഓർഡർ, ക്ലാസ് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഫാമിലീസ് ലൈക്ക് കൺവോൾവുലേസിയ ആൻഡ് സോളനേസിയ ഇൻക്ലൂഡഡ് ദ പോളിമോണിയൽസ്. ഓർഡർ, ഫാമിലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫ്ലോറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ശരി തന്നെയാണ്. നമുക്ക് അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ട്യൂബറോസം പറയുന്നുണ്ട്, മെലഞ്ചേന പറയുന്നുണ്ട്, നൈഗ്രം പറയുന്നുണ്ട്. ഇവർ മൂന്നുപേരും സ്പീഷീസാണ്. ട്യൂബറോസം എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടറ്റോ ആണ്, മെലഞ്ചേന എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിഞ്ചലാണ്, നൈഗ്രം എന്ന് പറയുന്ന മക്കോയി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇവർ മൂന്നുപേരും നമുക്ക് സൊളാനം എന്ന് പറയുന്ന ജീനസിലേക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിലൂടെ നമ്മൾ പെറ്റ്യൂണിയ, ഡെറ്റ്യൂറ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഫാമിലി നമുക്ക് സോളനേസിയ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ സോളനേസിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ കൺവോൾവുലേസിയ ആഡ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ നമുക്ക് പോളിമോണിയൽസ് കിട്ടി. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സാപ്പിൻഡെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡൈക്കോട്ട് കിട്ടി. അതിനോട് മോണോക്കോട്ടിന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻജിയോസ്പേം കിട്ടി. അതിനോട് നമ്മൾ ജിംനോസ്പേമിന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് കിട്ടി. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ 1 2 3 4 5 6 7 ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്ന ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 10 എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതിൽ ആദ്യത്തെ 3 പേര് ഇവരാണ്. ആരൊക്കെയാണ്? പൊട്ടറ്റോ, ബ്രിഞ്ചൽ ആൻഡ് മക്കോയി. അടുത്ത 3 പേരെന്ന് പറയുന്നത് ലയൺ, ടൈഗർ, പാർഡസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെപ്പേർഡ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കുള്ളത് ഹ്യൂമൻസ് പറയുന്നുണ്ട്, ഹൗസ് ഫ്ലൈ പറയുന്നുണ്ട്, മാംഗോ പറയുന്നുണ്ട്, വീറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 10 പേരുടെയും നമുക്ക് ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സോണമിക് ഹൈറാർക്കി അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം. ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ്? ക്ലാസസ് എന്താണ്? ഫാമിലീസ് ലൈക്ക് കൺവോൾവുലേസിയ ആൻഡ് സോളനേസിയ ഇൻക്ലൂഡഡ് പോളിമോണിയൽസ്. സോളനേസിയ, കൺവോൾവുലേസിയ ഇൻക്ലൂഡഡ് പോളിമോണിയൽസ്. അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫ്ലോറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കിയാൽ 2 3 and 4 ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക. അതുകൊണ്ട് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12. മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ്. ഫാമിലി ഉണ്ട്, ഓർഡർ ഉണ്ട്, ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ഫൈലം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ഡിപ്റ്റീരിയ ഉണ്ട്, ആർത്രോപോഡ ഉണ്ട്, മ്യൂസിഡേ ഉണ്ട്, ഇൻസെക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഹൗസ് ഫ്ലൈയെ കുറിച്ചാണ്. ഹൗസ് ഫ്ലൈ. അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിനെ നമുക്ക് എഴുതാം മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക. ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പീഷീസ് നെയിം ക്ലിയർ ആണ്, ജീനസ് നെയിം ക്ലിയർ ആണ്. ഇനി വേണ്ടത് ഫാമിലിയാണ്. ഫാമിലി, ഓർഡർ, ക്ലാസ്. ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് മൂസിഡേ എന്നാണ്. ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്റ്റീറ എന്നാണ്.
ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസെക്റ്റ് എന്നാണ്. അടുത്ത ഫൈലം എന്ന് പറയുന്നത് ആർത്രോപോഡ, നോൺ കോഡേറ്റ് ആർത്രോപോഡയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫാമിലി മ്യൂസിഡേ. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 3 പോകാൻ പറ്റും. ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്റ്റീറ, ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിപ്റ്റീറ കിട്ടും. അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് 1 പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് ആണ്. ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസെക്റ്റ, ക്ലാസ് ഇൻസെക്റ്റ 4 കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈലം നമുക്ക് ആർത്രോപോഡ കിട്ടും. അപ്പോൾ D2 കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് A3, B1, C4, D2. തേർഡ് വൺ ഈസ് ദ ആൻസർ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇത് നമ്മുടെ ഹൗസ് ഫ്ലൈയുടേതാണ്. ഹൗസ് ഫ്ലൈ മൊസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക എന്നാണ്. മ്യൂസിഡയാണ് ഫാമിലി വരിക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിപ്റ്റീറ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻസെക്റ്റ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർത്രോപോഡ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അനിമൽ കിങ്ഡം. ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13. ചൂസ് ദ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ്. ഈച്ച് ജീനസ് may have one or more than one specific epithet representing different organisms. ശരി തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. പൊട്ടറ്റോ ആൻഡ് ബ്രിഞ്ചൽ ആർ 2 different species but both belongs to the genus Solanum. ഓക്കെ, ശരി തന്നെയാണ്. പൊട്ടറ്റോ ബ്രിഞ്ചൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ആരെ കൂടെ? ഈ പറയുന്ന മക്കോയിയെ കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. അടുത്ത, ഫാമിലീസ് ആർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് merely reproductive features. തെറ്റ്. ബയോളജിക്കൽ എൻറ്റൈറ്റീസ് ആണ്. റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓർഡർ is a higher taxonomic category and is identified on the basis of arrangement of characters. Order is a higher taxonomic category. ശരി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഏത് പറയാൻ പറ്റും? തേർഡ് വൺ പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം. ഇൻ എ ടാക്സോണമിക് ഹൈറാർക്കി ഓൺ മൂവിംഗ് ഫ്രം സ്പീഷീസ് ടു കിങ്ഡം. സ്പീഷീസ് ടു കിങ്ഡം. അപ്പോൾ ലോവർ ടു ഹയറിലോട്ട് പോകണം. ദ കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വിൽ ഡിക്രീസ്. അതേസമയം നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ആണ്. വിൽ ഡിക്രീസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 15. അസർഷൻ നോക്കാം. ഓർഡർ ഈസ് ദ അസംബ്ലേജ് ഓഫ് ഫാമിലീസ് വിച്ച് എക്സിബിറ്റ് ഫ്യൂ സിമിലർ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ശരി തന്നെയാണ്. ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്ന അസംബ്ലേജ് ഓഫ് ഫാമിലി തന്നെയാണ്. വിച്ച് എക്സിബിറ്റ് ഫ്യൂ സിമിലർ ക്യാരക്ടർ. മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതോറും ക്യാരക്ടേഴ്സ് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ തന്നെയാണ്. റീസൺ നമുക്ക് പ്ലാന്റ് ഫാമിലി പോളിമോണിയൽസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഓർഡർ സോളനേസിയേ. സിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഫാമിലി ആയിരിക്കും, ഓർഡർ അല്ല. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഫ്ലോറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഫാമിലി പോളിമോണിയൽസ് അല്ല, ഫാമിലി സോളനേസിയ വരണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓർഡർ പോളിമോണിയൽസ് വരണം. അവിടെ തിരിച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഫാമിലി എൻസ് വിത്ത് സഫിക്സ് എ ആൻഡ് ഓർഡർ എൻസ് വിത്ത് സഫിക്സ് എയിൽസ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ റീസൺ റോങ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം അസർഷൻ ട്രൂ ആണ്, ബട്ട് റീസൺ ഈസ് ഫാൾസ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ തേർഡ് വൺ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ബയോളജിക്കൽ മ്യൂസിയം ഹാവ്. മ്യൂസിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം. അവിടെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സ്പെസിമെൻ, ഒരു ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ് ആണ്. ശരിയാണ്. ഹെൽപ്സ് ടു നമുക്ക് എന്താ പറയുക? ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കളക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹെർബേറിയം പഠിക്കാനുണ്ട്, ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ പഠിക്കാനുണ്ട്, സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്, മ്യൂസിയം പഠിക്കാനുണ്ട്, കീ ഉണ്ട്, ഫ്ലോറയുണ്ട്, മാനുവൽ ഉണ്ട്, മോണോഗ്രാഫ് ഉണ്ട്, കാറ്റലോഗ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ 9 പേരെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ മ്യൂസിയത്തിൽ എന്തായിരിക്കുന്നത്? അത് പ്ലാന്റ് സ്പെസിമെൻ ആവാം, അനിമൽസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്റ്റ് ആവാം. ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാന്നാ പറയുന്നത്? പ്രിസർവേറ്റീവ്സിനകത്താവാം, സ്കെലിറ്റൺ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയുന്ന ഇൻസെക്ട് ബോക്സിനകത്ത് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ബോക്സ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പ്രിസർവേറ്റീവ്സിലാവാം, സ്കെലിറ്റൺ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരിക്കലും എന്ത് പാടില്ല? ഫോട്ടോഗ്രാഫ് പാടില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ബയോളജിക്കൽ മ്യൂസിയം ഹാവ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രിസർവ്ഡ് പ്ലാന്റ് സ്പെസിമെൻ. കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. പ്രിസർവ്ഡ് അനിമൽ സ്പെസിമെനും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ലിവർ പ്ലാന്റ്സ് അല്ല. ലിവർ പ്ലാന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനും അതേപോലെ തന്നെ വൈൽഡ് അനിമൽസിനെ അണ്ടർ ഹ്യൂമൻ കെയറിൽ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റേറ്റ് വളർത്തുന്ന സൂ എന്നുമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബോത്ത് 1 and 2 ഈസ് ദ ആൻസർ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അവിടെ നമുക്ക് അനിമൽസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്ട്സ് ആവാം. എങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം? പ്രിസർവേറ്റീവ്സിനകത്താവാം, സ്കെൽറ്റനിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഫ്ഡ് ഫോമിലാവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോ ആൻസർ ഈസ് ബോത്ത് 1 and 2. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 17. ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്, ഹ്യൂമൻ ഉണ്ട്, ഇൻസെക്ട്സ് ഉണ്ട്, സ്മാൾ അനിമൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് സ്കെലിറ്റൺ ഉണ്ട്, പ്രിസർവേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, സ്റ്റഫിംഗ് ഉണ്ട്, ബോക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇൻസെക്ട് ബോക്സ് എന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ എന്ന് പറയുന്ന ബേർഡ്സ് ആണ്. ബേർഡ്സിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഈ നമുക്ക് 3 കൊണ്ടുപോയി നോക്കാം. A3. ഓക്കെ, ബി ഹ്യൂമൻസ്.
ഹ്യൂമൻസിനെ നമുക്ക് സ്കെൽറ്റൺ ഫോമിൽ ഹ്യൂമൻ സ്കെൽറ്റൺ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മ്യൂസിയത്തിനകത്ത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻസിനെ നമുക്ക് സ്കെൽറ്റൺ കൊണ്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. അടുത്ത ഇൻസെക്ട്സിനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻസെക്ട് ബോക്സിനകത്താണ് പിൻ ചെയ്തൊക്കെ വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസെക്ട്സിനെ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരാം, 4ൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. പിന്നെ സ്മാൾ അനിമൽസിനെ നമുക്ക് പ്രിസർവേറ്റീവ്സിനകത്ത് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻസെക്റ്റിനെ നമുക്ക് ബോക്സിനകത്താണെന്നും ബേർഡ്സിനെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. പിന്നെ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ സ്കെൽറ്റൽ ഫോംസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ A3 B1 C4 D2 എന്ന് പറയാം. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോ ആൻസർ ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 18. കീ ഈസ് ദ ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്. കീയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡാണ്. അതൊരു അനലിറ്റിക്കൽ നേച്ചർ കാണിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഓരോ ടാക്സോണും ഓരോ കീ ഉണ്ടാവും. ഓരോ കീക്കകത്തും 2 കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണും. ആ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പെയർ ഓഫ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന കപ്ലറ്റ് എന്നാൽ അതിൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെയും നമ്മൾ ലീഡ് എന്ന് വിളിക്കും. അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. അതിൽ ഒരു ലീഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, മറ്റേ നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു ബൈ അനലിറ്റിക്കൽ നേച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബൈ അനാലിസിസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കേസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ജനറലി ഇൻ എ പെയർ കാൾഡ് കപ്ലറ്റ്. അതിൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവർ ലീഡ് എന്നാണ്. വൺ ലീഡ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് അതർ ഈസ് റിജക്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 19 നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു മെസ് ഓഫ് ഫോളോയിങ് ആണ്. ഹെർബേറിയം ഉണ്ട്, കീ ഉണ്ട്, മ്യൂസിയം ഉണ്ട്, മാനുവൽ ഉണ്ട്. ഹെർബേറിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡ്രൈഡ് പ്ലാന്റ് സ്പെസിമെൻസ് പേസ്റ്റ് ഇൻ എ പേപ്പർ ഷീറ്റ്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെർബേറിയം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 3 നമ്മൾ നോക്കി. ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് വെയർ ഡ്രൈഡ് ആൻഡ് പ്രസ്ഡ് പ്ലാന്റ് സ്പെസിമെൻ മൗണ്ടഡ് ഓൺ എ ഷീറ്റ്സ് ആർ കെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ A3 ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. കീ നോക്കി. കീ എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റ് ദാറ്റ് എന്യൂമറേറ്റ്സ് മെത്തേഡിക്കലി ആൾ ദ സ്പീഷീസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ആൻ ഏരിയ വിത്ത് എ ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എയ്ഡിങ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ B നമുക്ക് 2ലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. മ്യൂസിയം എന്ന് പറയുന്ന കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രിസർവ്ഡ് പ്ലാന്റ്സ്, അനിമൽസ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട്സ്. ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻസെക്ട്സിനെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 1 കിട്ടുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അടുത്ത മാനുവൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് നെയിംസ് ഓഫ് എ സ്പീഷീസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ആൻ ഏരിയ. സ്പീഷീസ് അത് പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഫ്ലോറയാണ്, അനിമൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയുമായിരുന്നു? ഫോണ എന്ന് പറയുമായിരുന്നു. അതല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പീഷീസിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ മോണോഗ്രാഫ് എന്നും പറഞ്ഞതിന്. അപ്പോൾ D4 ആയിട്ട് കിട്ടും. സോ ആൻസർ ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. Question number 20. Assertion. Museum have a collection of preserved plant and animal specimen. Museum have a collection of preserved plant and animal specimen. True തന്നെയാണ്. In museum, as far as possible conditions similar to their natural habitat. നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റേറ്റിൽ വൈൽഡ് അനിമൽസിനെ നമ്മൾ അണ്ടർ ഹ്യൂമൻ കെയറിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് സൂ അല്ലെങ്കിൽ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് എന്നാണ്. അപ്പോൾ റീസൺ ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ സോ ആൻസർ ഈസ് അസർഷൻ ഈസ് ട്രൂ ബട്ട് റീസൺ ഈസ് ഫാൾസ്. തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ ആൻസർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഏർലിയസ്റ്റ് ഫോർ സയന്റിഫിക് ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. നമ്മൾ ബയോളജി ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലോട്ട് കടക്കുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടല്ലോ. ഏർലിയസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏർലിയർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഏർലിയർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശരിയല്ല. അദ്ദേഹം പ്ലാന്റ്സിനെ ഹെർബർ ഷ്രബർ ട്രീസ് എന്നും അനിമൽസിനെ നമ്മൾ എനൈമ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ബ്ലഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ റെഡ് ബ്ലഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം. ഇറ്റ് വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. ശരി തന്നെയാണ്. പ്ലാന്റ്സ് വെയർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു ട്രീസ്, ഷ്രബ്സ് ആൻഡ് ഹെർബ്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദെയർ മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ശരിയാണ്. അനിമൽസ് വെയർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻടു 2 ഗ്രൂപ്പ്സ് ദാറ്റ് ആർ ദോസ് വിച്ച് ഹാവ് റെഡ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് നോൺ റെഡ് ബ്ലഡഡ്. ശരി തന്നെയാണ്. അനൈമ. സോ ആൻസർ ഈസ് ഓൾ ഓഫ് ദിസ്. മുണീർ ആൻഡ് സെൽവാൾ ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ബൈ. മുണീർ ആൻഡ് സെൽവാൾ നമുക്ക് അറിയാം. മുണീറ അല്ലെങ്കിൽ 5 കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. മുണീറ ഉണ്ട്, പ്രോട്ടിസ്റ്റ ഉണ്ട്, ഫഞ്ച ഉണ്ട്, പ്ലാന്റ ഉണ്ട്, അനിമേലിയ ഉണ്ട്. ഇവിടെ മുണീറയുടെ സെൽവാൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസന്റ് ആണെന്നും അത് പോളിസാക്കറൈഡും എന്താണ് പറയുന്ന നോൺ സൊല്യൂലോസിക് ആയിട്ടുള്ള പോളിസാക്കറൈഡ് കൊണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ അമിനോ ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടാണെന്നും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ആൻസർ ഈസ് അമിനോ ആസിഡ് ആൻഡ് നോൺ സെല്ലുലോസിക് പോളിസാക്കറൈഡ്. ശരിയല്ലോ. അമിനോ ആസിഡ്. ഈ അമിനോ ആസിഡിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, 5 കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാം. ആർച്ച് വിറ്റാക്കാർ. ഇയർ നമുക്ക് പഠിക്കാണ്ട് 1969. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഏരിയൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 കിങ്ഡം, അത് കഴിഞ്ഞ് 3 കിങ്ഡം, അത് കഴിഞ്ഞ് 4 കിങ്ഡം, അത് കഴിഞ്ഞ് 5 കിങ്ഡം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 കിങ്ഡം ഓർ 3 ഡൊമൈൻ സിസ്റ്റം. ഇത്രയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. അതിൽ 5 കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആർച്ച് വിറ്റാക്കർ ആണെന്നും ഇയർ 1969 ആണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആരൊക്കെ വരുന്നത്? മുണീറ, പ്രോട്ടിസ്റ്റ, ഫഞ്ചൈ, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് അനിമേലിയ. ക്ലിയർ? ഹൗ മെനി ഓഫ് ഫോളോയിങ് ആർ പ്രോക്യാരൂട്ട്സ്?
പ്രോക്യാരൂട്സ്. കിങ്ഡം പ്രോക്യാരൂട്സ് ഇസ് ആൾസോ കാൾഡ് മൊണീറ. മൊണീറേനെയാണ് നമ്മൾ കിങ്ഡം പ്രോക്യാരൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആർക്കി ബാക്ടീരിയ എന്നും യു ബാക്ടീരിയ എന്നും പറയുന്നത്. ആർക്കി ബാക്ടീരിയ നമുക്ക് ഹാലോഫൈൽസ്, തെർമോസറോഫൈൽസ്, മെത്തനോജൻസ് പറയാനുണ്ട്. ഇവിടെ ബാക്ടീരിയ പറയാം, സൈനോ ബാക്ടീരിയ പറയാം, ഓർ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ ആൻഡ് മൈക്കോപ്ലാസ്മ. ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരാണ്, ഇത്രയും പേരാണ് നമ്മൾ പ്രോക്യാരൂട്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയ കിട്ടും. ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ മോസസ്, ഫേൺസ്, ഫഞ്ചൈ, ടെറിഡോഫൈറ്റ, ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ കിട്ടും. ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 പേരെ നമുക്ക് പിന്നുള്ള ജിംനോസ്മിയം, ആൻജിയോസ്മിയം 2 പേരെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുക. അതായിരിക്കും. അത് വേണ്ട, നമുക്ക് മൊണീറയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ച് അതിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം. ഓക്കെ. ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ ആണ്. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ആൻസർ ഈസ് സെക്കൻഡ് വൺ. അതായത് ബാക്ടീരിയ നമുക്ക് ഷേപ്പിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോക്കസ്, ബാസില്ലസ്, വിബ്രിയോണ ആൻഡ് സ്പൈറലം. ശരിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 26. ഫഞ്ചൈ ഹാസ് സെൽ വാൾ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ്. ഫഞ്ചയുടെ സെൽവാളിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫഞ്ചയുടെ സെൽവാൾ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൈറ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗൽ സെല്ലുലോസ് ആണെന്ന് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ശരിയാണല്ലോ. പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ മോണോമറൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ബയോമോളിക്യൂൾസിനകത്താണ്. ഓക്കെ, നോക്കാം. മെസോകോളം 1 and 2 നോക്കാം. മെസോഫോളോയിങ് ആണ്. ഹാലോഫൈൽസ് ഉണ്ട്, തെർമോസറോഫൈൽസ് ഉണ്ട്, മെത്തനോജൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അറിയാം ഇവർ 3 പേരും എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കിബാക്ടീരിയയിൽ വരുന്നതാണ്. ആർക്കിബാക്ടീരിയ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തന്നെ അവരുടെ എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ്? ഹാബിറ്ററ്റിൻ്റെ ബേസിലാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. ഹാലോഫൈൽസ് കാണപ്പെടുന്നത് സാൾട്ടി ഏരിയാസിലാണ്. സാൾട്ട് ലിവിംഗ് ബാക്ടീരിയ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതേ സ്ഥലത്ത് തെർമോ അസ്ലോഫൈൽസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിക് റീജിയൻസിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മെത്തനോജൻസ് കാണപ്പെടുന്ന മാർഷി ഏരിയാസിലും അതേപോലെ തന്നെ ഗഡ്സ് ഓഫ് റൂമിനൻസ് ആണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഹാലോഫൈൽസ് കാണപ്പെടുന്ന സാൾട്ടി ഏരിയാസിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സലൈൻ നേച്ചറിലാണ്. അപ്പോൾ 1B ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. 2 എന്ന് പറയുന്നത് തെർമോ അസിഡോഫൈൽസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഹോട്ട് സ്പ്രിംഗ് ആൻഡ് അസിഡിക് റീജിയൻസിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2നെ നമുക്ക് സിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അടുത്ത 3 എന്ന് പറയുന്നത് മെത്തനോജൻസ് ആൾസോ ഫൗണ്ട് ഇൻ മാർഷി ഏരിയാസ് ഓർ ഗഡ്സ് ഓഫ് റൂമിനൻസ്. മാർഷി ഏരിയാസിലുള്ളത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മീഥേൻ ഗ്യാസ്, ബയോഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോബർ ഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഗഡ്സ് ഓഫ് റൂമിനൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് സെല്ലുലോസ് ഡൈജഷനായിരിക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ തേർഡ് വൺ ഈസ് ദ ആൻസർ ആയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. Question number 28. Survival of Archaebacteria in extreme conditions is achieved by, നമുക്കറിയാം അവരുടെ സെൽ വാൾ കോമ്പോസിഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സെൽ എൻവലപ്പ് കോമ്പോസിഷൻ ആണ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ആ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൽ വാൾ സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ്. ടെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടേതാണെന്ന്. നോസ്റ്റോക്കിന് ഒരു ഫിലമെന്റസ് ആൽഗയാണ്. അവിടെ നമുക്കറിയാം ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗയാണ്. അവിടെ ഒരു മ്യൂസിലേജിനസ് കവറിങ് കാണും. അതേപോലെ തന്നെ അതിനകത്തൊരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ഉണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ ഹെട്രോസിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ സെൽവാൾ തിക്കാണ്, ഇംപെർവിയസ് ടു ഓക്സിജൻ ബട്ട് പെർവിയസ് ടു നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് ടു നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ. മീൻസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ അതിനാരാക്കി മാറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. NH3 അമോണിയാക്കി മാറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. കാരണം അവരുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? നൈട്രോജനൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 2 പേരെയാണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഒന്ന് അനബീനയും രണ്ടാമത്തെ നോസ്റ്റോക്ക്. ശരിയല്ലേ? ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ ആണ്. അപ്പോൾ ഹെട്രോസിസ്റ്റ്, ബി എന്ന് പറയുന്ന മ്യൂസിലേജിനസ് ഷീത്ത്, സി എന്ന് പറയുന്ന നോസ്റ്റോക്ക്, ഫിലമെന്റസ്, ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ. ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 30. ചൂസ് ദ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോർ കീമോസിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ. കീമോ ഓട്ടോട്രോപ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കീമോ ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ചെയ്യുക? അമോണിയ അല്ലെങ്കിൽ NO2 അല്ലെങ്കിൽ NO3. ഇതിനെ നമ്മൾ നൈട്രിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനെ സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ നൈട്രിഫൈയിങ് ബാക്ടീരിയാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് 4 പേരാണ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് നൈട്രോസോമോണാസ്, നൈട്രോകോക്കസ്, നൈട്രോസിസ്റ്റിസ് ആൻഡ് നൈട്രോബാക്ടർ എന്ന് പറയും. ഇവർ ഇത്രയും പേരാണ് കീമോ സിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അവരെങ്ങനെയാണെന്നാണ് നോക്കാം. അതിൽ റോങ് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ദേ ഓക്സൈഡ്സ് വേരിയസ് ഇൻഓർഗാനിക്സ് substrates such as nitrates, nitrites and ammonia are used to release energy for the ATP production. ശരി തന്നെയാണ്. ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. They play a greater role in recycling of nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. ശരി തന്നെയാണ്. നമ്മളിത് മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്താ നൈട്രജൻ സൈക്കിളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെയാണ് ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. കുഴപ്പമില്ല, അതും കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ്. അടുത്ത ഫോർ ദയർ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ ദേ യൂട്ടിലൈസ് സോളാർ. തെറ്റ്. സോളാർ എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്താൽ നമ്മളതിനെ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് എന്നാണ് പറയുക, കീമോസിന്തറ്റിക് എന്ന് പറയാറില്ല. ഓക്കെ. ദേ ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ ദെയർ ഫുഡ് ഫ്രം ഇനോർഗാനിക് സബ്സ്ട്രേറ്റ്. ശരി തന്നെയാണ്. ഇനോർഗാനിക് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ
എന്ത് ചെയ്യണം, സിന്തസൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് സൺലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഫോട്ടോ ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്നും, കെമിക്കൽസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കീമോസിന്തസിസ് എന്നും പറയും. ആ ഓർഗാനിസത്തിന് ഫോട്ടോ ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്നും ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഓർഗാനിസിനെ കീമോ ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്നും പറയും. സോ ആൻസർ ഈസ് തേർഡ് വൺ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 31. Based upon the mode of nutrition, protista are mode of nutrition. നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടിസ്റ്റയെ നമ്മൾ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വൺ ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ് ആണ് കിട്ടുക, സെക്കൻഡ് വൺ കിട്ടുന്ന ഡൈനോഫ്ലജലേറ്റ്സ് ആണ്, തേർഡ് വൺ യൂഗ്ലിനോയിഡ്സ് ആണ്, ഫോർത്ത് വൺ സ്ലൈമോഡ്സ് ആണ്, ഫിഫ്ത്ത് വൺ പ്രോട്ടോസോവ. ഇവിടെ നമുക്ക് സീലിയേറ്റഡ് പ്രോട്ടോസോവ, ഫ്ലജല്ലേറ്റഡ് പ്രോട്ടോസോവ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സീലിയേറ്റഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഫ്ലജലേറ്റഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അമീബോയിഡ് പ്രോട്ടോസോവ, പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വൺ സ്പോറോസോവ. ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം അവരുടെ ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ്റെ ബേസിലാണെന്ന് പറയാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇയാൾ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഇയാൾ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഇയാൾ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക്കുമാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഹെറ്ററോട്രോപ്സുമാണ്. മിക്സോട്രോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യുവൽ മോഡ് ന്യൂട്രീഷൻ കാണിക്കുന്ന ആംഫിട്രോപ്സ് എന്ന് പറയും. ഇയാളെന്ന് പറയുന്ന സാപ്രോഫൈറ്റ് ആണെന്നും ഇയാളെ നമ്മൾ പാരസൈറ്റ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക്കുള്ള ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ്, ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക്കുള്ള ഡൈനോഫ്ലജലേറ്റ്സ്, ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോട്രോപ്സ് ആൻഡ് ഹെറ്ററോട്രോപ്സ് ആയിട്ടുള്ള യൂഗ്ലിനോയിഡ്സ്, സാപ്രോഫൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെറ്ററോട്രോപ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലൈമോഡ്സ്, പാരസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെറ്ററോട്രോപ്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോസോവ. ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. നമുക്ക് നോക്കാം. പ്ലാന്റ് ലൈക്ക് പ്രോട്ടിസ്റ്റ പറയാം, കാരണം ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആരെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം, ഈ പറയുന്ന 3 പേരെയും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ആരെയൊക്കെയാണ്? ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ്, ഡൈനോഫ്ലജലേറ്റ്സ്, യൂഗ്ലിനോയിഡ്സ്. അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ്, ഡൈനോഫ്ലജലേറ്റ്സ് ശരി തന്നെയാണ്, അവർ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ആയതുകൊണ്ടാണ്. യൂഗ്ലിന വന്നാലും ശരി തന്നെയാണ്. അടുത്ത ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ്, ഡൈനോഫ്ലജലേറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂഗ്ലിനോയിഡ്സ്. അവിടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇതിൽ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എടുക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇവിടെ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ്റെ ബേസിലല്ല ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. കാരണം ഇവരെല്ലാ പേരും എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ആണ്, ഡൈനോഫ്ലജലേറ്റ്സ് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക്, യൂഗ്ലിനോയിഡ്സ് ഉള്ളി തെറ്റാണ്. സ്ലൈമോഡ്സ് ആൻഡ് ഫഞ്ചൈ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നില്ല, പ്രോട്ടിസ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരാനേ പറ്റത്തില്ല. ഫ്ലജലേറ്റഡ് പ്രോട്ടോസോവൻസ് ആർ സ്പോറോസോവൻസ് ഉള്ളി തെറ്റാണ്. മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ്റെ ബേസിലല്ല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ്, ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എടുക്കുന്നു എങ്കിൽ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ 1 ആൻസർ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 32. പ്രോട്ടിസ്റ്റ ഫോം എ ലിങ്ക് വിത്ത് പ്രോട്ടിസ്റ്റ. ഇവിടെ ഉള്ളത് മൊണീറയാണ്, ഇവിടെ ഉള്ളത് ഫഞ്ചൈ, പിന്നെ ഉള്ളത് പ്ലാന്റ്, പിന്നെ ഉള്ളത് അനിമേലിയ. ഇയാളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് യൂണിസെല്ലുലാർ യൂക്യാരിയോട്സ് എന്നാണ്. ഇത് പ്രോക്യാരിയോട്സ് ആണ്. ഇത് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ, ഇത് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ, ഇത് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റ ലിങ്ക് വിത്ത് പ്രോക്യാരിയോട്സ്, കിങ്ഡം മൊണീറ വിത്ത് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ യൂക്യാരിയോട്സ് ലൈക്ക് ഫഞ്ചൈ, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് അനിമേലിയ. മൾട്ടി സെല്ലുലാർ, ഫഞ്ചൈ, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് അനിമേലിയ. ഓക്കെ. അപ്പം പ്രോട്ടിസ്റ്റ ലിങ്ക് വിത്ത് കിങ്ഡം മൊണീറ അല്ലെങ്കിൽ കിങ്ഡം പ്രോക്യാരിയോട്ട വിത്ത് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ യൂക്യാരിയോട്സ് ലൈക്ക് ഫഞ്ചൈ, പ്ലാന്റ്, അനിമേലിയ. സോ ആൻസർ ഈസ് ഫോർത്ത് വൺ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 33. സെലക്ട് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് അപ്ലൈ ഡയാറ്റംസ്. ഡയാറ്റംസ് ക്രൈസോഫൈറ്റ്സിൽ വരുന്ന ഡയാറ്റംസ്. അപ്പം നമുക്ക് അയാളുടെ ഹാബിറ്റേറ്റ് പറയാൻ പറ്റണം, അയാളുടെ ന്യൂട്രീഷൻ പറയാൻ പറ്റണം, അയാളുടെ സെൽവാളിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റണം, അയാളുടെ ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റണം, അയാളുടെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. ഹാബിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അക്വാട്ടിക് ആണ്, മെറൈൻ ആണ് മോസ്റ്റ്ലി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ആണ്, സെൽവാൾ പ്രസന്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഫ്രസ്റ്റ്യൂൾസ് ആണ്, കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെല്ലോസ് ആൻഡ് സിലിക്ക, കൺസിസ്റ്റ്സ് ഓഫ് 2 ഓവർലാപ്പിംഗ് ഷെൽസ് കാൾഡ് അപ്പർ എപ്പിത്തീക്ക ആൻഡ് ഇന്നർ ഹൈപ്പോത്തീക്ക ലുക്ക് ലൈക്ക് എ സോപ്പ് ബോക്സ്. ഇനി അയാളുടെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ ആബ്സെന്റ് ആണ്, അപ്പോൾ അത് മൂവ് ബൈ വാട്ടർ കറന്റ് ആണ്, പാസീവ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി എന്താണ് അയാളുടെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ? അയാളുടെ സെൽവാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലിക്കയുടെ പ്രസൻസ് ഉള്ള ഇൻഡിസ്ട്രക്ടബിൾസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയാറ്റോമേഴ്സ് എർത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചീഫ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻ ഓഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അയാളാണ്, പ്ലാങ്ക്ടൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇയാളാണ്. ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് നോക്കാം. ഡയാറ്റം സെൽവാൾ മേ ബി പ്രഗ്നേറ്റഡ് വിത്ത് സിലിക്കൺ. ശരി തന്നെയാണ്, സിലിക്കയുടെ പ്രസൻസ്. സെൽവാൾ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് 2 ഹാഫ് ഷെൽസ് ഫിറ്റ് ടൈറ്റ്ലി. ശരി തന്നെ. എപ്പിത്തീക്ക, ഹൈപ്പോത്തീക്ക ലുക്ക് ലൈക്ക് എ സോപ്പ് ബോക്സ്. ശരി തന്നെയാണ്. ഡയറ്റംസ് ഇസ് എ ക്രൈസോഫൈറ്റ്. ക്രൈസോഫൈറ്റ്സിൽ തന്നെയാണ് ഡയറ്റംസ് വരുന്നത്. വേറെ വരുന്നത് ഏതാണ്? ഡെസ്മിഡ്സ് ആണ്, ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആൽഗി ആൻഡ് ഗോൾഡൻ ആൽഗി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഡയറ്റംസ് ഇസ് എ മൾട്ടി ഫ്ലൈ. ഡയറ്റംസിനകത്ത് എന്താണില്ല, ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ ആബ്സെന്റ് ആണ് ബൈ ഫ്ലോട്ടിങ്. സോ ആൻസർ ഈസ് ഫോർത്ത് വൺ. ഓർത്തോളുക, പ്രോട്ടിസ്റ്റ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അയാളുടെ ഹാബിറ്റേറ്റ്, ന്യൂട്രീഷൻ, സെൽവാള്, ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ. ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 34. റെഡ് ടൈഡ്. ഡൈനോഫ്ലജലേറ്റ്സ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡൈനോഫ്ലജലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം മോസ്റ്റ്ലി അക്വാട്ടിക് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അക്വാട്ടിക് ആണ്, മോസ്റ്റ്ലി മെറൈൻ ആണ് നമുക്കറിയാം. അയാളുടെ
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ന്യൂട്രീഷൻ. അയാൾ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് തന്നെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ പ്രസന്റ് ആണ്, അത് ഫ്ലജല്ലാണ്, ബൈഫ്ലജല്ലാണ്, ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് കാണിക്കപ്പെടുന്നത്, അത് നമുക്കറിയാം. ഇനി അയാളുടെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ എന്നത് ദേ ആർ ബയോലൂമിനസെന്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ പിഗ്മെന്റ്, ദേ ആർ ഡിഫറെന്റ് ഇൻ കളേഴ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്ന റെഡ് ഡൈനോഫ്ലജ്, റാപ്പിഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് റെഡ് ഡൈനോഫ്ലജുലേറ്റ്സ് called goniolax makes their see appear red. It is called a red tide and produce a highly toxin called as exotoxin which kill other marine creatures especially fishes നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? റെഡ് ടൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, ഗോണിയോലെക്സ് ആണെന്ന് അറിയാം. ഗോണിയോലെക്സ് ഇല്ല എങ്കിൽ ആൻസർ ഡൈനോഫ്ലജുലേറ്റ്സ്. Which of the following statements about Euglena is true? യൂഗ്ലീനയെ കുറിച്ചാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യൂഗ്ലീന എന്ന് പറയുന്നത് അക്വാട്ടിക് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ ന്യൂട്രീഷൻ, അയാൾ മിക്സോട്രോപ്സ് ആണ്, ആംഫിട്രോപ്സ് ആണ്, ഡ്യുവൽ മോഡ് ന്യൂട്രീഷൻ. പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റിലാണെങ്കിൽ അയാൾ ഫോട്ടോ ഓട്ടോട്രോപ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ അയാൾ കാണപ്പെടുന്ന ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ഓർഗാൻസിന് ഈക്വൽ ആണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റിലാണെങ്കിൽ അവൻ ഹെറ്ററോട്രോപ്സ് ആയിട്ട് പ്രൊഡേറ്റിംഗ് നേച്ചർ കാണിക്കുന്നു പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ പ്രസന്റ് ആണ്, ഫ്ലജലാണ്, ബൈഫ്ലജലേറ്റ് ആണ്, വൺ ഈസ് ലോങ് ആൻഡ് വൺ ഈസ് ഷോർട്ട് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി അയാൾക്ക് സെൽവാളില, പകരം പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ട് ഒരു കോട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മൾ പെല്ലിക്കിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് അയാളുടെ ബോഡിയെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ട്രൂ ആണ്. യൂഗ്ലിനോയിഡ്സ് ആർ ഫ്ലജലേറ്റഡ്, ബൈഫ്ലജലേറ്റ് ആണ്, ബൈ വൺ ഈസ് ലോങ് ആൻഡ് വൺ ഈസ് ഷോർട്ട്. യൂഗ്ലിന പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഡാർക്ക്നെസ് ലോസ് ദെയർ, തെറ്റാണ്. അത് പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റിൽ ഐസ്പോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ റിസപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഐസ്പോട്ട് ഉണ്ട്, അത് വെച്ച് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയും അത് ആരായിട്ട് ഫോട്ടോ ഓട്ടോട്രോപ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ എ ആണ് പ്രസന്റ് വിച്ച് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഹയർ പ്ലാന്റ്സ്. Okay, the pigments of Euglena are quite different from those of green plants. Euglena is a marine protista. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് Euglena are flagellates. 2 flagella ആണ്, അത് one is long and one is short. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് പ്രോട്ടിസ്റ്റ എന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാളുടെ ഹാബിറ്റേറ്റ്, ന്യൂട്രീഷൻ, സെൽവാള്, ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ, സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 36. The slimy mass of protoplasm. Protoplasm എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് സെൽവാൾ ആണ്. വിത്തൗട്ട് സെൽവാൾ, വിത്ത് ന്യൂക്ലിയർ ഫോംസ് ദ ബോഡി ഓഫ് സ്ലൈമോഡ്സ് ആർ കാൾഡ് പ്ലാസ്മോഡിയം. ഡ്യൂറിംഗ് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ദ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്മിക് ബോഡീസ് ഓഫ് സ്ലൈമോഡ്സ് ആർ അഗ്രിഗേറ്റ് ടു ഫോം എ എന്താ പറയുക അഗ്രിഗേറ്റ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഓവർ സെവറൽ ഫീറ്റ് ആൻഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പി. ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് കാൾഡ് പ്ലാസ്മോഡിയം. It is an macroscopic, that means visible. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 37. Which of the following is considered to be primitive relatives of animals എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രോട്ടോസോവ തന്നെയാണ്. Which one is correct about the trypanosoma? Trypanosoma നമുക്കറിയാം. പ്രോട്ടോസോവനെ നമ്മൾ ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗന്റെ ബേസിൽ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ അമീബോയിഡ് പ്രോട്ടോസോവ. അവിടെ നമുക്ക് അമീബ പഠിക്കാണ്ട് എൻഡമീബ പഠിക്കാനുണ്ട്, പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ റേഡിയോളാറിനെ കൊണ്ടുവരാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സീലിയേറ്റഡ് പ്രോട്ടോസോവ, അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പാരമീസിയത്തിനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലജലേറ്റഡ് പ്രോട്ടോസോവ, 2 എക്സാമ്പിൾ ട്രിപ്പനോസോമ ആൻഡ് ലേഷ്മേനിയ. ട്രിപ്പനോസോമ കാസ് ദ സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്നസ് ആൻഡ് ലേഷ്മേനിയ ആണെങ്കിൽ കലോസാർ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ സ്പോറോസോവയാണ്, അവിടെ ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ ആബ്സെന്റ് ആണ്. അത് കോസ് ചെയ്യുന്ന 2 ഡിസീസുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക. ഒന്ന് ബെപ്സിയാസ് ആൻഡ് രണ്ടാമത്തത് പ്ലാസ്മോഡിയം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ മലേറിയ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ട്രിപ്പനോസോമ, ദേ ആർ ഫ്ലജലേറ്റഡ് പ്രോട്ടോസോവൻ. ട്രിപ്പനോസോമ ഇസ് എ ഫ്ലജലേറ്റഡ് പ്രോട്ടോസോവൻ. ശരി തന്നെ. ദേ ആർ പാരസൈറ്റ്. അത് പാരസൈറ്റ് തന്നെ. സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്നസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്. ദേ കോസ് സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്നസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദിസ്. Question number 39. Which of the following always produce an infectious spore-like stages present on their life cycle? അത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്പോറോസോവയ്ക്കകത്താണ്. ശരിയല്ലേ? ആ സ്പോറോസോവയിൽ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അത് പാരസൈറ്റിക്. ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാരസൈറ്റിക് പ്രോട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആൻസർ പ്രോട്ടോസോവയും, പാരസൈറ്റിക് പ്രോട്ടോസോവ ആണെങ്കിൽ ആൻസർ സ്പോറോസോവയും. കാരണം സ്പോറോസോവ ഹാവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് സ്പോർ ലൈക്ക് സ്റ്റേജസ് ഓൺ ദെയർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ. സ്പോറോസോവ പഠിക്കാൻ ബെപ്സിയാസിസ് ആൻഡ് പ്ലാസ്മോഡിയം. അടുത്ത സിനോസൈറ്റിക് ഹൈഫേ, mycelium, fungus in the vegetative, the whole vegetative body of the fungus is called mycelium. It is composed of smaller subunits called hyphae. The hyphae may be septate with a cross wall or aseptate without a cross wall. The aseptate hyphae possess multinuclear condition that is called സിനോസൈറ്റിക്. കാണിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഫൈക്കോമൈസെറ്റ്സ് ആണ്. ഫൈക്കോമൈസെറ്റസ് അവിടെ മൾട്ടിന്യൂക്ലിയർ ഹൈഫേ വിത്തൗട്ട് സെപ്റ്റ. ഇത് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഫൈക്കോമൈസെറ്റസ്, commonly called lower fungi. Or the fungi shows asexual reproduction by all of the following spores except. അപ്പോൾ ഫംഗസിന്റെ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച്, ഫംഗസിന്റെ അസെക്ഷൽ സ്പോർ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സ്പൊറാഞ്ചിയോസ്പോർ കിട്ടും. സ്പൊറാഞ്ചിയോസ്പോർ അത് വിത്തൗട്ട് ഫ്ലജലാണെങ്കിൽ അപ്ലാനോസ്പോർ എന്നും, അതേപോലെ വിത്ത് ഫ്ലജലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സൂസ്പോർ എന്നും പറയും. പിന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് കൊണീഡിയ ആണ്. കൊണീഡിയ.
ഈ സ്പൊറാഞ്ചോസ്പോർ കാണിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഫൈക്കോമൈസെറ്റസ് ആണ്. ഫൈക്കോമൈസെറ്റസിന്റെ ക്യാരക്ടറാണ്. കൊണീഡിയ കാണിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആസ്കോമൈസെറ്റസ് ആൻഡ് ഡിറ്റ്യൂറോമൈസെറ്റസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കി വരുന്ന ഒറ്റയാളേ ഉള്ളൂ, അത് ബസിഡിയോമൈസെറ്റസ് ആണ്. ബസിഡിയോമൈസെറ്റസിനകത്ത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നോട്ട് ഫൗണ്ട് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൊണീഡിയ ഓക്കെ അസെക്ഷൽ സ്പോർ തന്നെയാണ്. ആരുടെയൊക്കെ? ആസ്കോമൈസെറ്റസ് ആൻഡ് ഡിറ്റ്യൂറോമൈസെറ്റസ്. അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്പൊറാഞ്ചോസ്പോർ, ഊസ്പോർ വിട്ടേക്ക് സ്പൊറാഞ്ചോസ്പോറും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സ്പൊറാഞ്ചോസ്പോറിൽ തന്നെ സൂസ്പോറും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഊസ്പോർ ആണ് ഇവിടെ എക്സെപ്ഷൻ. ഊസ്പോർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷുവൽ സ്പോർ ആണ്, അസെക്ഷൽ സ്പോർ അല്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 42. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്പോർസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എൻഡോജിനസ്ലി? നമുക്ക് ഫംഗസിന്റെ സ്പോർ ആണ് പഠിക്കുന്നത്. അവിടെ അസെക്ഷൽ സ്പോർ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഇനി നമുക്കറിയാം അസെക്ഷൽ സ്പോർ ഉണ്ട്, ഫംഗസിന് സെക്ഷൽ സ്പോർ ഉണ്ട്. സെക്ഷൽ സ്പോർ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം, ഏതൊക്കെയായിരിക്കും എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫൈക്കോമൈസെറ്റസിനെ തന്നെ നമ്മൾ സൈഗോമൈസെറ്റസും അപ്പോൾ സൈഗോസ്പോർ, ഊസ്പോർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആസ്കോസ്പോർ വരുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബസിഡിയോസ്പോർ വരുന്നുണ്ട്. കൊണീഡിയയ്ക്ക് എന്തില്ല? സെക്ഷൽ സ്പോർ നോട്ട് ഫൗണ്ട് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? സ്പൊറാഞ്ചോസ്പോർ ഉണ്ട്, അതിൽ തന്നെ സൂസ്പോർ ഉണ്ട്, അപ്ലാനോസ്പോർ ഉണ്ട്, കൊണീഡിയ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 4 പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസെക്ഷൽ സ്പോർ ആണെന്നും, ഇനി അടുത്ത ഊസ്പോർ, സൈഗോസ്പോർ, ആസ്കോസ്പോർ ആൻഡ് ബസിഡിയോസ്പോർ എന്ന് പറയുന്ന 4 പേര്, ഇത് 4ഉം സെക്ഷൽ സ്പോർ. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ 8 സ്പോറുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം കൊണീഡിയയും ബസിഡിയോസ്പോറും എടുത്താൽ അവർ എക്സോജിനസ് ആണ്. കൊണീഡിയയും ആരും ബസിഡിയോസ്പോറും എക്സോജിനസ്, ബാക്കി എല്ലാം എൻഡോജിനസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ്? വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്പോർസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എൻഡോജിനസ്ലി? അപ്പോൾ അപ്ലോനോസ്പോർ, സൂസ്പോർ. ഇവിടെ കൊണീഡിയ എക്സോജിനസ് ആണെന്ന് അറിയാം. ഇവിടെയും കൊണീഡിയ ഉണ്ട്. അടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും കൊണീഡിയയും ബസിഡിയോസ്പോറും എക്സോജിനസ് ആണ്. അപ്പോൾ കൊണീഡിയയും ബസിഡിയോസ്പോറും ഇല്ലാത്തത് കണ്ടെത്തിയാൽ മതിയാവും. ഓക്കെ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി ഇൻ ബയോകെമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് മെഡിസിൻ? ന്യൂറോസ്പോറ, ആസ്കോമൈസെറ്റസ്. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 44. മൈസിലിമേസ് ബ്രാഞ്ചഡ് ആൻഡ് സെപ്റ്റേറ്റ്. മൈസിലിമേസ് ബ്രാഞ്ചഡ് ആൻഡ് സെപ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈക്കോമൈസെറ്റസ് അല്ലെന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ആസ്കോ ആവാം, ബസിഡിയോ ആവാം, ഡിറ്റ്യൂറോമൈസെറ്റസ് ആവാം. നോ അസെക്ഷൽ സ്പോർസ് ആർ ജനറലി ഫോംഡ്. നോ അസെക്ഷൽ സ്പോർസ് ആർ ജനറലി ഫോംഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബസിഡിയോസ്പോറിന്റെ ക്യാരക്ടറാണ്. ബസിഡിയോസ്പോറിന്റെ ക്യാരക്ടറാണ്. അടുത്ത വെജിറ്റേറിയൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഈസ് കോമൺ. അത് ആരുടെ ക്യാരക്ടറാണ് നമുക്ക് പറയാം? ബസിഡിയോ മൈസ. കാരണം അസെക്ഷൽ സ്പോർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് വെജിറ്റേറിയൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ബസിഡിയോ മൈസെറ്റസ് ആണ്. ഇത് ബസിഡിയോമൈസെറ്റസിന്റെ ക്യാരക്ടറാണെന്ന് പറയാം. സെക്സ് ഓർഗൻസ് ആർ ആബ്സെന്റ് ബട്ട് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ബൈ സൊമാറ്റോഗമി. സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സൊമാറ്റിക് സെൽസിലായിരിക്കും ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ബസിഡിയോമൈസെറ്റസിന്റെ ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ്. അടുത്ത കാരിയോഗമി ആൻഡ് മിയോസിസ് ഒക്കർ ബസിഡിയം ടു ഫോം. അത് ആരൊക്കെയാണെങ്കിൽ ആസ്കോമൈസെറ്റസും കാണിക്കും, ബസിഡിയോമൈസെറ്റസും കാണിക്കും. അപ്പോൾ ആസ്കോമൈസെറ്റസ് ആൻഡ് ബസിഡിയോമൈസെറ്റസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആസ്കോമൈസെറ്റസ്, ബസിഡിയോമൈസെറ്റസ് ആൻഡ് ഡിറ്റ്യൂറോമൈസെറ്റസിന്റെ ക്യാരക്ടറാണ്. ബസിഡിയാർ പ്രസന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബസിഡിയോമൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ക്യാരക്ടർ മൊത്തം ആട് തന്നെയാണ് ബസിഡിയോമൈസെറ്റസ്. ബസിഡിയോമൈസെറ്റസ് ഈസ് ആൾസോ കാൾഡ് ക്ലബ് ഫഞ്ചൈ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഫഞ്ചൈ, ടോഡ്സ്റ്റൂൾസ്, പഫ് ബാൾസ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. സോ ആൻസർ ഈസ് ക്ലബ് ഫഞ്ചൈ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 45. If sexual stages is discovered in a members of Deuteromycetes is moved into, അഥവാ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ പറയുന്ന സൈക്കിള് നമ്മുടെ നോട്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഡിറ്റ്യൂറോമൈസെറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അഥവാ നമ്മളവിടെ കണ്ടെത്തുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യും. എങ്ങോട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും? ഒന്നുകിൽ ആസ്കോമൈസെറ്റസിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബസിഡിയോമൈസെറ്റസിലോട്ടോ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും 2 and 3 പ്ലേസ് ചെയ്യും. ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ആൻജിയോസ്പേം പ്ലാന്റ് ഹാവ്. ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ആൻജിയോസ്പേം, ലൈഫ് സൈക്കിൾ നമുക്കറിയാം. ഒരു ആൻജിയോസ്പേം ലൈഫ് സൈക്കിൾ എടുക്കണം. അതിനകത്ത് ഹാപ്ലോയിഡ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഡിപ്ലോയിഡ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോറോഫൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഹാപ്ലോയിഡ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ സിംഗമി നടക്കണം. ഡിപ്ലോയിഡ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ, അതായത് ഡിപ്ലോയിഡ് സ്പോറോഫൈറ്റ് സ്റ്റേജ് ഹാപ്ലോയിഡ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിയോസ് നടക്കണം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ ഒരു ഹാപ്ലോയിഡ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് സ്റ്റേജും കാണും, ഡിപ്ലോയിഡ് സ്പോറോഫൈറ്റ് സ്റ്റേജും കാണും. ഹാപ്ലോയിഡ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് സ്റ്റേജും കാണും, ഡിപ്ലോയിഡ് സ്പോറോഫൈറ്റ് സ്റ്റേജും കാണും. ഹാപ്ലോയിഡ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് സ്റ്റേജ് ഡിപ്ലോയിഡ് സ്പോറോഫൈറ്റിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ സിംഗമി നടക്കണം. ഡിപ്ലോയിഡ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിയോസ് നടക്കണം. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഡിപ്ലോയിഡ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോയിഡ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് തെറ്റാണ്. ഡിപ്ലോയിഡ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് തെറ്റാണ്. ഡിപ്ലോയിഡ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ആൻഡ് ഹാപ്ലോയിഡ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ശരിയാണ്. ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഹാപ്ലോയിഡ് തെറ്റ്. ആൻസർ ഈസ് തേർഡ് വൺ. ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് മൊസൈക്ക് ഡിസീസ്. മൊസൈക്ക് ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം, വൈറസ് ആണെന്ന് അറിയാം. വൈറസിനെ നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ ബേസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു?
അതിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ബേസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റ് ഓർഗൻസ് എടുത്താൽ പ്ലാന്റ് വൈറസ് ജനറലി എന്തായിരിക്കും സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് RNA. അപ്പോൾ ടൊബാക്കോ കോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് RNA ആണ് വരേണ്ടത്. വൈറസ് വെയർ ഫൗണ്ട് ടു ബി സ്മാളർ ദാൻ ബാക്ടീരിയ ബട്ട് ദേ കനോട്ട് പാസ് ത്രൂ. വൈറസ് ബാക്ടീരിയയുടെയും ചെറുതാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അത് പാസ് ത്രൂ ദ ബാക്ടീരിയൽ പ്രൂഫ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഇത് റോങ് ആണ്, ഇത് റോങ് ആണ്. M.W. Bajornek 1892 demonstrated that the extract of infected plant of tobacco could cause infection in healthy plants. Contagium vivum fluidum ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ M.W. Bajornek ഒക്കെ ഓക്കെയാണ്. 98 ആണ് വരേണ്ടത്. Virus were found to be smaller than bacteria and they can pass through the bacterial proof. ശരിയാണ്. Question number 48. Genetic material of virus. Genetic material of virus എന്ന് പറയുന്നത് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വൈറസ് ഇസ് എ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻ ആണ്. അപ്പോൾ വൈറസിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡും കിട്ടും, പിന്നെ ഒരു പ്രോട്ടീനും കിട്ടും. ആ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആക്ട് ആസ് എ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ. ഇറ്റ് മേ ബി RNA. It may be RNA or DNA. RNA or DNA. Protein part is called a capsid. It is composed of a capsomere. Arrangement is polyheterogeometry form. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ പ്രോട്ടീൻ കോഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ക്യാപ്സിഡ് എന്നും അതിൻ്റെ യൂണിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ക്യാപ്സോമിയർ എന്നുമാണ്. പിന്നെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ട് ദ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ശരിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ഇറ്റ് മേ ബി RNA or DNA. DNA or RNA. സോ ആൻസർ ഈസ് ഫോർത്ത് വൺ. മൈക്രോബയോണ്ട് ആൻഡ് ഫൈക്കോബയോണ്ട്. നമുക്കറിയാം ലൈക്കനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ലൈക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ആൽഗെ ആൻഡ് ഫംജൈ. അതിൽ ആൽഗൽ പാർട്ണറെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു ഫൈക്കോബയോണ്ട് എന്നാണ്. ഫംഗൽ പാർട്ണറെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് മൈക്രോബയോണ്ട് എന്നുമാണ്. ശരി. ആക്ടാസ് ഓഡോട്രോപ്സ്, ആക്ടാസ് ഹെറ്ററോട്രോപ്സ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് മൈനറാണ്, ഇയാൾ മേജറാണ്, ഇയാളുടെ ജോലി പ്രിപ്പയർ ഫുഡാണ്, ഇയാളുടെ ജോലി എന്താണ് പറയാം നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ട്രാൻസ്പോർട്ട് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെറ്ററോട്രോഫിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? മൈക്രോബയോണ്ട്. മൈക്രോബയോണ്ട് ഇസ് എ ഹെറ്ററോട്രോപ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ സോ ആൻസർ ഈസ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ. ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Given below are two statements. Statement 1, mycoplasma can pass through less than 1 micron ഫിൽറ്റർ സൈസ്. ശരി തന്നെയാണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെല്ലിനകത്ത് നമുക്ക് PPLോടെ സൈസായിട്ട് നമ്മൾ 0.1 മൈക്രോമീറ്റർ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 മൈക്രോപ്ലാസ്മ ആർ ബാക്ടീരിയ വിത്ത് സെൽ വാൾ. തെറ്റ്. വിത്തൗട്ട് സെൽ വാൾ. മൊണീറൻ ലാക്ക് സെൽ വാൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ് മൈക്രോപ്ലാസ്മയാണ്. അപ്പോൾ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആയിട്ടും സെക്കൻഡ് റോങ് ആയിട്ടും എടുക്കണം. അപ്പോൾ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 ഈസ് കറക്റ്റ് ബട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക, നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ബൈ, താങ്ക് യു, ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. അപ്പോൾ ഓണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു Zeots എഴുതാനൊരു അവസരം കിട്ടി. നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും എഴുതി കാണും. അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചറും പീരിയോഡിക് ടേബിളുമാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ടോപ്പിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. നല്ല ഫുൾ മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പെട്ടെന്നൊരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകാം. ബഹുഭൂരിപക്ഷം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതോ നമ്മുടെ വായനയിലും നമ്മുടെ ഒരു സഫയറിൻ്റെ ക്ലാസ് റൂമിൽ എവിടെയോ കേട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് കൂടുതലായും അതിനകത്ത് വരിക. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണത്. ഒന്ന്, നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഒന്ന് രണ്ട് UT ഒക്കെ എഴുതി ഇല്ലേ, കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ട ഒരു ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടും. നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയായി ടൈം ലാഭിച്ച് ചെയ്യാനും പറ്റും. സോ ഡിസ്കഷനിലോട്ട് പോവാം. ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നോക്കേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1, the spectrum of helium is expected to be similar to that of. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകപ്പാടെ ഉള്ളൊരു ട്വിസ്റ്റഡ് വേർഡ് എന്താണ്? ഹീലിയം പ്ലസ് അല്ല, ഹീലിയമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ സ്പെക്ട്രത്തിന് തുല്യമാണ്. ആരുടെയൊക്കെ സ്പെക്ട്രം? 1 ഇലക്ട്രോണുള്ള ഹൈഡ്രജൻ്റെ സ്പെക്ട്രം പോലെയാണ്. പിന്നെ ആരുടെയൊക്കെ? ഹീലിയം പ്ലസ് ഇല്ലേ, ലിഥിയം 2+ എക്സെട്ര. ഇവിടെ ഹീലിയത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഇതിനകത്ത്
ലിഥിയം പ്ലസ്. ഹീലിയത്തിനും 2 ഇലക്ട്രോൺ, ലിഥിയം പ്ലസിനും 2 ഇലക്ട്രോൺ. അറ്റോമിക് നമ്പർ 3 ഉള്ള ലിഥിയം പ്ലസിൻ്റെ കയ്യിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ. അറ്റോമിക് നമ്പർ 2 ഉള്ള ഹീലിയത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ. ആ 2 ആൾക്കാരുടെയും സ്പെക്ട്രം എന്തായിരിക്കും? സിമിലർ ആയിരിക്കും. സോ എല്ലാവരുടെയും ആൻസർ ലിഥിയം പ്ലസ്. ഓക്കെ, ഹൈഡ്രജൻ എഴുതി കാണും? ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. The ratio of the difference in energy between first and second Bohr orbit to that between second and third Bohr orbit എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ഡിഫറൻസ് ഇൻ എനർജി ബിറ്റ്വീൻ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ബോർ ഓർബിറ്റ്. ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ E2 മൈനസ് E1, E2 മൈനസ് E1 എന്ത് വരും? എന്താ എനർജി ഓഫ് E2 എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക? E2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒരു ഫിക്സഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് E0 ഇൻറ്റു ഒരാളുടെ എനർജി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? E0 ഇൻറ്റു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അല്ലേ? റേഷ്യോ ദി എനർജി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ബോർ ഓർബിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ തേർഡ് തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ അതിൻ്റെ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു സർ പ്ലീസ്? Z² കൊടുക്കുന്നു. ബൈ ഹൈഡ്രജൻ അല്ല, Z². എന്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക്? E2 ആവുമ്പോൾ 2² അല്ലേ? E0 ഇൻറ്റു Z² ബൈ n². ഇവിടെ ഒരു 2² മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് E0 ഇൻറ്റു Z² ബൈ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 1². ആ റേഷ്യോയെ ഇതിനെ എന്ത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എനർജി ബിറ്റ്വീൻ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റ് ടു ദാറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ്. അപ്പോൾ E3 മൈനസ് E2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് E0 ഇൻറ്റു Z² ബൈ തേർഡ് ഓർബിറ്റ് ആകുമ്പോൾ 3² മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് E0 ഇൻറ്റു Z² ബൈ എനർജി ബിറ്റ്വീൻ ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ഓർബിറ്റ് E3 മൈനസ് E2 2ൻ്റെ സ്ക്വയർ. ആം ഐ റൈറ്റ്? രണ്ടോടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ E0 ഇൻറ്റു Z² എല്ലായിടത്തും കട്ട് ചെയ്ത് പോകും. നിങ്ങൾക്ക് നോർമലി ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിയാം, 1/n1² മൈനസ് 1/n2² എന്നൊക്കെയുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ. അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നൊരു ജോലിയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് 1/4 ഇല്ലേ, ഇവിടെ ഒരു +1 മൈനസ് 1/9 പ്ലസ് 1/4. സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും? 27/5 എന്ന് കിട്ടും. പെട്ടെന്ന് കിട്ടിക്കാണും എന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അതിനകത്ത്? ഇല്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് മാറിയൊക്കെ വന്നാൽ കുറച്ച് രസമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ E2 മൈനസ് E1 ഓഫ് ഹൈഡ്രജനും E3 മൈനസ് E2 ഓഫ് ലിഥിയം 2+ ആണെങ്കിൽ ഇസഡും കൂടെ കംസ് ഇൻ ടു ആക്ഷൻ. ആം ഐ റൈറ്റ്? ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു ടെസ്റ്റ് ഇല്ല. സോ ഈസി ടു സോൾവ്. ഓക്കെ സർ. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. റുദർഫോർഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓൺ സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഷോവ്ഡ് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം ദാറ്റ് ദ ആറ്റം ഹാസ്. റുദർഫോർഡിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചൊരു ആൻസർ വേണം. റുദർഫോർഡിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമായി കിട്ടിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താ? ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എന്നാണോ? അല്ല, ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് വഴി അതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്തതാണ്? തെളിയിച്ചതാണ്. പ്രോട്ടോൺസ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, ന്യൂട്രോൺസ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ, റുദർഫോർഡിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് സെൻറ്റർ പാർട്ടിക്കിളിൽ ചാർജ് മാസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തൊരു സെൻറ്റർ ഉണ്ട് ആറ്റത്തിന്. അതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് എന്താ? ന്യൂക്ലിയസ്. സോ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആരിലൂടെ കിട്ടിയതാണ്? റുദർഫോർഡിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ കിട്ടിയതാണ്. അതിൻ്റെ സൈസിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ? ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് 10⁻⁻10 മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സൈസ് 10⁻⁻15. അത്ര സ്മോളാണ് ഏത്? സൈസ് ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയസ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് ന്യൂക്ലിയസ്. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, 2p ഓർബിറ്റൽസ് ഹാവ്. നിങ്ങളെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. 2 and p. n ഈക്വൽ ടു വിത്തൗട്ട് എനി ഡൗട്ട് 2. p എന്ന സബ്ഷെല്ലിൻ്റെ L വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു 1. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ദ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ, n ഈക്വൽ ടു 2,
L equal to 1. Okay. The radius of the atomic nucleus is in the order. ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 10⁻⁻15 മീറ്റർ എന്നാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു അളവായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക. ആറ്റം ആണെങ്കിൽ 10⁻10 മീറ്ററാണ് നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കുക? ആറ്റം. ഓക്കെ. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്? ആ നോട്ട് കറക്റ്റായി ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഫോർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. കൊബാൾട്ടിൻ്റെ കേസിൽ 4:3d7 അല്ലേ? അയൺ കൊബാൾട്ട് 27 ആണ്, കറക്റ്റാണ്. നിക്കൽ 28 ആണ്, 4:3d8 ഓക്കെ ആണ്. കോപ്പർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം 29 ആണ് കോപ്പറിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ. കോപ്പർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സെപ്ഷണൽ കോൺഫിഗറേഷനാണ്. ആം റൈറ്റ്? ഡ്യൂ ടു ദ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് അല്ലേ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആൻഡ് ഫുള്ളി ഫിൽഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കും. കോപ്പറിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ 4s1 3d10 ആണ് വരേണ്ടത്. ആ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് 4s1 3d10 ആയിരുന്നു ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. ആം റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കോപ്പറിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ശരിയല്ല, അതൊരു എക്സെപ്ഷണൽ കോൺഫിഗറേഷനാണ്. സിങ്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, 30 ആണ്, 4s2 3d10. So easy question. Next one, the principal quantum number of an atom is related to. Principal quantum number related to energy, size അല്ലേ? പ്രധാനമായും size. N value increases, size also increases. Spin angular momentum, spinning of the electron അല്ലേ? Singlet and doublet തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ സഹായം തേടുന്നത്? സ്പിൻ ആങ്കുലാർ, സിംഗ്ലെറ്റ് ആൻഡ് ഡബ്ലെറ്റ്. സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ NCERT ഒന്ന് വായിച്ചോളണേ. ഓർബിറ്റൽ ആങ്കുലാർ മൊമെൻറ്റം അത് L വാല്യൂ ആണ്. ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സ്പേഷ്യൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ മൂന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ക്വാണ്ടം നമ്പർ അല്ലേ? പ്രിൻസിപ്പൽ, അസിമിത്തൽ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഓറിയൻറ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. അപ്പോൾ സൈസ് ഏതാണ് സർ? പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ അഥവാ N വാല്യൂ. പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ചോയ്സിൽ സൈസ് ഓഫ് ദി ഓർബിറ്റർ. ഓക്കെ. ദ 8th ക്വസ്റ്റ്യൻ. ട്രാൻസിഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം N3 to N equal to 1 ലെവൽ റിസൾട്ട് ഇൻ. 3യിൽ നിന്ന് 1ലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ കയ്യിലുള്ള എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലൈറ്റ്. ആം ഐ റൈറ്റ്? ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റേഡിയേഷൻ. സോ ദാറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ടു ആൻ emission spectrum. Without any discussion, that will result into an emission spectrum. Which of the following are isoelectronic with one another? Na plus, സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അറിയാം. സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ 11 ആണ്, 11 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. Na പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കാണും? 10 ഇലക്ട്രോൺ കാണും. അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നിയോണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ 10 ആണ്. നിയോണിൻ്റെ കയ്യിലും 10 ഇലക്ട്രോൺ കാണും. സോ വിത്തൗട്ട് എനി ഡിസ്കഷൻ ദ ആൻസർ ഈസ് Na പ്ലസ് ആൻഡ് നിയോൺ. K പ്ലസ് 19 ഉള്ള ആളാണ്, K പ്ലസ് 18, ഓക്സിജൻ 8 ഇലക്ട്രോൺ. ആം ഐ റൈറ്റ്? സോ മച്ച് ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി ദെയർ. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് Na പ്ലസ് ആൻഡ് നിയോൺ. Different lines in Lyman series of hydrogen spectrum lies in Lyman series UV region, Balmer the only visible region. Am I right? Passion bracket fund etc. infrared region. So the Lyman series, the answer is ultraviolet. The symbol of the element whose atoms have outermost electronic configuration 2s2 2p3 is 2s2 2p3 means 1s2 2s2 2p3, that is 7. Atomic number 7 ഉള്ള ആളാരാ? ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ള നൈട്രജൻ. ഓക്കെ സർ. Question number 12. When alpha particles are sent through a thin metal foil, gold foil experiment,
Most of them go straight through the foil because most of the space in an atom is empty. So the answer goes to most part of the atom is empty. Without any discussion, am I right? അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എളുപ്പമല്ലേ എന്ന് വിചാരിക്കും. അതും ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ടെക്നിക്കല്ലേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ എളുപ്പമാകുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത? 45-ന് 45 ക്വസ്റ്റ്യനും കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടാവണം വേണ്ടേ? അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. നന്നായി പഠിക്കുന്നവരാ. ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വരും. ദേ ക്യാൻ ആൾസോ സ്കോർ 40+. ഒരു 40+ ഒരിക്കൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഈസിനെസ്സിനേക്കാൾ, ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ടഫ്നെസ്സിനേക്കാൾ നമ്മുടെ ആക്യുറസിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുക. ഇഫ് യു നോ സംതിങ്, അത് എക്സാക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ, ദ ഇലക്ട്രോൺ ലെവൽ which allow the hydrogen to absorb photon but not to emit is. Question simple ആണ്. ഷാസ് മൊമെൻറ്റിൽ തോന്നണം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഒണ്ണസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒണ്ണസ് ഇനി എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ട് പോവാം? 2s-ലോട്ടോ 2p-ലോട്ടോ ഹയർ എനർജിയിലോട്ട് പോവാം. ഒണ്ണസിനും താഴെ എനർജി ലെവലുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒണ്ണസിലുള്ള എന്ത് ചെയ്യാനേ പറ്റൂ? അബ്സോർബ് ചെയ്ത് പോകാനേ പറ്റൂ. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ 2s-ൽ നിൽക്കുന്ന അബ്സോർബ് ചെയ്ത് 2p-ലോട്ടും പോവാം. എനർജി കുറഞ്ഞ് ഒണ്ണസിലോട്ടും വരാം. പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ഇലക്ട്രോൺ ലെവൽ വിച്ച് അലോ ഹൈഡ്രജൻ ടു അബ്സോർബ് ഫോട്ടോൺ ബട്ട് നോട്ട് ടു എമിറ്റ്. നോട്ട് ടു എമിറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒണ്ണസ് കോൺഫിഗറേഷൻ. ഒണ്ണസ് ഓർബിറ്റൽ കനോട്ട് എമിറ്റ് photons. Okay, so emit radiations. Okay, sir? That's good. Question number 14. The increasing order for the values of E by M, charge by mass. Simple ആയിട്ട് ചെയ്തേ. എല്ലാ ചോയ്സിലുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ്? ഇലക്ട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺ, ന്യൂട്രോൺ ആൻഡ് ആൻ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ. ന്യൂട്രോണിൻ്റെ ഇ എന്താണ്? ചാർജ് എന്താണ്? 0. മാസ് എന്താണ്? 1. ദാറ്റ് ഈസ് 0/1 ഈസ് 0. ആൽഫയ്ക്ക് എന്ത് വരും സാർ? ആൽഫ സിമിലർ ടു ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ്. സോ അതിൻ്റെ ചാർജ് എന്ത് വരും? 2 യൂണിറ്റ്. മാസ് എന്ത് വരും? 4. E/M 2/4. Am I right, sir? Charge by mass ratio, that is 2/4. That of proton എന്ത് വരും? Proton is similar to 1h1. So proton atomic number എത്രയാ? സോറി, ചാർജ് എത്രയാ? 1. മാസ് എത്രയാ? 1. നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടി. ഇലക്ട്രോണോ? ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് -1 ആണ്, 1 ആണെന്ന് പറയാം. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മാസോ? മാസ് ഈസ് വെരി വെരി ലോ. Am I right? In comparison with the proton or something, it's very low. Am I right? 1/1837. നോട്ട് റിലവൻറ്റ്. ഈ വാല്യൂ ഓർക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് ഈസ് വെരി വെരി സ്മോൾ. അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന 4 ചോയ്സിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ N/P റേഷ്യോ ഏത് വരും? ന്യൂട്രോൺ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 2/4 1/2. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വരും? പ്രോട്ടോൺ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വരും? ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പോൾ E/M റേഷ്യോ ഇൻക്രീസസ് ലൈക്ക് ന്യൂട്രോൺ, കമോൺ, ആൽഫ, പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ. Am I right? അല്ലേ? ന്യൂട്രോൺ, ആൽഫ, പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 4th ഓപ്ഷൻ. ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആൻസർ കിട്ടില്ല. 3 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് 2 സോ 4 പേരെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം. ചെയ്തെന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Maximum number of electron present in N shell is. Maximum number of electron present in N shell. ഏതൊക്കെയാണ് ഷെല്ല? K, L, M, N. K ഷെല്ലിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. L ഷെല്ലിൽ 8 ആണ്. M ഷെല്ലിൽ 18 ആണ്. N ഷെല്ലിൽ 32 ആണ് ബൈ ഫാക്ട്. അല്ലെങ്കിൽ K, L, M, N. N is the 4th shell. Number of electron in a shell is equal to, please, 2n square. 2 into 4 square. That is equal to 4 square is 16. 16 into 2, that is equal to 32. Okay?
The question number 16. Bohr model can explain. Bohr model can explain many things. From the choice, find out the right one. The spectrum of hydrogen atom only. Spectrum of atom or ion containing one electron only. That is a more better option. One electron is applicable for one electron system. The spectrum of hydrogen molecule, no, it's for an atom. The solar spectrum is entirely different, am I right? So the answer is so easy, spectrum of atom or ion containing one electron only. That is helium plus, lithium 2 plus, etc. So Bohr model can explain spectrum of one electron system. Okay, answer is second option. 17th question. Electromagnetic radiation with a maximum wavelength is. ഇപ്പം നമ്മൾ ഗാമ റേ, എക്സ്റേ, യു വി, വിസിബിൾ, ഇൻഫ്രാറെഡ് കഴിഞ്ഞിങ്ങനെ റേഡിയോ വേവ്സിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ ഈ റേഡിയോ വേവ്സ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിങ്ങനെ വരുന്ന സിസ്റ്റമാണല്ലോ മൈക്രോവേവ് ഒക്കെ. ഇങ്ങോട്ട് വരും തോറും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വേവ് ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, ലാംഡ ഇൻക്രീസസ്. ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യും സർ പ്ലീസ്? ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി വളരെ കൂടുതലാണ്, am I right? ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നൊരു ഫ്രീക്വൻസി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ അൾട്രാ വയലറ്റ്, റേഡിയോ വേവ്സ്, എക്സ്റേ, ഇൻഫ്രാറെഡ്. ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ ആൾ തന്നെയാണ്, വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയ ആൾ റേഡിയോ വേവ്സ് ആണ്. ഞാൻ ഓർഡറിൽ 1-2 ആൾക്കാർ ഇടയ്ക്കുണ്ട്. എനിവേ ദ ആൻസർ ഈസ് റേഡിയോ വേവ്സ്, am I right? ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഓർഡറാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതേ ചോയ്സിൽ ആൻസർ ഏത് വരും? എക്സ്റേ വരും. ഓക്കെ, ശരി. സോ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം ഒന്ന് നോക്കിക്കോളുക. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് ഈസ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് പ്രോട്ടോൺ? പ്രോട്ടോൺ ഈസ് 1H1, am I right? പ്രോട്ടോൺ ഈസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീരിയം, 1H2 ആണോ? അല്ല. പ്രോട്ടോൺ ഈസ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ, നോ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹീലിയം ആണ്. പ്രോട്ടോൺ ഈസ് അയോണൈസ്ഡ് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ, അല്ല, H2 അല്ല. പ്രോട്ടോൺ ഈസ് അയോണൈസ്ഡ് ഹൈഡ്രജൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രോട്ടോൺ, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ, 0 ന്യൂട്രോൺ, am I right? ആണ് 1H1. അയോണൈസ്ഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടെ പോയി H+ അല്ലേ, ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് അയോണൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു H+ അയോണിനെ നമുക്ക് എന്താ ധൈര്യമായിട്ട് വിളിക്കാം? പ്രോട്ടോൺ എന്ന് വിളിക്കാം. പ്രോട്ടോൺ ഈസ് അയോണൈസ്ഡ് ഹൈഡ്രജൻ. ഓക്കെ, റുദർഫോർഡ്സ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് eventually lead to the conclusion that mass and energy are related. Electrons occupy space around the nucleus. That's a fact. Electrons occupy space around the nucleus. Neutrons are buried deep in the nucleus. Neutrons alla. Nucleus nath aarundi? Neutrons undu, protons undu. The point of the impact with the matter can be precisely determined. The point of impact with the matter can be precisely determined. എന്തായാലും റുദർഫോർഡിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ല. So Rutherford alpha particle scattering experiment eventually lead to the conclusion electrons occupy space around the nucleus. Which of the following sets of quantum numbers represent an impossible arrangement? N equal to 3, L equal to 2, N-നേക്കാൾ ഒരു വാല്യൂ കുറവായിരിക്കണം L അല്ലേ, 0 to n-1. L-ൻ്റെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റേഞ്ചിലായിരിക്കണം M വാല്യൂ. S is plus half possible. Similarly, n equal to 4 possible ആണ്. n 4 ആണെങ്കിൽ L-ന് 0 വരാം, L 0 ആണെങ്കിൽ M-ന് 0 ഉള്ളൂ, പ്ലസ് ഹാഫ്. n 3 വരാം, ദാറ്റ്സ് കറക്റ്റ്. n 3 ആണെങ്കിൽ L 2 വരുന്നതിൽ തെറ്റില്ല, ഒന്ന് കുറവാണ്. L 2 ഉള്ളപ്പോൾ M-ൻ്റെ വാല്യൂ -3 വരില്ല. L 2 ആണെങ്കിൽ M-ൻ്റെ വാല്യൂ എന്തേ വരുള്ളൂ? -2 to +2 including 0. So -3 is not possible. So the answer goes to the third option. Am I right? 3. The next question. The electronic configuration of 4 elements
is given below. Which element does not belong to same family as others? So simple. This is 5d10, 4 of 14, 6s2. This is krypton 4d10, 5s2. This is 3p5, that is the outer last electron, valence electron. Argon also 3d10, no pseudo noble gas configuration, something like that. 6s2, s2, s2, that they belong to same family. Outer configurations are same, but neon is a group 15, 3p5, 17 the group element. Am I right? The next one. Variable valence is generally exhibited by, without any discussion, transition element shows variable oxidation state. In the periodic table, with the increase in atomic number, the metallic character of an element, with the increase in atomic number, the metallic character increases down the group, decreases from left to right. Am I right? Decreases in a period and increase in a group. In a group, from lithium to sodium to potassium, atomic number increases and metallic character also increases from lithium to potassium, cesium, etc. But left to right, lithium to boron to beryllium, lithium, beryllium, boron, etc., the metallic character decreases. You know, left to right, metallic character decreases and top to bottom increases. 24th question, okay. Which one of the following indicate correct order of variation in atomic size? നമുക്കറിയാം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അറ്റോമിക് സൈസ് എന്ത് ചെയ്ത് പോവും, ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് പോവും അല്ലേ. ബെറിലിയം തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുള്ള ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ്? കാർബൺ, ഓക്സിജൻ, നൈട്രജൻ, ഫ്ലൂറിൻ ആൻഡ് നിയോൺ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിലാരായിരിക്കും കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടിയ ആൾ? ബെറിലിയം. കാർബൺ ആ വലിപ്പം കുറയും അല്ലേ. ഫ്ലൂറിനാകുമ്പം പിന്നെയും വലിപ്പം കുറയും. പക്ഷെ ഫ്ലൂറിനേക്കാൾ കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും നിയോണിന്. വൈ? കാരണം നിയോണിൻ്റെ വാൻഡർവാൾസ് റേഡിയസ് ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക. ആം ഐ റൈറ്റ്? സോ ഓർഡർ അങ്ങനെ പറയാം. ബെറിലിയം ആരെക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും? കാർബൺ. കാർബൺ ആരെക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും? ഫ്ലൂറിൻ. പക്ഷെ ഫ്ലൂറിൻ ആരെക്കാൾ ലെസ് ആയിരിക്കും? നിയോൺ. ഓക്കെ സർ. സോ ദ ആൻസർ ഗോസ് ടു ദ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ. ബെറിലിയം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, കാർബൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, ഫ്ലൂറിൻ ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് നിയോൺ ഡ്യൂ ടു വാൻഡർവാൾസ് radius of neon. Am I right? That's good. Which one of the following is smallest in size? Cations ഉണ്ട്, anions ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് ആണോ അല്ലയോ? N3 മൈനസ്, നൈട്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ 7 ആണ്. N3 മൈനസിൽ 10 ഇലക്ട്രോൺ. ഓക്സിജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ 8 ആണ്. O2 മൈനസിലും 10 ഇലക്ട്രോൺ. 9 ഉള്ള ഫ്ലൂറിൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കൂടെ വാങ്ങുമ്പോൾ 10 ഇലക്ട്രോൺ. 11 ഉള്ള സോഡിയം ഒരു ഇലക്ട്രോണെ കളയുമ്പോഴും 10 ഇലക്ട്രോൺ. ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷ്യസിൽ കാറ്റയോൺസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻക്രീസസ്, സൈസ് ഡിക്രീസസ്. നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻക്രീസസ്, സൈസ് ഇൻക്രീസസ്. സോ ദി സ്മാളസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കാറ്റയോൺ ആയ Na+. ബിക്കോസ് അവിടെ 10 ഇലക്ട്രോണിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ മോർ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് പോസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ. So the answer is fourth one. Which one of the following is correct order of increase of size? Am I right? Cation is the smallest size, ille. Then as usual order, aluminum, magnesium. Then the negative ion F minus will be biggest in size. Am I right? The isoelectronic alla Na plus F minus isoelectronic ആണ്. അല്ല സ്മാളർ വൺ ആരായിരിക്കും? Na+. ബിഗർ വൺ ആരായിരിക്കും? F minus. Am I right, sir? Na plus F minus. അതിന് നടുക്ക് ആര് വരും? അലൂമിനിയം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം. പിന്നീട് ഓർഡർ അറിയാമല്ലോ. സോഡിയം, മെഗ്നീഷ്യം, അലൂമിനിയം. സോഡിയം, മെഗ്നീഷ്യം, അലൂമിനിയം. സ്വാഭാവികമായും മെഗ്നീഷ്യത്തിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും ആര്? അലൂമിനിയം. പക്ഷേ Na+ വെരി സ്മോൾ ആണ്. അപ്പോൾ Na+, അത് കഴിഞ്ഞ് അലൂമിനിയം, അത് കഴിഞ്ഞ് മെഗ്നീഷ്യം, അത് കഴിഞ്ഞ് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള F minus. ഓക്കെ സർ. That's a good question. Next one. The ionization of hydrogen atom would give rise to. നേരത്തെയും വന്നൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അയണൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ H+ ആണ്. H+ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോട്ടോൺ. The element not present in pitch blende is pitch blend, that's a fact ആണ്.
By reading you will get it. Uranium, neptunium and plutonium is the part of pitchblende. Polonium is not the part of pitchblende. It's an ore, am I right? Pitchblende. Among the following element whose electronic configurations given below, the one having the highest ionization enthalpy. From left to right, ionization enthalpy increases. From top to bottom, ionization enthalpy decreases. 3s2, 3p1. That is 3p1 is here, am I right? 3p3 കുറേ കൂടെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകും. 3s2, 3p3. Then 3p2. ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വരുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് 3p2. am I right? Same period. 3s2, 3p1, 3s2, 3p3, 3s2, 3p2. Last one is 4p2. 4p2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴോട്ട് വരുന്നൊരു ionization enthalpy കുറയും. സോ ഈസി ആയിട്ട് പറയാം 3p1, 3p2, 3p3, 4p2. ഏറ്റവും അങ്ങേ അറ്റത്തിൽ ലെഫ്റ്റിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 3p3 is the answer. The highest ionization enthalpy. Okay. The correct order of electron affinity of elements of oxygen family in the order is. Oxygen വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ? സൾഫർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, സെലീനിയം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓക്സിജൻ. ഓക്സിജൻ്റെ വാല്യൂ വെരി വെരി ലോ ആണ് ഓക്സിജൻ ഫാമിലിയിൽ. Which one of the following is a metalloid? Among them, the metalloid is germanium. Okay, sir? The metalloid given one is germanium. Which of the following electronic configuration would exhibit lowest ionization enthalpy? Highest ionization enthalpy ഇവിടെ തപ്പുമെങ്കിൽ lowest ionization enthalpy ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും താഴോട്ട് വരുന്തോറും ionization enthalpy കുറയും. സോ ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? 1s2, 1s2, 2s2, 2p2 ഇല്ലേ? Then 2p6, 2s2, 2p6, then 3s1. That means the 1s2 is in the first period, am I right? 1s2 is in the first period, അങ്ങ് അറ്റത്താണ്, ഹീലിയമാണ് ആള്. 2p2, 2p6, 3s2. ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ അറ്റത്തുള്ള ആളാരാ? ആൽക്കലി മെറ്റലാണ് 3s1. They have lowest ionization enthalpy. When a reference to the concept of ionization potential, which one of the following set is correct? It is the correct set, sir. Lithium greater than, potassium greater than cesium. Why? Down the group, ionization enthalpy decreases. So, highest ionization than lithium, potassium and cesium. Lithium, sodium provide ചെയ്തിട്ടില്ല, potassium, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. താഴേക്ക് വരുന്ന ionization enthalpy decrease ചെയ്യും, increase ആണ്. So, lithium greater than, potassium greater than cesium. The electronic configuration of the element which is just above the element with atomic number 43 in the same periodic group is 43 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഏത് ബ്ലോക്കാണ്? ഡി ബ്ലോക്ക്. am I right? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s2. The electronic configuration of the element which is just above the element with atomic number 43. ഇപ്പോൾ 43യുടെ കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയും നമ്മൾ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. അപ്പോൾ 30 ആവും. 3d കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഏതാ സാർ? 4p6 അല്ലേ? 5s2. നോർമൽ ജനറലായിട്ട് എഴുതിപ്പോയാൽ 4p6, 5s2. അപ്പോൾ എത്രയായി മാറും? 30, 36, 38. 4p കഴിഞ്ഞ് 5s കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഏതാ സാർ? 4d. 4dയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വരും സാർ? അപ്പോൾ 30, 36, 38. 40 വരണ്ടേ? ബാക്കി എന്ത് വരും? 4d5. അപ്പോൾ ഈ 10s in 4d5 ആണെങ്കിൽ
അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ എലമെൻസിനെ എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എലമെൻറ്റിന് 4d5 ആണെങ്കിൽ തൊട്ട് മുകളിലത്തെ എലമെൻറ്റിന് എന്താകാനാണ് സാധ്യത? 3d5. സോ 3d5 ഉള്ള എലമെൻറ്റ് ഏതാ അതിനകത്ത്? പ്ലീസ് സർ, 3d5. am I right? 4s2 3d5 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? 4s2 കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും? 3d5. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. സെക്കൻഡ് ഈസ് 4p5 അല്ല, 3d6, 3d10. So the answer goes to first option. Clear, sir? Yes. The statement that is not correct for the periodic classification of element is: the properties of elements are the periodic function of their atomic number. Non-metallic elements are lesser in number, almost 80% metals are. The first ionization energy of elements along a period do not vary in a regular manner as ബെറിലിയത്തിനും ബോറോണിനും പോലും എക്സെപ്ഷൻ ആണ്. ലിഥിയം, ബോറോൺ, ബെറിലിയം എന്നാണ് ഓർഡർ, ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആൻഡ് സം അതർ റീസൺ. ഫോർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻറ്റ് ദ d subshell are filled with electrons monotonically. No, ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ക്രോമിയവും കോപ്പറും ഒക്കെ എന്തായിട്ട് മാറും? എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ട് മാറും. am I right? അല്ല, ഒരേപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡി ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് അല്ല. So the answer goes to the fourth option is not correct. Not filling in the proper way. There are some exception. So the answer is fourth one. First three statements are correct. A proton is about 1840 times heavier than an electron. When it is accelerated by a potential difference of 1 keV, its kinetic energy will be 1 keV അഥവാ 1 kilo electron volt. ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിലും പ്രോട്ടോൺ ആണെങ്കിലും ചാർജ് എന്ത് തന്നെയാണ്? സെയിം ആണ്. am I right, sir? സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു ചാർജ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് തന്നെ വരും? ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ സെയിം വാല്യൂ. സോ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും? 1 kilo electron volt. ഓക്കെ, 1 kilo electron volt. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The successive ionization enthalpy of an element M are delta H1 736, delta H2 1450, delta H3 7740, delta H0. നമ്മളൊരു ഷാർപ്പ് ഇൻക്രീസ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് തേർഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ദർ വിൽ ബി എ ഷാർപ്പ് ജമ്പ്. am I right? സോ അതിൻ്റെ വാലൻസ് ഷെൽ കണ്ടെയ്ൻ 2 ഇലക്ട്രോൺസ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ M2+ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. അങ്ങനെ M2+ ഉള്ള ഒരാൾ സൾഫേറ്റുമായി ചേരുമ്പോൾ ഫോർമുല MSO4. am I right? MSO4. The number of d electrons in Fe2+ is not equal to that of Fe2+. Fe2+ൽ എത്ര d ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് സാർ? Fe2+ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺഫിഗറേഷൻ 26 ആയതുകൊണ്ട് ഹീലിയം, നിയോൺ, ആർഗൺ അല്ലേ, 4s2 3d6. Fe2+ ആകുമ്പോൾ എസ് സി എന്നാണ് 2 ഇലക്ട്രോൺ പോണത്. സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഹാവ് 6 d ഇലക്ട്രോൺ. പി ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ നിയോൺ. നിയോണിൻ്റെ കേസിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ 10 ആണ്. 1s2 2s2 2p6, അതും എത്ര തന്നെയാണ്? 6 തന്നെയാണ്. എസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ മെഗ്നീഷ്യം. മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ 12 അറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള മെഗ്നീഷ്യം ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 1s2 2s2 2p6 3s2. എസിലെല്ലാം കൂടെ കൗണ്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടും? 6 ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടും. am I right? So that is also same as that of iron. d electrons in Fe. The total number of d electrons in Fe2+ is not equal to that of iron. d electrons in Feയും d6 ആണ്. Fe2+ ആണെങ്കിലും എന്താണ്? d6 ആണ്. അപ്പോൾ അതും സെയിം ആണ്. സോ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും? ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സർ പി ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ക്ലോറിൻ സെയിം അല്ലാത്താവാൻ കാര്യം? അറ്റോമിക് നമ്പർ 17 ഉള്ള ക്ലോറിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. അപ്പോൾ എത്ര പി ഇലക്ട്രോൺ വരും സർ ക്ലോറിൻ്റെ കയ്യിൽ? 2pയിൽ 6, 3pയിൽ 5, എത്ര വരും? 11 പി ഇലക്ട്രോൺസ് അതിനകത്തുണ്ട്. am I right, sir?
P electrons in chlorine is equal to 11. അപ്പോൾ രണ്ടും എന്തായിട്ട് വരില്ല? സെയിം ആയിട്ട് വരില്ല. Am I right, sir? P electrons in chlorine is not same. It's a simple question. So the answer is the fourth option. If n and l are respectively the principal and azimuthal quantum numbers, then the expression for calculation of total number of electrons in an energy level is equal to, total number of electrons is equal to 2 into 2l plus 1. Am I right, sir? 2 into 2l plus 1. L equal to 0 തൊട്ടാവാം. എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ഏതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും? L equal to n minus 1. Am I right, sir? L equal to n minus 1. So the answer goes to the last option. Okay, sir? L equal to 0 to L equal to n minus 1. 2 into 2l plus 1. Okay? Next, the number of photons of light having wave number x in 1 joule of energy source is, Planck's constant is h, velocity of light is equal to c. The number of photons of light having wave number x in 1 joule of energy source is. Easy calculation ആണ്. ഏതാണ് സാറേ പ്ലാങ്ക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? ഏതാ സാറേ ഇക്വേഷൻ? എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു n ഇൻറ്റു h ഇൻറ്റു ന്യൂ ആണ്. ഈസ് ഈക്വൽ ടു h n h ന്യൂ. The number of photon of wave number from a source is Planck's constant n h ന്യൂ. ന്യൂവിന് പകരം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കാം? c by lambda എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാം. Am I right? അപ്പോൾ E is equal to n ഇൻറ്റു h ഇൻറ്റു c by lambda. ഈ 1 by lambda ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? വേവ് നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, ന്യൂ ബാർ. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റൂ? E is equal to n ഇൻറ്റു h ഇൻറ്റു 1 by lambda is nu bar. Am I right? The number of photons of light having wave number of x. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എന്താണ് സാർ പ്ലീസ്? നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺ ആണ്. ഹാവ് വേവ് നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് ഇൻ 1 joule ഓഫ് എനർജി സോഴ്സ്. എനർജി 1 joule ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. എച്ച് ഉണ്ട്, സി ഉണ്ട്, ന്യൂ ബാർ ഉണ്ട്. Therefore number of photons n equal to 1 by h c ന്യൂ ബാർ. ന്യൂ ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വേവ് നമ്പർ എക്സ്. സോ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺ n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. എനർജിയുടെ എനർജിയാണ്. എച്ച് സി വേവ് നമ്പർ ന്യൂ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? എക്സ്. n equal to 1 by h c x. Okay, sir. 1 by h c x. Next question. Question number 41. If lambda 0 is the threshold wavelength for photoelectric emission, lambda is the wavelength of the light falling on the surface of a metal m, the mass of the electron, then the velocity of the ejected electron is given by. കാഴ്ചയ്ക്ക് നമുക്കൊരു തടിയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തോന്നും. ഇതുപോലൊരു കോമഡി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ ഇല്ല. Am I right, sir? എന്താ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കോമഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. നമ്മൾ ആൾറെഡി ക്ലാസ്സിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ആക്കാം നമ്മളിതൊരു ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എഴുതണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം കാണും. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. എന്തൊക്കെ ചെയ്യും സർ? half m v square equal to h into nu minus nu 0. Half m v square equal to h into nuവിന് പകരം c by lambda minus cക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലാംഡ 0. So half mv square equal to hc ഇന് കോൺ ഫാക്ടർ പുറത്ത് വരും. hc ഇൻറ്റു 1 by lambda minus 1 by lambda 0. Half mv square equal to hc ഇൻറ്റു
ലാംഡ മൈനസ് ലാംഡാസ് LCM എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ലാംഡ 0 മൈനസ് ലാംഡ ബൈ ലാംഡ ലാംഡ 0. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ അല്ലേ? വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 2HC എമ്മിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ടുപോകാൻ ബൈ എം ഇൻറ്റു ലാംഡ 0 മൈനസ് ലാംഡ ബൈ ലാംഡ ലാംഡ 0. Therefore V is equal to ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കണം അല്ലേ? 2HC ബൈ, റൈറ്റ്, 2HC ബൈ എം ഇൻറ്റു ലാംഡ 0 മൈനസ് ലാംഡ ബൈ ലാംഡ ലാംഡ 0 ഇൻറ്റു ദ ഹോൾ റൈസ് ടു 1/2. അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ അതിന് കണ്ടുപിടിക്കാം. 2HC ബൈ എം, 2HC ബൈ എം ഉള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, ഇൻറ്റു ലാംഡ 0 മൈനസ് ലാംഡ ബൈ ലാംഡ ലാംഡ 0 ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഹാഫ്. സോ ദ ആൻസർ ഗോസ് ടു ദ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ. അമ്മ റൈറ്റ് സർ? ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളേക്ക് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നത് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നത്തിങ് ഈസ് ദെയർ. നമ്മളിതൊരു പക്ഷേ നമ്മൾ ആൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ്. ഓക്കെ സർ? വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡൺ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The maximum number of electron in a subshell having the same value of spin quantum number is. Maximum number of electron എത്രയാ? 2 into 2l plus 1. Am I right? 2 into 2l plus 1 ഇലക്ട്രോൺ കാണും. ആ 2 into 2l plus ഇലക്ട്രോണിൽ പകുതി ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് പ്ലസ് ഹാഫും പകുതി ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് മൈനസ് ഹാഫും. അപ്പോൾ ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എ സബ്ഷെൽ ഹാവിങ് സെയിം വാല്യൂ ഓഫ് സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പറുള്ള എത്ര പേര് കാണും? ഇതിൻ്റെ പകുതി, അഥവാ എത്ര? 2l plus 1. അടുത്തൊരു 2l plus 1 എന്തും കാണും? മറ്റൊരു സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പറും കാണും. ഒരാൾക്ക് പ്ലസ് ഹാഫും ഒരാൾക്ക് മൈനസ് ഹാഫും. സോ സെയിം സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പറുള്ള എത്ര പേര് കാണും? 2l plus 1. When electron transition occur from higher energy state to lower energy state with the energy difference equal to delta E electron volt, the wavelength of line emitted is approximately equal to. ഇപ്പോഴും ഈ എനർജി ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര എനർജി യൂണിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ. കൺവേർഷൻ ജൂളിലോട്ട് മാറ്റാൻ, ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനെ ജൂളിലോട്ട് മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? 1.6 into 10⁻⁻⁹ കൂളം. Am I right? അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾ ഡെൽറ്റ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? HC ബൈ ലാംഡ. Am I right? E is equal to H ന്യൂ ആണ്. ന്യൂവിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം? നമുക്ക് HC ബൈ ലാംഡ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലൈൻ എമിറ്റഡ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു HC ബൈ ഡെൽറ്റ ഇ. എച്ച് എത്രയാ? 6.626 ഇൻറ്റു 10⁻⁻34 ജൂളിലാണ്, ജൂൾ സെക്കൻഡ്. ഇൻറ്റു സി എത്രയാ? 3 into 10⁸8 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഡെൽറ്റ ഇ എത്രയാ? ഡെൽറ്റ ഇ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഇ ഇൻറ്റു 1.6 ഇൻറ്റു 10⁻⁻⁹ കൂളം. അപ്പോൾ ജൂളിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും. അപ്പോൾ 1.6 ഇൻറ്റു 10⁻⁻⁹ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. 6.6ഉം 3യും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ 1.6ഉം 3യും കൂടെ ഡെറൈവ് ചെയ്ത് ഏത് വേണം ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് 6.6 into 3 ആൾമോസ്റ്റ് 20 വരും, 19.8 ബൈ 1.6 ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 12 ഒരു സംതിങ് നമ്പർ വരും. Am I right? 12.415 സംതിങ് എന്ന് വരും. ഇൻറ്റു 10⁻⁻34 അല്ലേ, 10⁻8 -26 -26 ആ -19 കൂടെ വെട്ടി പോകുമ്പോൾ എത്ര വരും? 10⁻⁻7 മീറ്റർ. Am I right? സോ നമുക്കൊരു 3 ഡെസിമലോട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാൽ എന്ത് ചെയ്യാം? 12415 ഇൻറ്റു 10⁻10 മീറ്റർ ബൈ ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ ഡെൽറ്റ ഇ. സോ ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് 12415 ഇൻറ്റു 10⁻10 ബൈ ഡെൽറ്റ ഇ മീറ്റർ. ഓക്കെ, സോ ദ ആൻസർ ഗോസ് ടു ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഓൺലി തിങ് യു വാണ്ട് ടു ഡു, ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനെ എന്തിലോട്ട് മാറ്റണം? ജൂളിലോട്ടൊന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം.
A certain metal when irradiated by a light, nu equal to 3.2 into 10 raised to 16 hertz emits photoelectrons with a twice kinetic energy as it photoelectrons, and the same metal is irradiated by a light, the nu zero of the metal is. Question വായിക്കാൻ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. എന്താ കിട്ടുന്ന ഐഡിയ? ആദ്യത്തെ ആളുടെ കൈനറ്റിക് എനർജി രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഡബിളാണ്. അമാരെ ഇറാഡിയേറ്റഡ് ബൈ എ ലൈറ്റ് 3.2 ഉള്ളപ്പോൾ ഉള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി ഈ 2 ഇൻറ്റു 10 റൈസ് ടു 16 വീഴുമ്പോൾ ഉള്ള ആളുടെ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഡബിളാണ്. അപ്പോൾ 2 KE1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏതിൻ്റെ ഡബിളാണ്? KE1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു KE2. KE2ന് കിട്ടുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ടോയ്സാണ് ആദ്യത്തെ ആളിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി. അമറൈറ്റ് എ സർട്ടൺ മെറ്റൽ. അപ്പോൾ KE1 നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? H ഇൻറ്റു ന്യൂ മൈനസ് ന്യൂ സീറോ. ന്യൂ എത്രയാണ്? 3.2 ഇൻറ്റു 10 റൈസ് ടു 16 മൈനസ് ന്യൂ സീറോ. 2 ഇൻറ്റു KE2 എത്രയാണ്? H ഇൻറ്റു അപ്പോൾ ന്യൂ എത്രയാണ്? 2 ഇൻറ്റു 10 റൈസ് ടു 16 മൈനസ് ന്യൂ സീറോ. ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് മുമ്പ് എച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 3.2 ഇൻറ്റു 10 റൈസ് ടു 16 മൈനസ് ന്യൂ സീറോ ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു 2 എത്ര വരും? 4 ഇൻറ്റു 10 റൈസ് ടു 16 മൈനസ് 2 ന്യൂ സീറോ. ന്യൂ സീറോ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരിക. 2 ന്യൂ സീറോ മൈനസ് ന്യൂ സീറോ ഈക്വൽ ടു 4 ഇൻറ്റു 10 റൈസ് ടു 16 മൈനസ് 3.2 ഇൻറ്റു 10 റൈസ് ടു 16. That is equal to 0.8 into 10 raised to 16. 2 nu 0 minus nu 0 equal to nu 0. So nu 0 equal to 8 into 10 raised to 50. So it's a simple question. Language ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. Okay sir. 45th question. Which of the following statement is wrong? Van der Waals radius of iodine is more than its covalent radius. Always van der Waals radius is greater than covalent radius. All isoelectronic ions belong to same period. Ano? Alla. So that is the answer. Am I right? That is a wrong option. അപ്പോൾ F മൈനസ് അല്ലേ? F മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പീരീഡാണ്, 10 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. അതേസമയം തേർഡ് പീരീഡിലാണ് ഏത് വരിക? Na+. Na+ന് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ്? 10 ഇലക്ട്രോൺ. So answer is the second option. Which of the following chart find the incorrect statement? ഇപ്പോൾ അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി കുറഞ്ഞിരിക്കും തോറും മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കൂടും. ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി കൂടുന്തോറും നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കൂടും. ഇപ്പോൾ ഈ ചാർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ്? ബി ആണ് അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി കുറഞ്ഞ ആൾ, നല്ല മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ചോയ്സിൽ ഇതെന്തായാലും നമുക്കറിയാം 3. ദ മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ ഈസ് എഫ്. റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ എന്തായാലും എഫ് അല്ല, റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ ബി ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. Am I right? The next one. So the answer third one is the wrong option. The most reactive metal is F അല്ല. Okay. All elements in the third period have. തേർഡ് പീരീഡിലുള്ള എല്ലാവർക്കും 3 complete shell. 3 complete shell ഒക്കെ വരുമോ? 3 complete sub shell. അത് പിടികിട്ടിയോ? തേർഡ് പീരീഡ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആവും? 1s2, 2s2, 2p6 കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷമാണ് തേർഡ് പീരീഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ തേർഡ് പീരീഡിലെ ഏതൊരു എലമെൻറ്റിനും 3 സബ് ഷെല്ലുകൾ എന്തായിരിക്കും? കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും. 3 complete sub shells. The ionization enthalpies of lithium and sodium are given to you. Lithium എത്ര ആറ്റോമിക് മാസ് നമ്പർ എത്രയാണ് സാർ? 7. 7 ഗ്രാം ഉള്ള ലിഥിയത്തിൻ്റെ എനർജിയാണ് എത്ര? 520 കിലോ ജൂൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 7 മില്ലിഗ്രാമിന് എത്ര എനർജി എന്നല്ലേ നമ്മുടെ ചോദ്യം? 7 milligram ഓഫ് ലിഥിയം വേപ്പേഴ്സിന് എത്ര എനർജി വേണമെന്ന്? 7 milligram മീൻസ് 7 into 10 raised to 3 gram. 7 ഗ്രാമിൻ്റെ വാല്യൂ എനിക്കറിയാം 520 കിലോ ജൂൾ. ജൂളിലാണെങ്കിൽ 520 into 10 raised to 3 ജൂളാണ് 7 ഗ്രാമിന് വേണ്ട എനർജി.
അപ്പോൾ 7 മില്ലിഗ്രാമിനാണെങ്കിലോ 7 × 10⁻³ ഗ്രാമിന് ഇത്രയും ജൂൾ ഇൻറ്റു എന്ത് വേണ്ടി വരും? 10⁻³ ജൂൾ. സോ ദ ആൻസർ ഈക്വൽ ടു 520 ജൂൾ. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. സിമിലർലി അടുത്ത് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. സോഡിയത്തിന് എത്രയാണ് വേണ്ടത് സാർ? ലിഥിയത്തിന് 520. സോഡിയത്തിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ്? 23 ആണ്. 23 ഗ്രാം സോഡിയത്തിനാണ് എത്ര എനർജി വേണ്ടത്? 495 × 10⁻³ ജൂൾ എനർജി വേണ്ടത്. അപ്പോൾ 23 മില്ലിഗ്രാമിനോ 495 ജൂൾ. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 495 ജൂൾ. ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 49. ഫൈൻഡ് എ സ്യൂട്ടബിൾ റീസൺ ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് അസേർഷൻ. അസേർഷന് റീസൺ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഹീലിയം ഇസ് ലെസ് എൻഡോതെർമിക് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് നിയോൺ. ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഹീലിയം ഈസ് ലെസ് എൻഡോതെർമിക് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് നിയോൺ. ഹീലിയത്തിൻ്റെ സ്മോൾ സൈസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റീസൺ. ആം ഐ റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൽഷൻ. ഗ്രേറ്റർ അട്രാക്ഷൻ ഓൺ ഇൻകമ്മിങ് ഇലക്ട്രോൺ. അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലായിരുന്നെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പിയേ വരുള്ളൂ, എക്സോതെർമിക്കേ വരുള്ളൂ. ആം ഐ റൈറ്റ്? എൻഡോതെർമിക് വരില്ല. ഗ്രേറ്റർ അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻകമ്മിങ് ഇലക്ട്രോൺ ബൈ നിയോൺ. ഇല്ല, നോബൽ ഗ്യാസിനെല്ലാം ഇത് എൻഡോതെർമിക്കാണ്. ദേ ഹാവ് നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രോൺ. ഗ്രേറ്റർ റിപ്പൽഷൻ ഓൺ ഇൻകമ്മിങ് ഇലക്ട്രോൺ ബൈ ദ വാലൻസ് ഷെൽ ഓഫ് ഹീലിയം. ലെസ്സർ റിപ്പൽഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻകമ്മിങ് റിപ്പൽഷൻ ബൈ ദി വാലൻസ് ഷെൽ ഓഫ് ഹീലിയം. എന്തായാലും റിപ്പൽ ചെയ്യും നോബൽ ഗ്യാസുകളെല്ലാം. പക്ഷേ ഹീലിയത്തിൻ്റെ റിപ്പൽഷൻ കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് എൻഡോതെർമിക്കേ ആവുള്ളൂ. ഹീലിയത്തിന് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഹീലിയം ഈസ് ലെസ് എൻഡോതെർമിക് ആണെങ്കിൽ ലെസ്സർ റിപ്പൽഷൻ ഓൺ ഇൻകമ്മിങ് ഇലക്ട്രോൺ ബൈ ദി വാലൻസ് ഷെൽ ഓഫ് ഹീലിയം. ദാറ്റ് ഈസ് എ കറക്റ്റ് റീസൺ. ഓക്കെ. Assertion. The electron gain enthalpy of fluorine is less negative than that of chlorine. Electron gain enthalpy of fluorine is less negative than that of chlorine. Valence electron of chlorine are more reactive to oxygen. ശരിയല്ലേ? Cl2O7 ക്ലോറിൻ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഓക്സിജനുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്യുക. ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റർ സൈസ് ദാൻ ഫ്ലോറിൻ. യെസ്, ഡ്യൂ ടു ലാർജർ സൈസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ. പക്ഷേ റീസൺ റിലേഷൻ ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. Both statements are correct. Assertion and reason statements are correct, but the reason does not justify the assertion statement. Okay, sir? അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെക്കൻഡ് സെഷനിൽ ചോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് സെഷനിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ക്യാൻ ആൻസർ. ഓക്കെ സർ? ചെക്ക് യുവർ സ്കോർ. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരി വൺ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നടന്ന സിയോട്സിൻ്റെ 50 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ്. 1035 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി. കൺസിഡർ ദ ഗിവൺ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ്. ദ റെപ്രസെൻറ്റ് ദിസ് മോഷൻ ഓഫ്. ഏത് മോഷൻ്റെ ഗ്രാഫാണ്, വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫാണ് തന്നേക്കുന്നതാണ് ചോദ്യം അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ, നിങ്ങൾ 1 ടൈം മെഷീനകത്ത് പഠിച്ചില്ലായിരുന്നു? ഒരു ബോഡിയിലെ നമ്മൾ താഴേന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ എറിയുന്ന ബോഡി മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതോറും വെലോസിറ്റി കുറയുന്നു. അപ്പോൾ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഒന്നിനൊന്നിന് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറയുന്നു. മുകളിൽ ചെന്നിട്ട് താഴോട്ട് വീഴുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഒന്നിനൊന്നിന് കൂടുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്? വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എറിയുന്ന സമയത്ത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്, യു എന്ന് വിളിക്കാമെങ്കിൽ ആ വെലോസിറ്റി മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതോറും കുറയുന്നു. അപ്പോൾ യൂണിഫോം റിട്ടാർഡേഷൻ. അപ്പോൾ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം. അങ്ങനെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി എത്രയാകും? 0 ആകും. ഇനി എങ്ങോട്ടാണ് ബോഡി വരുന്നത്? താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഒന്നിനൊന്നിനെ കൂടുന്നു. അത് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷനുമാണ്. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ താഴെ വരയ്ക്കണം, താഴോട്ട് വീഴുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ്? എ പ്രൊജക്റ്റൈൽ പ്രൊജക്റ്റഡ് വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ് ഫ്രം എ പോയിൻ്റ്. ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ 1 സെലക്ട് ചെയ്യാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2 നോക്കുക. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വേഴ്സസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് 2 പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവിങ് ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എക്സൈസിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് വന്നിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാ? ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതി അല്ലേ? ആദ്യത്തെ എന്താ? ഇതെന്ത് വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈം ഗ്രാഫിൽ ഇങ്ങോട്ട് വളഞ്ഞു വന്നാൽ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ്. ഇത് യൂണിഫോം റിട്ടാർഡേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ ഏതാ വരിയല്ലാത്തത്? ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ഒന്നിനൊന്നിന് കൂടുന്നു, ഈ ഫിഗറിനകത്ത് വെലോസിറ്റി ഒന്നിനൊന്നിന് കുറയുന്നു. അപ്പം യൂണിഫോം മോഷൻ അല്ലല്ലോ.
അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഓപ്ഷൻ 3ൽ പാർട്ടിക്കിൾ 2 ആസ് എ യൂണിഫോം മോഷൻ എഴുതിക്കുന്നു. ഇത് യൂണിഫോം മോഷൻ അല്ല, ഇത് റിട്ടാർഡേഷൻ നടക്കുന്നത്. യൂണിഫോം റിട്ടാർഡേഷൻ്റെ ഗ്രാഫല്ലേ, അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 3 ഇൻകറക്റ്റ്. The retardation of a particle moving in a straight line is proportional to displacement. Initial velocity of the particle is v0. Find the total displacement of particle will it comes to rest എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ. റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് 1 കൊടുക്കാൻ, അപ്പോൾ എ ഈസിക്കൽ ടു റിട്ടാർഡേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് -x എന്ന് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ. ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലേ. ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, dv/dt എന്ന് എഴുതാം, -x എന്ന് എഴുതാം. അപ്പം താഴെ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, dx കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും dx കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ -x എന്ന് എഴുതാം. dx കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ dx കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. dx/x നെ v എന്ന് വിളിക്കുക. v × dv, ഇവിടെ v കൊടുക്കാമെങ്കിൽ -x × dx എന്ന് എഴുതാം. dxനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. വീനെ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയല്ലേ. ഇവിടെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ്, പാർട്ടിക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി 0, റെസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേന് വെലോസിറ്റി 0 അല്ലേ. അപ്പോൾ v dvനെ ചെയ്യുമ്പോൾ v²/2 ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. 0 to v0 to 0. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ -s²/2 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും, വിയുടെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി റെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് 0, ഇനീഷ്യൽ v0 ആകുമ്പോൾ -v0²/2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു x²/2. 2 × വെട്ടി പോകുമ്പോൾ x² ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ 0 to x എന്ന് കൊടുത്തോളാം. ഫൈനൽ പൊസിഷൻ x, അപ്പോൾ x തന്നെ വരികയല്ലേ. x² ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ -x², മൈനസ് x² ഈസ് ഈക്വൽ ടു v0². അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് x ചോദിച്ചാൽ v0 എന്ന് എഴുതാം. ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് 2, ഓപ്ഷൻ 2 v0 എന്ന് എഴുതി വെക്കാം. എ ബുള്ളറ്റ് ഈസ് ഫയർഡ് വിത്ത് ഗൺ ആൻഡ് ടവർ ഹൊറിസോണ്ടലി വിത്ത് വെലോസിറ്റി 400 m/s. സെയിം ടൈം സ്റ്റോൺ ഈസ് ഡ്രോപ്പ്ഡ് ഫ്രം ദ സെയിം ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരു ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ബുള്ളറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹൊറിസോണ്ടലി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു സ്റ്റോണിനെ താഴോട്ട് വിടുന്നു അല്ലേ. ഈ ടവറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് h ആണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ബുള്ളറ്റ് താഴെ വന്ന് വീഴും, ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ഷൻ. ഈ സ്റ്റോണും താഴെ വന്ന് വീഴുന്നു. സ്റ്റോൺ താഴെ വീഴാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ചോദിച്ചാൽ √2h/g അല്ലേ, ടൈം ഓൺ ഡിസെൻറ്റ് √2h/g. ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ഷനിലും താഴെ വരുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന സമയം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർമുല എന്താ പഠിച്ചത്, അത് √2h/g അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത സ്റ്റോൺ താഴെ വീഴാനെടുക്കുന്ന സമയവും ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത ബുള്ളറ്റും താഴെ വരെ എടുക്കുന്ന സമയം ഇപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, സെയിം ആയിരിക്കും. കാരണം ഒരേ ഹൈറ്റ് മുകളിൽ നിന്നല്ലേ രണ്ടും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ t സെയിം ആയിരിക്കും, താഴെ റീച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയം സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എഴുതേണ്ടത് ബോത്ത് വിൽ റീച്ച് ദ ഗ്രൗണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. അറ്റ് വാട്ട് ആംഗിൾ ടു ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഷുഡ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റഡ് സോ ദാറ്റ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് റീച്ച്ഡ് h എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് പറഞ്ഞതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. h ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ. h r നമ്മളുടെ റിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. 4h ഈക്വൽ എന്തെന്നാ r tan θ എന്നാണ്. രണ്ട് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ h r അങ്ങ് വെട്ടിക്കളയാം. അപ്പോൾ tan θ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരണം, 4 എന്ന് വരണ്ടേ. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം, രണ്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ tan θയുടെ വാല്യൂ എന്താവണം, 4 ആയിരിക്കണം. A particle starts moving from the position or rest under the constant acceleration, travels a distance x in the first 10 seconds. ആദ്യത്തെ 10 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു ബോഡി റെസ്റ്റ് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ u0 ആദ്യത്തെ 10 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത ദൂരം x ആണെങ്കിൽ അടുത്ത 10 സെക്കൻഡിൽ കവർ ചെയ്ത ദൂരം എത്രയാണ്, y എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അങ്ങനെ എക്സും വൈ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. അപ്പോൾ എക്സ് എങ്ങനെ എഴുതാം, എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഹാഫ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, a(t²) ടൈം t അല്ലേ, 110² എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ 50a എന്ന് എഴുതാം. അതുപോലെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെ നോക്കി x+y അല്ലേ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്. തുടക്കം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ നോക്കാമെങ്കിൽ x+y. അതിനെടുത്ത സമയം എന്താ, x+y പോകാൻ എടുത്ത സമയം 10 + 10 20 അല്ലേ. അപ്പോൾ ½ a × 20², 400/2 200a എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ബന്ധം എഴുതാമല്ലോ, രണ്ടുകൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ x+y/x എടുക്കാമെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് 200/50 4 നോക്കി. അപ്പോൾ x+y = 4x എന്നായി. അപ്പോൾ y = ആരായി, y = 3x.
Option 3. The velocity of a body depends on the, according to the equation, velocity of whole എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് 20 plus 0.1 t square തന്നിരിക്കുക അല്ലേ. ബോഡിയുടെ മോഷൻ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കുന്ന ചോദ്യം. അപ്പോൾ എ ആക്സിലറേഷൻ എ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ dv/dt അല്ലേ. ഇത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0. 0.1 t സ്ക്വയറിന് ചെയ്യുമ്പോൾ 0.2 t എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.2 t വന്നാൽ അർത്ഥം ടി എന്ന വാല്യൂ ടൈം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് എയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ടൈമിനനുസരിച്ച് എ മാറും. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ മാറുമ്പോൾ അത് ഏത് മോഷനായി, നോൺ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ആയില്ലേ. എയുടെ വാല്യൂ കൂടുമല്ലേ. ഫസ്റ്റ് ഒരു ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 0.2, 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ 0.4, 3 കൊടുക്കുമ്പോൾ 0.6. അപ്പോൾ എ കൂടുന്നതുകൊണ്ട് നോൺ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ എഴുതുക. The x and y coordinate of a particle at any time is given by x എന്ന് പറയുന്നത് 7t plus 4t സ്ക്വയറും y എന്ന് പറയുന്നത് 5t ആണെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റും വൈ കമ്പോണൻറ്റും തന്നിരിക്കും അല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 5ാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇപ്പോൾ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റോ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. ഇതിനൊന്ന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ. ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും, 7 plus 8t. വൈ കമ്പോണൻറ്റ് ചോദിച്ചാൽ v/5 എന്നല്ലേ വരിക. ആക്സിലറേഷൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ dvx/, ഒന്നുകൂടി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ. ഇതിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും, 8. വൈ കമ്പോണൻറ്റോ dvy/dt ആയി. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ 0. അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും, യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ആയിരിക്കും. 8 മറ്റ് വൈ കമ്പോണൻറ്റ് 0 ആയി പോയില്ലേ. അപ്പോൾ ആൻസർ എ ഈസ് 8 m/s². ഓപ്ഷൻ 2. A 150 meter long train is moving to north at a speed of 10 meter per second. Parrot is flying towards south with the speed of 5 meter per second. Cross the train എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഇതൊരു ട്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ ട്രെയിൻ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, ടുവേഴ്സ് നോർത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ട്രെയിൻ നോർത്തിലേക്ക് 10 meter per second പോകുമ്പോൾ ഒരു പാരറ്റ് സൗത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ. ഇത് പാരറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഏത് സ്പീഡിൽ, 5 meter per second ആണെങ്കിൽ ഈ പാരറ്റ് ട്രെയിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന സമയം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ്. അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എടുക്കണം അല്ലേ. വി റിലേറ്റീവ് എന്ന് എഴുതാം. ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര, പാരറ്റ് എത്രയാണ് ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ട്രെയിനിൻ്റെ നീളമല്ലേ ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് 150. ഓപ്പോസിറ്റ് ആകുമ്പോൾ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എത്രയായി, 10 അങ്ങോട്ടാകുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആകുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 150/15. അപ്പോൾ ആൻസർ 10 seconds. ഓപ്ഷൻ 4. A projectile is fired horizontally with the initial speed of 20 meter per second. Horizontal speed 3 seconds later will be എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. ഒരു പ്രൊജക്റ്റൈലിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ഏത് വേഗത്തിൽ എറിയുന്നു, 20 meter per second എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് 3 സെക്കൻഡോട് ഇവിടെ വന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ലല്ലോ. ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിലറേഷൻ വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് എല്ലായിടത്തും എന്തായിരിക്കും, സെയിം ആയിരിക്കും. ഇവിടെ 20 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോഴും എത്ര തന്നെയായിരിക്കും, 20 meter per second. പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷനിലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് വെലോസിറ്റി എല്ലാ സ്ഥലത്തും എന്തായിരിക്കും, കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഹൊറിസോണ്ടൽ മോഷൻ യൂണിഫോം മോഷൻ ആയിരിക്കും. A coin is dropped in a lift. It takes time t1 to reach the floor എന്നാണ്. ടൈം t1. The t1 to reach the floor when lift is stationary ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ. ഇതൊരു ലിഫ്റ്റ് എടുക്കാമെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നൊരു കോയിൻ താഴോട്ട് വീഴുന്നല്ലേ. ദൂരം താഴോട്ട് വീഴുകയാണെങ്കിൽ താഴെ വീഴെടുക്കുന്ന സമയം t1 ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ √, നമുക്കറിയാം 2h/g എന്നാണ്. അത് ലിഫ്റ്റ് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ടേക്സ് t2. അടുത്ത t2 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. t2 വെൻ ലിഫ്റ്റ് ഈസ് മൂവിങ് അപ്പ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആക്സിലറേഷൻ. എ എന്ന ആക്സിലറേഷനിൽ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു ലിഫ്റ്റ് എ എന്ന ആക്സിലറേഷനിൽ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ താഴെ വീഴെടുക്കുന്ന സമയം ചോദിച്ചാൽ √2h/. മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലിഫ്റ്റിൻ്റെ കേസ് പഠിച്ചാൽ ജിയുടെ കൂടെ എയും കൂടി കയറി വരും. അപ്പോൾ എത്രയായി, g+a എന്നായി. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ നോക്കി. അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും വലുത്, ഇത് g+a വരുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതാവും. ജിയുടെ കൂടെ എയും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഇത് വലുതാകുമ്പോൾ ഇത് ചെറുതായി പോകില്ലേ. അപ്പോൾ വലുത് ഏതായിരിക്കും, t1 അല്ലേ. അപ്പോൾ t1 > t2 എന്ന് എഴുതാം. ഓപ്ഷൻ 1 സെലക്ട് ചെയ്യാം. What is the average velocity during
ടൈം ഇൻ്റർവെൽ T2 2 സെക്കൻഡ്, T 5 സെക്കൻഡ്, 2 സെക്കൻഡിനും 5 സെക്കൻഡിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക. പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് വന്നിട്ട് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഫോർമുല ഫൈനൽ പൊസിഷൻ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ബൈ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ എന്നല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ. ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എത്രയാ? 5ാമത്തെ സെക്കൻഡിന് നേരെ വരുന്നതല്ലേ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ, അത് 6 അല്ലേ നോക്കിയ ഗ്രാഫയിൽ. ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എത്രയാ? 2ാമത്തെ സെക്കൻഡ് നേരെ വരുന്ന പൊസിഷൻ എത്രയാ? 4 അല്ലേ. അപ്പോൾ 6 - 4 ബൈ ടൈം എത്ര? 5 - 2, അപ്പോൾ 2/3 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. 2/3 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. A balloon is moving vertically upward with velocity of 4 meter per second. When it is at a height of h, a stone is dropped from it. If it reaches the ground in 4 seconds, height of the balloon when the stone is released എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബലൂൺ ആണെങ്കിൽ ബലൂൺ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന വെലോസിറ്റി എത്രയില്ല? 4 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ പോകുന്നു. ഈ ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് h ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നൊരു സ്റ്റോണിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ബലൂണിൽ നിന്ന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അത് താഴെ വീഴാനെടുക്കുന്ന സമയം 4 സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ h എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഈ ഇനീഷ്യലി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് ആരുടെ വേഗതയുണ്ട്? ഈ ബലൂണിൻ്റെ അതേ വെലോസിറ്റി മുകളിലേക്കില്ലേ. അപ്പോൾ താഴോട്ട് വീഴുന്ന ദൂരം h ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് താഴോട്ടിരിക്കുമ്പം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി മുകളിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതണ്ടേ? -ut + ½ g² എന്നല്ലേ എടുക്കണ്ടേ. -u എടുക്കാൻ കാരണം എന്താ? ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് താഴോട്ടാകുമ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി മുകളിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സൈൻ കൺവെൻഷൻ -u എന്ന് കൊടുക്കണം. യു എത്രയില്ല? ഏത് വെലോസിറ്റിയിലാണ്? 4-ലാണോ? 4 ടൈമും 4 അല്ലേ, മൈനസ് പ്ലസ് ½ g 9.8 × 4². അപ്പം -16 പ്ലസ് 2 9.8 കിട്ടിയാൽ 4.9 4.9 × 16 9 × 16. ആൻസർ 16.4 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ദ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലേ, പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നു? R = A cos ωt I plus A sin ωt J. വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ. വെലോസിറ്റി വെക്ടർ അപ്പോൾ പൊസിഷൻ വെക്ടറായിട്ട് എങ്ങനെ വരുമെന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ. വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ പൊസിഷനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക, dr/dt. ഇതെവിടെ കോസിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ A - ω sin ωt എന്നായി. I പ്ലസ് A sin ωt ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ A ω cos ωt എന്നല്ലേ വരിക, J. ഇനി ഈ വെലോസിറ്റി വെക്ടറും പൊസിഷൻ വെക്ടറും എങ്ങനെ തമ്മിൽ പാരലാണോ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണോ എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവർ നമ്മളുടെ ഡോട്ട് എടുത്ത് നോക്കി, ഇവർ നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും? ഡോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഐയും ഐയും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? -A² ω cos ωt sin ωt പ്ലസ് ഇവിടെ എന്ത് വരും? A × A² ω cos ωt sin ωt. അപ്പോൾ 1 - 1 + ആകുമ്പോൾ R.V എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടി? 0 എന്ന് കിട്ടിയല്ലോ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ 0 പറഞ്ഞെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും എന്തായിരിക്കണം? മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ പൊസിഷൻ വെക്ടറും വെലോസിറ്റി വെക്ടറും എന്താ? പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആയിരിക്കും. ആറും ബിയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. എ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി u അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ α. ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, വെലോസിറ്റി u ആംഗിൾ α എന്ന് പറയുന്നു. with the horizontal, time at which vertical component of velocity become half of its net speed at the highest point. highest point സ്പീഡ് എത്രയാ? ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റിലെ സ്പീഡ് u cos α അല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി v ആകുമല്ലോ. ആ വിയുടെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് vy എന്ന് വിളിക്കാം. ആ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റിലെ വെലോസിറ്റി ആരാ? u cos α പകുതി വരണം. ടോപ്പിലെ വെലോസിറ്റിയുടെ പകുതി വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് വരാനെടുക്കുന്ന ടൈം എത്രയാണെന്ന് ചോദ്യം. ടൈം വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? vy = എന്തെന്നാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്? uy - gt എന്നല്ലേ. vy എന്ത് വരണം? u cos α പകുതി. uy എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനീഷ്യലി വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി, u cos sin α അല്ലേ, -gt എന്ന് എഴുതാം.
അപ്പോൾ ഈ യു കോസ് ആൽഫ ബൈ 2 വരാനെടുത്ത സമയമല്ലേ ടി, ആ ടി കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ ജി ടി ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ ജി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു സൈൻ ആൽഫ മൈനസ് യു കോസ് ആൽഫ ബൈ 2 എന്നായി. അപ്പോൾ ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ജി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ജി അപ്പോൾ താഴോട്ട് വരും അല്ലേ. അപ്പം ജി താഴോട്ട് വരികയും യു ബൈ 2 വെളിയിലേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ യു ബൈ 2g വെളിയിലെടുക്കാമെങ്കിൽ സൈൻ ആൽഫ, മറ്റും കൂടി വെളിയിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ 2 സൈൻ ആൽഫ വരും. 2 സൈൻ ആൽഫ മൈനസ് കോസ് ആൽഫ. അപ്പം അതിനെടുക്കുന്ന സമയം യു ബൈ 2g ഇൻറ്റു 2 സൈൻ ആൽഫ മൈനസ് കോസ് ആൽഫ. ഓപ്ഷൻ 4 റിസൾട്ട് ചെയ്യാം. The graph given shows velocity versus time t for a body which of the following shown represent corresponding acceleration versus time graph. Velocity time graph വന്നിട്ട് acceleration time graph വരിക. ഇവിടെ നോക്കി, ഇവിടുത്തെ ഗ്രാഫിൽ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ എന്താണ്, നേരെ താവട്ടാ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി, യൂണിഫോം റിട്ടാർഡേഷനായി. ഇത് സ്ലോപ്പ് പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പാണ്. അപ്പോൾ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷനായി. അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ യൂണിഫോം റിട്ടാർഡേഷൻ, പിന്നെ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ. യൂണിഫോം റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് എവിടെ വരയ്ക്കണ്ടേ, താഴെ. ആക്സിലറേഷൻ ടൈമാണ്. യൂണിഫോം റിട്ടാർഡേഷൻ ആകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ വരയ്ക്കണം. ബാക്കി യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ആകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ വരയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 2 സെലക്ട് ചെയ്യുക. A projectile has same range r for 2 angle of projection if t1 and t2 be the time of flight, then the 2 cases then r is the ചോദ്യം. ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ 2 ആംഗിൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ റേഞ്ച് സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ 2 വ്യത്യസ്തമായ ആംഗിൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റേഞ്ച് സെയിം ആകണമെങ്കിൽ ഒന്ന് തീറ്റയിലും മറ്റത് 90 മൈനസ് തീറ്റയിലും ആയിരിക്കും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേഞ്ചുമായിട്ടുള്ള ഫോർമുല, റേഞ്ചിൻ്റെ ഫോർമുല എല്ലാവർക്കും അറിയാം. യു സ്ക്വയർ 2 സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ബൈ ജി എന്ന് എഴുതാം. റേഞ്ച് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ്, തീറ്റയിൽ അറിയുമ്പോൾ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം, 2u t1 എന്ന് എഴുതാമെങ്കിൽ തീറ്റയിൽ അറിയുമ്പോൾ 2u സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി എന്ന് എഴുതാമെങ്കിൽ t2 എന്ന് പറയുന്നത് 2u സൈൻ 90 മൈനസ് തീറ്റ. സൈൻ 90 മൈനസ് തീറ്റ ആരാ, കോസ് തീറ്റ ബൈ ജി എന്ന് എഴുതണ്ടേ. ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ t1 ഇൻറ്റു t2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു യു സ്ക്വയർ എന്തായി, ഒരു 2 കൂടി ഇല്ലേ, 2 സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ബൈ ജി ഇൻറ്റു ജി എന്ന് എഴുതാം. അതിൽ യു സ്ക്വയർ സൈൻ 2 തീറ്റ ബൈ യു സ്ക്വയർ 2 സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ബൈ ജീനല്ലേ 6 എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ 6 ഇട്ട് കൊടുക്കാമെങ്കിൽ 2r ബൈ ജി എന്നായോ. അപ്പോൾ 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി, ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ 6 t1 t2 g ബൈ 2. അപ്പോൾ 6ൻ്റെ വാല്യൂ t1 t2 g ബൈ 2. ഓപ്ഷൻ 2 സെലക്ട് ചെയ്യാം. The velocity time graph of a particle moving along a straight line is shown in figure. Calculate the distance covered between t is equal to 0 to വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് വന്നിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ എന്തെടുക്കുക, ഏരിയ അല്ലേ, ഏരിയ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ബി എച്ച്, ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ. ബി ആയിട്ട് എത്ര ഇടും, 10. എച്ച് എത്ര, ഹൈറ്റ് ഈ ദൂരമല്ലേ ബി, ഹൈറ്റ് 4, 40/2. അപ്പോൾ എത്രയായി, 20 മീറ്റർ. ആൻസർ 20 മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം. If the range of a gun which fires shell with muzzle speed v is r എന്ന് പറയുന്നത്, r എന്ന സ്പീഡിൽ അറിയുമ്പോഴുള്ള റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്, റേഞ്ചിൻ്റെ ഫോർമുല ആണെങ്കിൽ ആംഗ്ലോ എലിവേഷൻ ഓഫ് ദ ഗൺ ഈസ് എന്നാണ് ചോദ്യം. ആംഗ്ലോ എലിവേഷൻ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ആംഗ്ലോ എലിവേഷൻ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുക. റേഞ്ചിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താ, വി സ്ക്വയർ സൈൻ 2 തീറ്റ ബൈ ജി എന്ന് എഴുതാമെങ്കിൽ ആർ ജി ബൈ വി സ്ക്വയർ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സൈൻ 2 തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ 2 തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ആർ ജി ഡിവൈഡ് ബൈ വി സ്ക്വയർ. സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ആർ ജി ബൈ വി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാമെങ്കിൽ അപ്പോൾ തീറ്റ എന്തായി, താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരും അല്ലേ. 1/2 സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ജി ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ വി സ്ക്വയർ. ആംഗ്ലോ എലിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗ്ലോ പ്രൊജക്ഷൻ. ഓപ്ഷൻ 4 സെലക്ട് ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ ഇതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി. ഫോർ എ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ്, പൊസിഷൻ ടൈം കർവ് വന്നിട്ട് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക അല്ലേ. പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് നോക്കി, ഇവിടുന്ന് വലത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വന്നാൽ ഇവിടെ എന്താ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫാണ്. യൂണിഫോം റിട്ടാർഡേഷൻ അല്ലേ. ഇപ്പോൾ യൂണിഫോം റിട്ടാർഡേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ താഴോട്ടല്ലേ വരയ്ക്കേണ്ടത്, താഴോട്ട് വരയ്ക്കുക. അടുത്തത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ. അപ്പോൾ ബോഡി റെസ്റ്റിലാണ്, അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഇല്ല. വീണ്ടും എന്താണ് നെഗറ്റീവ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനാണ്, നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പാണ്. നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പാകുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് താഴെ വരയ്ക്കുക. വീണ്ടും സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ റെസ്റ്റാ വെലോസിറ്റി 0. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്, അടുത്തത് വീണ്ടും എന്തായി നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടെ വരയ്ക്കണം, താഴെ വരയ്ക്കണ്ടേ നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ആകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഏതാ, ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ യൂണിഫോം റിട്ടാർഡേഷൻ റെസ്റ്റ് വെലോസിറ്റി 0. അടുത്ത വെലോസിറ്റി നെഗറ്റീവ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വീണ്ടും റെസ്റ്റ് വീണ്ടും നെഗറ്റീവ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് താഴെ. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 3 സെലക്ട് ചെയ്യുക. The position of a particle is given by r is equal to എന്താ പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ r is equal to 3ti plus √3t²j minus 4k എന്ന് വന്നിരിക്കുക. t in second and r is meter. Find out the magnitude and direction of velocity v with horizontal at t is √3 second. √3 സെക്കൻഡിൽ എത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലേ. അപ്പോൾ ആദ്യം പൊസിഷൻ എന്നാൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. dr/dt ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തേ. അപ്പോൾ 3i ഇവിടെ എന്ത് വരും 2√3tj. മറ്റേ 4 കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ, അപ്പോൾ 0 ആയിപ്പോയി. ഏത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലെ ചോദ്യം 3i + 2√3 ഏത് ടൈമിലെ ചോദ്യം √3 സെക്കൻഡിൽ. അപ്പോൾ ടിക്ക് √3 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ വിയുടെ വാല്യൂ കമ്പോണൻ എന്ത് കിട്ടി 3i + √3 3 × 2 6j എന്നായി. അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം √3² + 6² അല്ലേ. അപ്പോൾ √45 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര എഴുതാം 3√5 എന്ന് എഴുതല്ലോ. അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി കിട്ടി. ഇനി ആംഗിളാണ് ചോദ്യം. ആംഗിൾ തീറ്റ ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഫോർമുല tan ഇൻവേഴ്സ് vy/vx എന്നല്ലേ. vy എത്രയാ, y കമ്പോണൻ്റ് എത്രയാണ് ഇവിടെ 6 അല്ലേ, 6/x കമ്പോണൻ്റ് 3 അല്ലേ. അപ്പോൾ tan ഇൻവേഴ്സ് 2 ഓപ്ഷൻ 1 സെലക്ട് ചെയ്യുക. The position of a object moving along x-axis is given by x is equal to പൊസിഷൻ്റെ ഫോർമുല ടൈം വെച്ചുള്ള ഫോർമുല എന്താ TQ + BT + 3 എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. x in meter, t in second ആണ്. വെലോസിറ്റി അറ്റ് t is 1 second. 1 second and 4 second. 1 സെക്കൻഡിലെ വെലോസിറ്റി 0.3 4 സെക്കൻഡിലെ വെലോസിറ്റി 27.3 ആണെങ്കിൽ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യം വെലോസിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, പൊസിഷൻ കിട്ടിയ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക dx/dt അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്നാ കിട്ടും ഇവിടെ 3at² + b എന്നായി. ബി ടിക്കകത്ത് ബി വരും, 3 കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആകുമ്പോൾ 0 ആയി. അടുത്ത് ടിക്ക് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് 0.3 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ 0.3 എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാമെങ്കിൽ ടിക്ക് അപ്പോൾ എത്ര 1 കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഫോർമുല 3a + b എന്നല്ലേ കിട്ടുക. ഇനി അടുത്ത ടിക്ക് 4 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എത്ര വെലോസിറ്റി 27.3 എന്ന് പറയുന്നു. ടിക്ക് 4 കൊടുക്കുമ്പോൾ 4 × സ്ക്വയർ 16 3 48a അല്ലേ + b എന്ന് എഴുതാം. ഇപ്പോൾ 2 ഇക്വേഷൻ ആയില്ലേ, രണ്ടോട് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ച് 27.3 നിന്ന് 0.3 കുറച്ചാൽ 27, 48 നിന്ന് 3 കുറച്ചാൽ 45a എന്ന് എഴുതാം. b - b0 അല്ലേ. അപ്പോൾ a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 27/45 3/5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.6 അല്ലേ. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ 0.6 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇനി ബിയുടെ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. ഇവിടെ 0.6 ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 0.3 = 3 × 0.6 + b. 0.3 = 1.8 + b. അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് 0.3 - 1.8 - 1.5. അപ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ -1.5, a 0.26. ഓപ്ഷൻസ് 2 സെലക്ട് ചെയ്യുക. Initial velocity of body moving along a straight line is 7 m/s. Initial velocity 7 m/s. യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ a എന്താ 4 ആണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ ദ ബോഡി ഇൻ 5th സെക്കൻഡ് അല്ലേ.
അഞ്ചാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ കവർ ചെയ്ത ദൂരം. അപ്പോൾ എന്താ ഫോർമുല? nth സെക്കൻഡിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല വെച്ചാൽ u പ്ലസ് a/2 × 2n - 1. ഇവിടെ അഞ്ചാമത്തെ സെക്കൻഡല്ലേ, അപ്പോൾ n-ന് 5 എന്ന് കൊടുക്കുക. u ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 7, ആക്സിലറേഷൻ 4 അല്ലേ, 2 × 5 - 1, 7 + 2 × 9, 7 + 18, ആൻസർ 25 മീറ്റർ. 25 മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം. Velocity time graph of a particle starting from rest from point A is shown here. Particle reach P again after starting from P in time എന്നാണ് ചോദ്യം. വെലോസിറ്റി പാർട്ടിക്കിൾ എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? പി എന്നാണ്. അപ്പോൾ പിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. കണ്ടോ, പിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെയും ലൈനുണ്ട്, ഗ്രാഫിനകത്ത് ഇവിടെയും വരെയുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് വീണ്ടും പിയിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്നു. അപ്പോൾ പിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പാർട്ടിക്കിൾ പോയിട്ട് തിരിച്ച് വീണ്ടും പിയിൽ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചോദിച്ചാൽ എത്രയായിരിക്കും? തുടങ്ങിയെടുത്ത് തന്നെ അവസാനിക്കും. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് 0 അല്ലേ? അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഏരിയ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഏരിയ 0 കിട്ടണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാ? അതിനടുത്ത സമയം, ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് തിരിച്ച് വരാനെടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണെന്ന് ചോദ്യം. അപ്പോൾ അതിനെടുത്ത സമയം ഇവിടെ വരുമ്പോഴല്ലേ വീണ്ടും തിരിച്ച് പിയിലെത്തുക. അപ്പോൾ അതിനെടുക്കുന്ന സമയത്തെ ടി എന്ന് വിളിക്കാമെങ്കിൽ ആ ടി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഏരിയ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇവിടെ ഇതിന് നേരെ വരുന്ന വെലോസിറ്റിയെ നമുക്ക് -v എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഏരിയ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഏരിയ ആദ്യ ഭാഗത്തെ ഏരിയ എത്രയാണ്? ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ, അവിടുത്തെ ഏരിയ ½ BH. ബി എത്രയാണ്? 8. 0 to 8, 8, ഹൈറ്റ് 2 പ്ലസ് അടുത്തത് നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ആകുമ്പോൾ മൈനസ് അല്ലേ, -1/2 ഇൻറ്റു ഈ ദൂരം എത്രയാ? T-8. ഇവിടെ 8, ഇവിടെ T ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ടൈം ഇൻ്റർവൽ T-8 അല്ലേ. T-8 താഴോട്ടുള്ള ഈ ദൂരമാണ് -v. അപ്പോൾ v എന്ന് എഴുതാം. v ഈ ടി ഈക്വൽ ടു ഇതാരാണ്? പിയിൽ തുടങ്ങി എഗെയിൻ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തുടങ്ങിയെടുത്ത് തന്നെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് 0. അപ്പം ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടണം? വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, ആ ഏരിയ 0 കിട്ടണം. വി അറിയത്തില്ല, വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തുണ്ട് വഴി? ഇവിടെ നോക്കാമെങ്കിൽ ആ റിട്ടാർഡേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. ഇവിടുത്തെ സ്ലോപ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് എയുടെ വാല്യൂ എത്ര എഴുതാം? എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്ലോപ്പ് എന്ത് വരും? ഈ ദൂരം 2, ഇതും 2, അപ്പോൾ 2/2 1 അല്ലേ. അപ്പോൾ v = u + at എന്ന് എടുക്കാമെങ്കിൽ ഈ v നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? u ഇവിടെ നോക്കാം, ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി 0 അല്ലേ, 0. സ്ലോപ്പ് എത്ര കിട്ടി? സ്ലോപ്പ് ഈ ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് അല്ലേ എ, ആ എ നമുക്ക് 1 എന്ന് കിട്ടി. ടൈം എത്രയാ? ടൈം ഇത്രയും ദൂരം ഇതല്ലേ ടൈമിൻ്റെ വാല്യൂ, T-8. അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഇവിടെ? വിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? അപ്പം v = അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? T-8 എന്ന് കിട്ടിയല്ലോ, അത് അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 2 × 2 വെട്ടി പോകുമ്പോൾ 8 -1/2 T-8 × T-8 = 0. വിക്ക് നേരെ T-8 എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 1/2 × T-8 the whole square is equal to 8. അപ്പോൾ T-8 the whole square is equal to 16. അപ്പോൾ T-8 എന്ന് പറയുന്നത് 4. അപ്പോൾ T = 8 + 4 12 സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 3 12 സെക്കൻഡ് എന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ 8 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോഴല്ലേ പിയിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 0യിലേക്ക് വരും. ആ സമയം T എന്ന് വിളിക്കാമെങ്കിൽ 8ൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയ ദൂരം T ആണെങ്കിൽ ഈ ദൂരം 8 - T. അപ്പോൾ T കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത്രയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് 0 ആകുന്ന സമയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. 25 നോക്കിയാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവിങ് അലോങ് ദ എക്സ് ആക്സിസ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ v = വെലോസിറ്റി എന്ന് തന്നിരിക്കുക x³ - x² + 12 തന്നിരിക്കുക. ഇനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ പോയിന്റ് x = 4 മീറ്റർ. 4 മീറ്റർ വരുമ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലേ. അപ്പോൾ v നിന്ന് നമുക്ക് dv/dx കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3x² - 12x എന്ന് എഴുതാം. ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? v × dv/dx അല്ലേ. v ആരാ? v x³ - 6² + 12 ആണ് അല്ലേ. ഇൻറ്റു dv/dx ആരാ? 3x² - 12x.
എക്സിന് എന്ത് കൊടുക്കുക? 4 മീറ്റർ വരുമ്പോൾ എ അല്ലേ ചോദ്യം. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്തല്ല 4 ഇട്ട് കൊടുത്തി. അപ്പോൾ 4ൻ്റെ ക്യൂബ് 64 അല്ലേ? 4ൻ്റെ സ്ക്വയർ 16 × 6 വരിക. 16 6 96 + 12. ഇവിടെയോ 3 × 48 - 12 × 4 48. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 48 - 48 0 അല്ലേ വരിക. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ എന്താവും? പ്ലസ് ഗ്രാമ മൾട്ടിപ്ലൈ 0. അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 4 0. അപ്പോൾ വീനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ dv/dx ആയി. അപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ v × dv/dx. അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യാം. A particle located at x is equal to 0 at time t is equal to 0 start moving along the positive x direction. പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഫോർമുല α√x തന്നിരിക്കുന്നു. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലേ? വിത്ത് ടൈം. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ടൈമും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്തായിരിക്കും ചോദ്യം. വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ dx/dt ആണ്. α × √x എന്നായി. അപ്പം √x താഴോട്ട് വരട്ടെ. നമുക്ക് x അല്ലേ വേണ്ടേ? അപ്പോൾ √x താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ dx/√x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x⁻² എന്ന് പറയുന്നത് = α/dt എന്നായി. x⁻² dx is equal to α/dt ആയെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈമും എക്സ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധമല്ലേ വേണ്ട. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. രണ്ട് സൈഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ x⁻² ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ -2 x⁻² -2 + 1 ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യല്ലേ. അപ്പോൾ x⁻² -2 + 1 x⁻² ഈസ് ഈക്വൽ ടു α × t എന്നായി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x⁻² പ്രപ്പോർഷണൽ ടു t എന്നായി. അപ്പോൾ എക്സ് പ്രപ്പോർഷൻ അപ്പോൾ ആരായി തീരും? t². അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ α√x ആണ്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്രപ്പോർഷൻ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? പ്രപ്പോർഷണൽ ടു t². ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈം നമ്മളുടെ ബന്ധം t² എന്ന് എഴുതാം. പൊസിഷൻ ടൈം കർവ് ഓഫ് ബോഡി മൂവിങ് അലോങ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ. വെലോസിറ്റി ടൈം കർവ് കണ്ടുപിടിക്കുക. പൊസിഷൻ ടൈം കർവ് വന്നിട്ട് വെലോസിറ്റി ടൈം കർവ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇവിടെ പൊസിഷൻ ടൈം കർവ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് നെഗറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പല്ലേ ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ വരും. അപ്പോൾ താഴെ വരയ്ക്കണം. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താണ്? യൂണിഫോം റിട്ടാർഡേഷൻ. യൂണിഫോം റിട്ടാർഡേഷൻ വരുമ്പോൾ മുകളിലല്ലേ വരയ്ക്കേണ്ട. വെലോസിറ്റി ഒന്നിനൊന്നിന് കുറയുന്നു. ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേന് നെഗറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഒന്നിനൊന്നിന് കൂടുന്നു. അപ്പോൾ താഴെ നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ. ഇത് യൂണിഫോം റിട്ടാർഡേഷൻ മുകളിൽ വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് 1 സെലക്ട് ചെയ്യുക. The position vector of a particle moving along a time t is given by r is equal to position vector time നമ്മളുടെ വന്നാൽ 2t - 3t² i 2tj - t² k ആണെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വെലോസിറ്റി. ആക്സലറേഷനും വെലോസിറ്റിയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുമെന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ? അപ്പോൾ പൊസിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുമല്ലോ. ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക. dr/dt ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 - 60 i cap + 2j - 2tk എന്ന് എഴുതാം. നമുക്ക് ആക്സലറേഷനും വെലോസിറ്റി തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വേണം. അപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ കൂടി കണ്ടുപിടിക്കുക. ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ -6i 2j കോൺസ്റ്റൻറ്റ് 0 ആയി പോയി -2k എന്നായി. ഇനി ഇവർ വിയും എയും എന്താവണം? ആക്സലറേഷൻ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വെലോസിറ്റി. ആക്സലറേഷനും വെലോസിറ്റിയും പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A.B എടുത്താൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആകുമ്പോൾ അവർ A.B എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും? 0 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക. ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഐയും തമ്മിലല്ലേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പോൾ എത്ര വരും? -6 × 2 - 60. അടുത്തത് 2k - 2tk. അപ്പോൾ +2 × 2 2 × 2 4t ഡോട്ടായി. ആ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടണം? 0 കിട്ടണം. അങ്ങനെ 0 വരാനെടുക്കുന്ന സമയം എടുത്താൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയ സമയം കണ്ടുപിടിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ -12 + 36t + 4t ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ 40t ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12. ഇപ്പോൾ t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
12/40, 3/10. ആൻസർ 0.3 സെക്കൻഡ്. രണ്ടുപേരും പെർപെൻഡിക്കുലർ എടുക്കുന്ന ടൈം ചോദിച്ചാൽ ഡോട്ട് എടുത്തിട്ട് 0 ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ടൈമിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും? 0.3 സെക്കൻഡ് എന്ന് എഴുതാം. അടുത്തെന്താ? വെലോസിറ്റി ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ മൂവിങ് അലോങ് എക്സൈസീസ്. വെലോസിറ്റി ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സൈസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x⁻² എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ആക്സിലറേഷൻ എന്തായിരിക്കും അല്ലേ? ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഫോർമുല എന്താ? ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു v ഇൻറ്റു dv/dx എന്നാണ്. അപ്പോൾ v നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ v ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈക്കിൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ dv/dx എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും? dv/dx എടുക്കാന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1/2k x⁻⁻² എന്നല്ല വരിക. 1/2 -1/2. അപ്പോൾ എന്തായി? വിക്ക് നേരെ എന്ത് എഴുതാം? kx⁻² എന്ന് എഴുതാം. dv/dxന് നേരെ 1/2k x⁻⁻² എന്ന് എഴുതാം. x⁻⁻² -1/2 വെട്ടി പോകുമ്പോൾ a അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? k²/2. k എന്താ? കോൺസ്റ്റൻ്റാ, പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ k? ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ്, 2 കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ k²/2 എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റൻ്റ്. ഓപ്ഷൻ 4 സെലക്ട് ചെയ്യുക. ടൈം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്രാഫ് ഓഫ് 2 ഒബ്ജക്റ്റ് A and B ആർ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ. ടൈമും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും തമ്മിൽ ഗ്രാഫ് വന്നിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാ? വെലോസിറ്റി VA കണ്ടുപിടിക്കാനായി മതി അല്ലേ? ഇവിടെ എക്സൈസിലാണ് ടൈം, വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. എക്സൈസിലാണ് പൊസിഷൻ, y ആക്സിലാണ് ടൈം തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എഴുതണം? 1 തിരിച്ചെടുക്കണ്ടേ? 1/tan53. റെസിപ്രോക്കലോ സ്ലോപ്പ് അല്ലേ വരിക? സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ എന്താ കിട്ടുക? സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ t/x ആയി കിട്ടുക. നമുക്ക് x/t ആണ് വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുക. 1/tan53 എന്നോ മറ്റൊന്ന് എഴുതുമ്പോഴോ v എഴുതുമ്പോൾ 1/tan30 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ VA/VB വെച്ചാൽ tan30 / tan53. tan30യുടെ നേരെ 1/√3 എന്നോ. tan53 എത്രയാണ്? tan37 3/4 ആണ്. 53 ആകുമ്പം തിരിച്ചിടുക 4/3. അപ്പോൾ 3 മുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ 3/4√3. അപ്പോൾ ആൻസർ √3/4. ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ്, പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് അല്ല, ടൈം പൊസിഷനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/tan⁵ എന്ന് എടുക്കണം. അടുത്ത 31ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് മൂവിങ് പാർട്ടിക്കിൾ അറ്റ് ടൈം t ഈസ് ഗിവൺ ബൈ x ഈസ് ഈക്വൽ ടു t³ എന്നും y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4t² ആണെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ അറ്റ് t ഈസ് 1 സെക്കൻഡ്. 1 സെക്കൻഡ് കഴിയും. ഒന്നാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ ആക്സിലറേഷൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി Vx കണ്ടുപിടിച്ചാൽ 3t² എന്ന് എഴുതാം. ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ. വെലോസിറ്റി y കമ്പോണൻറ്റ് ചോദിച്ചാൽ 8t എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ്റെ x കമ്പോണൻറ്റ് ചോദിച്ചാൽ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എത്രയായി? 60 എന്നായി. ഇവിടെ ആകുമ്പം 8 എന്നായി. ഒന്നാമത്തെ സെക്കൻഡിലെ കാര്യം ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ tക്ക് 1 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 6 × 1 6 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇത് 8 m/s എന്ന് എഴുതാമെങ്കിൽ ഇത് 6 m/s എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. Vy അല്ലാതെ AY അല്ലേ? Vyനെ ഒന്ന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ആയില്ല. m/s². 6 കിട്ടിയെങ്കിൽ റിസൾട്ടൻ്റ് ആക്സിലറേഷൻ ചോദിച്ചാൽ √(ax² + ay²). അപ്പോൾ √(6² + 8²). ആൻസർ 10 m/s². ഓപ്ഷൻ 3 സെലക്ട് ചെയ്യാം. 32ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനേക്ക് വെലോസിറ്റി ടൈം കർവ് ഓഫ് എ ബോഡി. വെലോസിറ്റി ടൈം കർവ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഗ്രാഫ് വന്നിരിക്കുക. വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് വന്നിട്ട് ആവറേജ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ആവറേജ് സ്പീഡിൻ്റെ ഫോർമുല അറിയാലോ? ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ അല്ലേ? ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ടേക്കാണെന്നല്ലേ? ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയ. വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലേ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഏരിയ എടുത്താൽ എന്ത് വരും? ഇവിടെ നോക്കി, ഇവിടെ നിന്നാണ് ഗ്രാഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ താഴത്തെ ഏരിയ എത്ര വരും? 2 × 1 2 പ്ലസ് അടുത്തത് മുകളിലത്തെ ഹാഫ് BH. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ. ഹാഫ് BH എടുക്കുമ്പോൾ ഹാഫ് 1 × 4. ഈ ദൂരം 1, ഹൈറ്റ് 2, ഹാഫ് 1 × 2 അല്ലേ? പ്ലസ് അടുത്തൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ 1 × 4. അടുത്ത വീണ്ടും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഹാഫ് 1 × 4.
പ്ലസ് താഴെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഹാഫ് 2 5 - 3 2 × 4 പ്ലസ് വീണ്ടും അവസാനം 5 to 7 ട്രയാങ്കിൾ 2 × ഹൈറ്റ് 6 അല്ലേ നോക്കി. അപ്പോൾ എത്ര വരും? 2 + 1 + 4 + 2 + 4 + 6 എത്ര കിട്ടി? 12 16 3 19 എന്നായി. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് 19. ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ എത്ര? ഫസ്റ്റ് 7 സെക്കൻഡ്, ആദ്യത്തെ 7 സെക്കൻഡില്ല. അപ്പോൾ ടൈം ടേക്കണ്ട അവിടെ 7. അപ്പോൾ ആൻസർ 19/7 m/s. ഇവിടെ ഏരിയ ഈ ചെറിയ സെഗ്മെൻറ്റ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ വീണ്ടും റെക്റ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ അത്ര ഏരിയ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം. അതല്ലേ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. A stone is thrown with the speed 20 m/s at an angle of 60 degree with the ground. Speed of stone make an angle 30 degree with horizontal എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ. അപ്പോൾ താഴെ നിന്നൊരു സ്റ്റോണിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു 20 m/s ആംഗിൾ 60 ഡിഗ്രി. കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി v ആയി, ആംഗിൾ എത്രയായി മാറി? 30 ആയി മാറിയെങ്കിൽ 30 ഡിഗ്രി വരുമ്പോൾ സ്പീഡ് എത്രയാണ്? ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴുള്ള സ്പീഡ്, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സ്പീഡ് എത്രയാണ്? 20 cos 60 എന്ന് എഴുതാമെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്തെഴുതാം? v cos 30 എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റ് എല്ലായിടത്തും സെയിം ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ v cos 30 എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു 20 cos 60 അല്ലേ നോക്കി. അപ്പോൾ v cos 30യുടെ വാല്യൂ √3/2, 20 cos 60യുടെ വാല്യൂ 1/2, 2 × കൂട്ടി പോകുമ്പോൾ v = 20/√3 m/s. ഇവിടുത്തെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റ് സെയിം ആകുമ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. The person travels along a straight road for first half time with velocity v1, second half time with velocity v2. ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പകുതി സമയം v1ലും അടുത്ത പകുതി സമയം v2ൽ പോയാൽ ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? ഈക്വൽ സമയമാണെങ്കിൽ ആവറേജിൻ്റെ ഫോർമുല v1 + v2/2 എന്നല്ലേ. അപ്പോൾ ആൻസർ 1 സെലക്ട് ചെയ്യുക. The magnitude of displacement is equal to the distance covered in a given interval time. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസും എന്താകണം? ഈക്വൽ ആകണമെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താ? ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ആകണമെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കണം? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയാലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. എപ്പോഴും ഒരേ വെലോസിറ്റി ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മൂവ്സ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി. 36 സെക്ഷൻ ബിയിലെ 15 ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് മൂവിങ് ഈസ്റ്റ്വേർഡ്സ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി 4 m/s. 5 സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി ചേഞ്ചസ് നോർത്ത് വേർഡ്സ് 3 m/s. ആവറേജ് ആക്സലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇപ്പോൾ നോർത്ത്, സൗത്ത്, വെസ്റ്റ്, ഈസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാമെങ്കിൽ ആദ്യം പാർട്ടിക്കിൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ഈസ്റ്റിലേക്ക് പാർട്ടിക്കിൾ പോകുന്ന വെലോസിറ്റി നമുക്ക് v1 എന്ന് എഴുതാം, വെക്റ്റർ v1 എന്ന് വിളിക്കാമെങ്കിൽ. ഇനി പാർട്ടിക്കിൾ എങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നു? നോർത്തിലേക്ക് ഉള്ള വെലോസിറ്റി v2 എന്ന് വിളിക്കാമെങ്കിൽ ആവറേജ് ആക്സലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആവറേജ് ആക്സലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം അല്ലേ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ v2ൽ നിന്ന് മൈനസ് v1, v2ൽ നിന്ന് v1 കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ v2വിനൂടെ മൈനസ് v1 എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യാന്നല്ലേ ബൈ ടി. അപ്പോൾ v2വിൻ്റെ കൂടെ മൈനസ് v1 എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം. മൈനസ് v1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ v1 അങ്ങോട്ടാണ്, മൈനസ് v1 ഇങ്ങോട്ടായില്ലേ. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് വരിക? പാരലോഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ വരിക. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ആക്സലേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. v2 + - v1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ റിസൾട്ടൻ്റ് വരിക. അപ്പോൾ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് വരും. നോർത്ത് വെസ്റ്റിലേക്കായിരിക്കും ആക്സലേഷൻ ഡയറക്ഷൻ. അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? രണ്ടുപേരും പെർപെൻഡിക്കുലർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് √v1² + v2² എന്നല്ലേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ബൈ ടി √4² + 3² / t 5. അപ്പോൾ 5/5 ആൻസർ 1 m/s². 1 m/s² ടുവേഴ്സ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കണം. Rain is falling vertically downward with velocity 3 km/h. Man walks with the velocity 4 m/s ആണെങ്കിൽ റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് ഫാൾസ് ഓൺ ദ മാൻ വിത്ത് വെലോസിറ്റി അല്ലേ. റെയിൻ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് മാൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായി ചോദ്യം. രണ്ടുപേരും മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? √(VR² + VM² എന്നല്ലേ. VR-ൻ്റെ നേരെ 3ഉം മാൻ്റെ വെലോസിറ്റി 4 ആകുമ്പോൾ √3² + 4² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 km/h. ഓപ്ഷൻ 4 റിസൾട്ട് ചെയ്യുക. A shell fired from the ground is just able to cross the horizontal direction on the top of a wall 90 meter and 45 meter high.
the direction of projection of the shell is just able to cross in a horizontal direction എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷനിൽ ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ വെച്ച്, ഇതല്ലേ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ വാളിനെ ക്രോസ് ചെയ്തൊരു ഷെല്ല് പോകുന്നു. ആ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ്? 45 മീറ്റർ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ഈ ടോപ്പിൽ കടന്നു പോകുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ ആംഗിൾ തീറ്റയാണ്. ആ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഈ ദൂരം എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? 90 മീറ്റർ അകലം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 90 മീറ്റർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നയാൾ 45 മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ജസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് പോകുന്ന ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്നല്ലേ എൻ്റെ അർത്ഥം. ഇതപ്പോൾ 90 മാക്സിമം ഹൈറ്റായിട്ട് എടുക്കാമെങ്കിൽ ഇത് 90 ആണ്, ഇപ്പുറത്തേക്ക് 90 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് എത്ര കിട്ടി? ഹൈറ്റ് 45ഉം റേഞ്ച് എത്ര കിട്ടി? ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ഇത് മാക്സിമം ഹൈറ്റായിട്ട് മാറി 45. 90 + 90 180 ആയെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. 4H ഈസിക്കൽ എന്താ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്? R tan θ എന്നല്ലേ ഫോർമുല. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? 4 × 45 = 180 tan θ എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ tan θ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 1 എന്നല്ലേ വരിക? 45 4 180 അല്ലേ. അപ്പോൾ 1 ആയി. അപ്പോൾ തീറ്റ എത്രയായി? 45 ഡിഗ്രി. അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത ആംഗിൾ 45 ഡിഗ്രി. ഓപ്ഷൻ 4. A particle moves along a straight line with the time relation is s = tq - 6t² + 3t + 4 എന്ന് പറയുന്നത്. പാർട്ടിക്കിളും ടൈമും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ, ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ടൈമും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ തന്നിരിക്കുക. വെലോസിറ്റി വെൻ ആക്സലേഷൻ ഈസ് 0. ആക്സലേഷൻ 0 ആകുമ്പോൾ വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ആദ്യം വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ds/dt അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 3t² - 12t + 3 എന്നായി. ആക്സലേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റിയെ ഒന്നുകൂടി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 3t² ചെയ്യുമ്പോൾ 60 - 12 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ആക്സലേഷൻ 0 ആവുന്ന ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ എക്ക് 0 കൊടുത്താൽ t കിട്ടുമല്ലോ. എ 0 ആവുന്ന t കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ 60 = 12. അപ്പോൾ t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ആക്സലേഷൻ 0 ആകുന്ന സമയം 2 സെക്കൻഡാണ്. ആ 2 കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ആ സമയത്ത് വെലോസിറ്റി കിട്ടിയല്ലോ. p = 3, tക്ക് 2 കൊടുക്കുക. 2² - 12 × 2 + 3 എന്നായല്ലോ. അപ്പം 3 12 - 24 + 3 എന്ന് എഴുതാം. 15 - 24. അപ്പോൾ ആൻസർ -9 m/s. ആൻസർ -9 m/s എന്ന് എഴുതാം. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് വന്നിരിക്കുക. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് വന്നിട്ട് വെലോസിറ്റിയുടെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലേ. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈം ഗ്രാഫിൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പ് അല്ലേ, tan θ. അപ്പോൾ VA/VV ചോദിച്ചാൽ സ്ലോപ്പ് tan θ എടുക്കുക. tan VA to V, എയുടെ ആംഗിൾ എത്ര? 30 അല്ലേ. tan 30/tan 60. tan 30 1/√3, 60 √3. അപ്പോൾ ആൻസർ 1/3 എന്ന് എടുക്കാം. ഓപ്ഷൻ 3. Acceleration of a particle starting from rest straight line changes with the time as a = ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്സലേഷൻ a = 60 എന്ന് തന്നിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ അറ്റ് t = 2 സെക്കൻഡ്. രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ്? രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന ദൂരം. അപ്പോൾ ആക്സലേഷനെ a ആണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി എന്താ എഴുതാം? dv/dt = 60 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. അപ്പോൾ dv എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എഴുതാം? 60 dt എന്ന് എഴുതാമെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ v എന്തായി? 6t² / 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3t² എന്നായി. രണ്ട് സൈഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. v എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? ds/dt അല്ലേ. അപ്പോൾ 3t² എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ds എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായി? 3t² dt ആണ്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് s കിട്ടാൻ dsനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ. ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3tq/3 അല്ലേ. 3 3 വെട്ടി പോകുമ്പം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് s = എന്ത് കിട്ടും? tq എന്ന് കിട്ടും. 2 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന ദൂരം. അപ്പോൾ tക്ക് 2 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 2³ ആൻസർ 8 മീറ്റർ. ഓപ്ഷൻ 2.
ഫിഗർ ഷോസ് ആക്സലേഷൻ ടൈം. ആക്സലേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് വന്നിട്ട് ആവറേജ് ആക്സലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് 20 സെക്കൻഡ്, ആദ്യത്തെ 20 സെക്കൻഡിലെ ആവറേജ് ആക്സലേഷൻ. ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫോർമുല ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ഇൻ്റർവൽ അല്ലേ. ആക്സലേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സലേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലേ. ഏരിയ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എടുത്ത് എത്ര കിട്ടും? ആദ്യത്തെ 20 സെക്കൻഡിലെ കാര്യം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 20 സെക്കൻഡിൽ ഏരിയ എടുക്കുക. ഇവിടെ എത്ര ഏരിയ വരിക? ഹാഫ് BH 10 ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് 40 200 കിട്ടി. അടുത്ത എത്ര ഏരിയ? റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ എത്ര വരും? റെക്റ്റാങ്കിൾ ആവുമ്പോൾ ലെന്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് 40 ഇൻറ്റു 10 400 എന്നായി. അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര ഏരിയ? അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അവിടെ 200, അടുത്തത് 400. അതിന് എത്ര സമയത്തെ ചോദ്യം? ടൈം ഇൻ്റർവെൽ ഫസ്റ്റ് 20 സെക്കൻഡ്. അപ്പം ആദ്യത്തെ 20 സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ 600/20 0 വെട്ടി പോകുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടി? 30 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. ഇത്രയും ഭാഗത്തെ ഏരിയ എടുക്കുക. അതാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ 20 അല്ലേ. ആക്സലേഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ആക്സലേഷൻ A=KT+C എന്നാന്നിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി V ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ആഫ്റ്റർ ടൈം T സമയം കഴിയുമ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ ആക്സലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് dV/dt എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. അപ്പോൾ KT+C എന്ന് എഴുതാമെങ്കിൽ അപ്പോൾ dV എന്ന് പറയുമ്പോൾ KT+C × dt എന്ന് എഴുതാം. ഇനി വെലോസിറ്റി കിട്ടാൻ രണ്ട് സൈഡും എന്ത് ചെയ്യുക? ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ dV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ V ആയി, KT-നെ ചെയ്യുമ്പോൾ KT²/2 എന്നായി, C-നെ ചെയ്യുമ്പോൾ CT എന്നായില്ലേ. അപ്പം എന്താ എഴുതാം? 1/2 കോമൺ ആയിട്ട് വെളിയിലെടുക്കാമെങ്കിൽ 1/2 ഇൻറ്റു KT² + 2CT എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. 1/2 ഇൻറ്റു KT² + 2CT. ഓപ്ഷൻ 3 സെലക്ട് ചെയ്യാം. പാർട്ടിക്കിൾ മൂവിങ് ഈസ്റ്റ്വേർഡ്സ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി 4 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് 10 സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി ചേഞ്ചസ് ടു 3 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നോർത്ത് വേർഡ്. ആവറേജ് ആക്സലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. നോർത്ത്, സൗത്ത്, വെസ്റ്റ്, ഈസ്റ്റ്. ആദ്യം പാർട്ടിക്കിൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു. അതിനെ V1 എന്ന് വിളിക്കുക. വെലോസിറ്റി വെക്ടർ V1. 10 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ നോർത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അത് നമുക്ക് V2 എന്ന് വിളിക്കാം. വെലോസിറ്റി വെക്ടർ V2. അപ്പോൾ ആവറേജ് ആക്സലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ടേക്കൺ എന്നല്ലേ. വെക്ടറിനകത്ത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? V2-ൻ്റെ കൂടെ -V1 എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ -V1 എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ -V1 ഇങ്ങോട്ടാണ്. V1 ഈസ്റ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ -V1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റിലേക്കായി -V1. എന്നിട്ട് ഇവരെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. ഇവരെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ ആക്സലേഷൻ വരിക. ഇപ്പോൾ ആക്സലേഷൻ ഡയറക്ഷൻ നോർത്ത് വെസ്റ്റിന് ഇടയ്ക്കേക്കാണ് ആക്സലേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ V2 - V1 ഡയറക്ഷൻ. ഇനി അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അറിയണം. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും V1 ഉം V2 ഉം പെർപെൻഡിക്കുലർ ആകുമ്പോൾ √V1² + V2² ടൈം ടേക്കാണ്. രണ്ട് വേഗതയും പറഞ്ഞ് √4² + അടുത്ത ചേഞ്ച് ചെയ്ത് 3² അല്ലേ വരിക ബൈ ടൈം ടേക്കൺ 10. അപ്പോൾ 5/10. അപ്പോൾ ആൻസർ 1/2. ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ടാണ് നോർത്ത്, 1/2 നോർത്ത് വെസ്റ്റ്. ഓപ്ഷൻ 4 1/2 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം. One body is dropped while a second body is thrown downwards with an initial velocity of 1 meter per second simultaneously. Separation between these is 1.8 meter എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഒരു ബോഡീനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മുകളിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 0. അതേ സമയത്ത് മറ്റൊരു ബോഡീനെ താഴോട്ട് വലിച്ചെറിയുന്നു 1 meter per second. അപ്പോൾ ഈ ബോഡി ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പോരും, ഈ ബോഡി ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഈ ദൂരത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം, ഈ ബോഡി ഇവിടെ എത്തി 1.8 മീറ്റർ വരണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിനെടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണെന്ന് എഴുതിയത്. രണ്ട് ബോഡികൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം 1.8, സെപ്പറേഷൻ 1.8 വരാൻ, ഇത് ഫസ്റ്റ് ബോഡി സെക്കൻഡ് ബോഡി തമ്മിലുള്ള അകലം 1.8 വരാൻ എടുക്കുന്ന സമയം. അപ്പോൾ ഈ ദൂരം നമുക്ക് H1 എന്ന് വിളിക്കാമെങ്കിൽ ഈ ദൂരം H2 എന്ന് വിളിക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ H1 നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യല്ലേ. അപ്പോൾ H1 = ½ GT² എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. മറ്റേതിനെ താഴോട്ട് എറിയല്ലേ. അപ്പോൾ H2 = എന്താ എഴുതാം? UT - ½ G + ½ GT² എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. രണ്ടാമത്തെ താഴോട്ട് വന്ന ദൂരം ചോദിക്കുമ്പോൾ താഴോട്ട് എറിയുമ്പോൾ U എന്ന ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ UT + ½ GT² അല്ലേ.
ഇനി ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? H2 - H1 അല്ലേ ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇത് നമ്മളെ വ്യത്യാസം എടുത്താൽ UT എന്നല്ല വരിക, റൈറ്റ് സൈഡ്. ഇതേ മൈനസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ UT. H2 - H1 എത്രയാണ്? ഈ ദൂരവും നമ്മളെ വ്യത്യാസം എത്ര വരണം? അതായത് 1.8 വരണം. H2 - H1. ഏത് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞത്? 1 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ 1 × T. അപ്പോൾ T എത്രയാ? 1.8 സെക്കൻഡ് അല്ലേ? 1.8 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴാണ് രണ്ടുപേരും നമ്മൾ അകലം 1.8 മീറ്റർ തന്നെ വരിക. ഓപ്ഷൻ 3. 2 bodies are projected at angle theta and 90 minus theta to the horizontal with the same speed. അങ്ങനെയാണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദെയർ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എഴുതിയോ. സെയിം സ്പീഡിൽ തീറ്റ 90 മൈനസ് തീറ്റയിൽ പറഞ്ഞാൽ റേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും? സെയിം അല്ലേ? അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? 2u sin θ/g എന്ന് എഴുതാം. രണ്ടാമത്തെ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ 2u സൈൻ, അടുത്തത് 90 മൈനസ് തീറ്റയല്ല, അപ്പോൾ സൈൻ 90 മൈനസ് തീറ്റ എന്തായി? കോസ് തീറ്റ ആയില്ലേ? കോസ് θ/g എന്ന് എഴുതണ്ടേ. പ്യൂർ റേഷ്യോ എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും? T1/T2 എടുത്താൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ sin θ/കോസ് തീറ്റ. ആൻസർ sin θ ഈസ് ടു കോസ് തീറ്റ. ഓപ്ഷൻ 3. The velocity of projectile at oblique projectile is v = 3i plus 2j. Speed of projectile at the highest point. Highest point സ്പീഡ് എത്രയാണ്? ബോഡി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി uxi plus uy/j എന്നല്ലേ? ഇവിടെ എത്രയാണ് വെലോസിറ്റി? 3i plus 2j എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് പോയിലെ വെലോസിറ്റി ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ്. ഹയസ്റ്റ് പോയിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ഹൊറിസോണ്ടൽ ux ആണ്. ഏറ്റവും ടോപ്പിലെ ux അല്ലേ? അപ്പോൾ ux കമ്പയർ ചെയ്ത് ux-ന് നേരെ വരുന്നത് എത്രയാണ്? 3 അല്ലേ? അപ്പോൾ ആൻസർ 3 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഓപ്ഷൻ 3. താഴത്തെ ഹൊറിസോണ്ടൽ അല്ലേ ടോപ്പിലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി. വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ്, ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി v എന്ന് എഴുതാമെങ്കിൽ എത്രയാണെന്ന് ഇരിക്കുന്നത്? 10 + 2t² ആണെങ്കിൽ ചോദ്യം എന്താ? ആവറേജ് ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ബിറ്റ്വീൻ 2 സെക്കൻഡ് ആൻഡ് 5 സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിലെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. 10 + 2 × 2². 18 എന്ന് എഴുതാം. 18 എന്ന് എഴുതാമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ v2 എങ്ങനെ എഴുതാം? അഞ്ചാമത്തെ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി എങ്ങനെ എഴുതാം? 10 + 2 × 5². എത്രയായി? 25, 50, 60 എന്നല്ലേ വരിക. അപ്പോൾ ആവറേജ് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി. അങ്ങനെയല്ലേ? ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ എന്നല്ലേ? ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ. ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി 60, ഇനീഷ്യൽ എത്രയാണ്? 18. ടൈം എത്രയാണ് ഇൻ്റർവെൽ പറയുന്നത്? 2 സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് 5 സെക്കൻഡിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ 5 - 2. 60 നിന്ന് 18 കുറച്ചാൽ 42/3. അപ്പോൾ ആൻസർ 14 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. പിന്നെ ബോൾ ഈസ് ത്രോൺ അപ്പ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി വെർട്ടിക്കലി വിത്ത് വെലോസിറ്റി v0. It reaches the maximum height. Ball is thrown up vertically with velocity v0. It reaches a maximum height. അപ്പോൾ ഒരു ബോളിനെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് v0 എന്ന വെലോസിറ്റി മുകളിലേക്ക് എറിയുന്നു. അത് എത്തിച്ചേരുന്ന ഹൈറ്റ് എത്രയാണ്? h ആണെങ്കിൽ ഈ 1 വിഷസ് ടു ട്രിപ്പിൾ ദ മാക്സിമം ഹൈറ്റ്. ആ ഹൈറ്റ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ട്രിപ്പിൾ ആകണമെങ്കിൽ ഏത് വെലോസിറ്റി എറിയണം എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ആ ഹൈറ്റും എറിയുന്ന വെലോസിറ്റി നമ്മളുടെ ഫോർമുല എന്താ? h = v²/2g എന്നല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ h ട്രിപ്പിൾ ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3h വരാൻ വേണ്ടി എറിയേണ്ട വേഗതയെ നമുക്ക് v എന്ന് വിളിക്കാമെങ്കിൽ അപ്പോൾ v²/2g എന്ന് എഴുതാം. അങ്ങനെ 3h വരാൻ വേണ്ട വേഗതയായ v എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുകൂടെ അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. 3h/h 3 എന്ന് എഴുതാം. എഴുതുമ്പോൾ v²/v02. അപ്പോൾ v² = 3v02. അപ്പോൾ എറിയേണ്ട വെലോസിറ്റി v എന്ന് പറഞ്ഞാൽ √3v0. അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ എത്രയാക്കണം? √3v0 എന്ന വേഗത്തിൽ അറിയണം. ഓപ്ഷൻ 1. എ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവിങ് അലോങ് എ സൈഡ്സ് AB, BC ആൻഡ് CD എന്നാണ്. ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ AB, BC ആൻഡ് CD ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നല്ലേ? AB, BC, CD ആണെങ്കിൽ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാം. AB, BC, CDയിലേക്ക് പോകാനെടുത്ത് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ സ്പീഡ് എന്ന് എഴുതാമോ? സ്പീഡ് തന്നിട്ടില്ല, പോകുന്ന സ്പീഡ് തന്നിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ പോകുന്ന വെലോസിറ്റി എത്രയേ? ഏത് വെലോസിറ്റിയിലാണ് പോകുന്നതെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി എന്ന് എഴുതാം ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ. AB പോയി BC പോയി CDയിലേക്ക് വരാനെടുത്ത സമയം.
ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ എത്രയാണ്? ഇവിടെ 25, ഇവിടെ 25, ഇവിടെ 25 ആകുമ്പോൾ മൊത്തം 75 കവർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 75/15, അപ്പോൾ 5 സെക്കൻഡ് എന്ന് എഴുതാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദ്യം ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എഴുതി. ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ടേക്കാണെന്നാണ്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ്? എയിന്ന് സി കൂടി ഡി വരെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത്. ഇതല്ലേ ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്? ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. അത് 25 ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഈ ദൂരമല്ലേ 25 ഒരു സൈഡ്. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് 25. അതിനടുത്ത സമയം ഇവിടുന്ന് പാർട്ടികൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴല്ലേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് 25 ആകുക. അതിനടുത്ത സമയമല്ലേ മുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച 5. 25/5. ആൻസർ 5 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഓപ്ഷൻ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നടന്ന സിയോട്സിൻ്റെ 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്. എല്ലാവരും നോക്കി പഠിക്കുക. ഡൗട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീണ്ടും ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.